Good morning, students. Welcome to tele education classes. So, how are you doing? Okay, chalo, in today's class, let's get started with our topic. Okay, so let's see what do we have for us. So, let's look at this first. So, what do you see here? Look at it carefully. ভালো করে দেখো এখানে কি দেখতে পাচ্ছো? What do you see here? It's a stream or a spring, right? Jol, তাই তো? Okay, now let's see what we can call it. Okay, what are the things or the words that you can figure out from this particular picture that you have seen? এই particular ফ্রেমটার মধ্যে যা যা দেখতে পাচ্ছো সেটার থেকে তুমি কি কি words বের করতে পারো চলো দেখি। First we have water, right? Then what can we call it? আর কি আছে এই ফ্রেমে? What other words can we say? Water is one, okay? Then we can say river, okay? This can be a river also, right? Then we can say canal, okay? Related, মানে words related to water. Water এর সঙ্গে related বা এই ফ্রেমে যা যা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেসব related আর কি কি হতে পারে, ঠিক আছে? তারপর কি, যেমন calm. Calm means water is very calm and quiet. জল খুব শান্ত, so calm, okay? Then spring. Spring I রিভারেরই সিনোনিম, মানে রিভারকে আর কি কি নামে ডাকা যায়, ওকে? সিনোনিম। Then beautiful, of course the scenery is beautiful, right? Nature, it is showcasing nature. Through this frame we can see nature. এই ফ্রেমটা থ্রুতে আমরা নেচার দেখতে পাচ্ছি, তাই তো? So these are the words, মানে looking at this particular frame, these are the words that we can think of. We can think of many more words, okay? But let's now for our class limit ourselves to this particular words only, okay? তো এই শব্দগুলো হচ্ছে ওই ফ্রেমটা what are the things you see here, right? What is it? What are the words that comes to your mind when you see this frame? Okay, কি কি শব্দ মাথায় আসছে যখন তোমরা এই ফ্রেমটা দেখছিলে? কি কি শব্দ? First of course bird, right? Okay, then next any other words that you can see? Bird, big, thought, big, birds big, right? Then what else? Flock, মানে flock of birds, and many birds together, flock of birds, অনেকটা পাখি একসঙ্গে আমরা বলি flock. Then of course feather, right? Flock, feather. Then we have of course nest. Where does the bird stay? Bird stays in the nest, right? Nest. Then migrate, birds migrate, right? পাখিরা এক দেশ থেকে এক দেশে উড়ে উড়ে যায়, মাইগ্রেশন করে, তো they migrate, okay? Then food, of course they eat food, okay? You can see here the bird is eating a leech or something, right? So these are the words that comes to our mind when we see this particular frame, okay? These are the words that comes to our mind. Now what are we going to do these words, or why am I asking you to think about these words? When after seeing a particular frame we will come to know this in some time, okay? Chalo, now let's look at this particular frame. এখন এইটা ভালো করে মন দিয়ে দেখো and see কি কি words তোমাদের মনে আসছে, okay? Look at this, right? So we saw a plane in the sky and the plane landed in the airport, right? Now what are the words that you can frame or you can recall looking at this particular frame? বলো তো কি কি হতে পারে? The first word is of course aeroplane, okay? First word. Next word, what can it be? Next word কি হতে পারে? The next word can be again flight. Flight মানে flight, আমরা plane কে অনেক সময় flight বলি, বা flight মানে উড়াও, okay? So flight. Then airlines, then maybe airport, okay? And then what else? Flying machine. Aeroplane is also called a flying machine. See, it's a machine and it can fly, right? So it's a flying machine, okay? Navigation.
Okay, the wings of the aeroplane. Sky, where the aeroplane flies, right? And reminds us of kite, where kite also flies, right? So these are the words that we can remember looking at this particular frame. So এখন অবধি in the three frames that we have studied, we have around maybe figured out at least 30 to 35 words, isn't it? এতটা যে ফ্রেম আমরা তিনটা ফ্রেম যে পড়লাম, তিনটা ফ্রেম মিলিয়ে আমরা কতটা ওয়ার্ডস খুঁজে বের করেছি? 30-35টা তো হবেই, তাই তো? ওকে, now look at this frame again. Look at it carefully. So what is this? What is the first word that you remember looking at this? Of course, this is a flower, right? Okay, flower. Then next, what can you say? Flower, okay, done. Then bloom, flower blooms, okay. Then flower blooms, blossom, same thing. So what is it happening? We can see the dog is eating particular frame. এই ফ্রেমটা দেখে কি কি শব্দ মাথায় আসছে বলো তো? ফার্স্ট কি হবে? ফার্স্ট অফ কোর্স ডগ, রাইট? ওকে, দেন নেক্সট কি হবে? ডগ, puppy, right? Baby, canine. Canine means the teeth, okay? Canine teeths, canine. Then domestic, yeah, of course, it's a pet. That's why it's staying in home. It's domestic, right? Okay. Then biscuits, it is eating biscuits, right? So now see how many words have we figured out from this particular frame? 5 words, right? So what are we trying to do? আমরা কি করার চেষ্টা করছি? we are trying to recall, remember and list down words, okay? As many words as possible. আমরা মনে করার, মাথায় আনার চেষ্টা করছি যতটা শব্দ আমরা, ইংরেজি শব্দ আমরা যতটা জানি বা মনে রাখতে পারছি ওই ফ্রেমগুলো দেখে, সবগুলোকে আমরা জট ডাউন, লিস্ট ডাউন করার চেষ্টা করছি। Why? কেন আমরা জিনিসটা করছি, okay? We will come to know. We are slowly coming to this. Now look at this particular frame once again. See what is happening. So this is a hospital, right? Okay, then we see a fly here. Yes, the fly has stung this particular patient, কামড় দিয়েছে. Then it has stung this particular patient as well. Okay, ও কামড় দিয়েছে, ওকে কামড় দিয়ে তারপরে ওকে কামড় দিয়েছে. Now what do you see? We see that now this particular person has fallen ill. সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তাই তো? Okay, now what are the words that you can figure out from this particular frame? কি কি words মনে আসতে পারে? First is of course hospital. It's a hospital, right? Okay. Then of hospital আমরা কেন যাই? আমাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য যাই. So of course health. Then again clinic. Hospitals can also be called clinic. Ward, okay, the rooms in the hospital, ward or wards as we call them. The sanitarium, right? Okay, then nurse. We all know who is a nurse, right? Then patient, we all know patient. Illness, right? So these are the words that we can recall looking at this particular frame. All right, now before moving forward, let's take up this particular question. Let's see what do we have for us. Pick the synonym of the word uncomfortable from the options given below. So all of you know the meaning of synonym, right? Synonym means similar word, right? তোমরা সবাই synonym এর মানে জানো? Synonym মানে হচ্ছে কি similar word, একই মানে সেম মিনিংটা সেম আর কি, ওয়ার্ডটা আলাদা বাট মিনিংটা সেম। ওকে, তো আনকমফোর্টেবল শব্দটির সিনোনিম কি? what is the synonym for the word uncomfortable? Okay, 4 options are given to you. A, fearful, B, unpleasant, C, stomachful, and D, fearless. Okay, so pick up the correct option, right? Your time starts now. Give me your responses quickly. Okay, go ahead. All right, go ahead with your responses.
synonym of the word uncomfortable. Uncomfortable শব্দটির synonym কি? Synonym মানে হচ্ছে similar words, right? Okay, চলো, all right, go ahead. Okay, the time is going to get over. Okay, so the synonym or the correct option is of course option B. Uncomfortable means unpleasant. You are, আমরা বলি না comfortable লাগছে না, uncomfortable লাগছে, ভালো লাগছে না, unpleasant. Okay, unpleasant, right? Okay, chalo. Now let's move forward with our class today. Now let's see what do we have next. See, all these words that you have, these 8 words mean the same. Okay, এই প্রত্যেকটা শব্দ, 8টা শব্দ যে আমরা দেখতে পাচ্ছি, মিনিং কিন্তু সেম। হ্যাপি, we all know happy. Happy যেটা মিনিং, হ্যাপি হওয়া, its same meaning is ecstatic, it's jubilant, it's cheerful, it's glad, then it's delighted, elated, phenomenal. So all these words mean the same only. Okay, so all these words are synonyms. They are synonymous to each other. Okay, all these words are synonyms. এই প্রত্যেকটা শব্দ কি? প্রত্যেকটা শব্দ হচ্ছে একটি আরেকটার synonym, মানে সেম মিনিং, ওয়ার্ডটা আলাদা। ওকে, সেম মিনিং, ওয়ার্ডটা আলাদা। ওকে, every word expresses the same feeling. I told you, right? So now in today's class, what are going to learn? We are going to learn about vocabulary. Now what is vocabulary? Vocabulary means word stock, right? Vocabulary মানে হচ্ছে কি? Word stock. তোমার কাছে we have listed down, looking at frames, we have listed down words, right? আমরা words list down করেছি। তো এটা মানে কি? word stock করা আছে আমার কাছে। আমি কত শব্দ, একটা ফ্রেম দেখে আমি কতটা শব্দ মনে করতে পারছি। তো vocabulary means word stock. Okay, the stock of words in your knowledge, word stock, right? Okay, so now what is vocabulary? Let's take a quick look at the definition. A vocabulary is defined as all the words known and used by a person. Okay, all the words known and used by a person, যা যা শব্দ আমরা জানি এবং ব্যবহার করি। ওকে, ওটাকেই বলে vocabulary. I told you vocabulary means word stock. In simple terms, it means word stock. It refers to the words we know to communicate effectively. What is the importance of words? শব্দর কি দরকার? শব্দ is important to, in order to express, in order to communicate, right? Okay, now words tell us what to say. Okay, words tell us what to say. What do we want to say? We pick up the appropriate word to say it, right? Grammar, what they do? Grammar tells us how to say. How can we say it? How can we construct the proper sentence and then say it, right? Okay, vocabulary building helps in analytic and critical thinking. Okay, যত বেশি word stock হবে, the amount of words that you will come to know, your communication skills, your writing skills become more efficient. Okay, chalo. Now importance of vocabulary. What is the importance of vocabulary? Now this particular person said a very important line. What did he say? The limits of my language mean the limits of my world. Okay, so if you have a wide vocabulary, you have a wider appreciation of the world. Language broadens a person's understanding of thoughts, emotions and experiences. Mane, if you know a lot more words, one or two extra languages other than your own language, the world becomes more open to you. Okay, the scope becomes more wider for you. তুমি আজকে একটা বাইরের কোথাও গেলে, গিয়ে তুমি ওখানে ওদের ভাষা জানো না, কিছু জানো না, তো তুমি ওদের সাথে কথাবার্তা কিরকম বলবে? কিন্তু তুমি যদি একটু ভাষাটা জানো, একটু যদি বোঝো, একটু যদি তোমার আইডিয়া থাকে, তো তুমি somehow ওদের সাথে কমিউনিকেট করে তুমি তোমার ওখানে আরামসে ঘুরে আসতে পারবে। তো ভাষা একটু বেশি জানা, words একটু বেশি জানা, এটা ultimately is helpful to us. Okay, okay, chalo. Now look at this frame. What is happening here? We see there are lighted house, right? Okay, so there is light everywhere. Okay, so light, the ambient light in the room is orange like the color of a street light. It's a sentence with light. Okay, make sentence with light. Okay, now this is one light, এটা একটা light, এই lightটা মানে হচ্ছে আলো। This light means light, আলো। Okay, আলো। Now look at this frame again. What is the girl doing? Yes, she is going to school, right? Just like you guys do. Okay, now what she says, my school bag is usually light on Saturdays.
that light meant light, okay, alo, আর এই light means light, halka, okay, halka light, right? Okay, so same word, you see the usage is different, okay, একই শব্দের ইউসেজটা আলাদা, এক জায়গায় এটা আলো বোঝাচ্ছে আর heavy বোঝাচ্ছে, আগের লাইটটা was noun, this particular light means adjective, okay? Now this is Helen Keller. Helen Keller became blind at a very tender age, okay? Blind, অন্ধ হয়ে গেছে, we know what is becoming blind, okay? So Helen Keller became blind at a very tender age, খুব কম বয়সে Helen Keller blind হয়ে গেছে, okay? Now, so this blind is noun. Now if you have to use the adjective blind, or let's see what we do. So what is this girl doing? She is pulling the curtains, right? পর্দাগুলো টানছে. So how can we make a sentence in this particular situation using the word blind? We can say, draw the blinds on the curtain. Draw the blinds on the curtain. মানে in short, blind the curtains, okay? Blind the blind the windows আর কি, মানে উইন্ডোজ দিয়ে তো আলো আসছে, তো পর্দা টেনে দিলাম তো আর আলো আসতে পারলো না, উইন্ডোজ গুলো ব্লাইন্ড হয়ে গেল, মানে উইন্ডোজ গুলো চোখে দেখলো না, মানে আলো ঢুকলো না আর কি, okay? So again, just like light, you see we are using the word blind in a different context, right? Okay, chalo, now let's take up this particular question. The words normal and abnormal are, okay, two words given to you, normal and abnormal. Now you have to say what are these words. They are synonyms, or they are antonyms, or they are homophones, or they are homonyms, okay? দুটো শব্দ দেওয়া আছে, নরমাল এন্ড অ্যাবনর্মাল। এখন তোমাদেরকে বলতে হবে এগুলো কি সিনোনিমস মানে সিমিলার ওয়ার্ডস, নাকি অ্যান্টোনিমস, নাকি অপোজিট ওয়ার্ড, নাকি হোমোফোনস, নাকি হোমোনিমস, ওকে? Clear? The question is clear to you? Okay, so your time starts now. It's a very easy one, right? Okay, chalo, so give me your responses quickly. The words normal and abnormal are, okay, what are they? Chalo, go ahead. All right, okay, very good class. Those who haven't responded yet, quickly give me your responses. Chalo, go ahead with your responses. The words normal and abnormal. Normal and abnormal. Yes, very good. Option B, antonyms, opposite words, right? Normal, abnormal. Opposite words, ulto, antonyms, right? Option B, very good class, very good. Chalo, now let's go ahead and see what is this boy doing. Now, Dhruva took a walk along the river bank. River bank আমরা সবাই জানি, what is river bank? Okay, the soil laden path along the river. নদীর কাছ দিয়ে ঘেঁষা যে মাটির যে মানে হাঁটার যে জায়গাটা থাকে, সেটাকে আমরা নদীর কাছের মাটির যে কি বলবো প্যাসেজটা বলবো, তো ওইটাকে আমরা রিভার ব্যাংক বলি, তাই তো? সো ধ্রুব ইজ ওয়াকিং অ্যালং দ্য রিভার ব্যাংক, ওকে? নাও, সো দিস ইজ ওয়ান ইউসেজ অফ দ্য ওয়ার্ড ব্যাংক। এইভাবে আমরা ব্যাংক শব্দটাকে একবার ইউজ করতে পারি। আরেকবার কি করে ব্যাংক ইউজ করা যেতে পারে? See, আরেকটা ব্যাংকের যেটা আমরা জানি, so it is, this morning I went to the bank to open an account. Another is bank. We all know that bank is a financial institution, right? Okay, so you again see same word used in different context. When used in different context, changes the meaning. একই শব্দ যখন বিভিন্ন কনটেক্সটে ইউজ হয়, সেই কনটেক্সট হিসাবে তার মিনিং চেঞ্জ হয়ে থাকে। ব্যাংক রিভার ব্যাংকও হতে পারে, ব্যাংক ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ব্যাংকও হতে পারে, right? Now again, look at this particular words again. Blind, blinds. Bank, bank. Sweet, sweets. Bat, bat. Light, light. Can, can. ঠিক আছে? So এই প্রত্যেকটা, all these words, you see the words are same, but their meanings are different in different contexts, okay? প্রত্যেকটা শব্দ কিন্তু same, okay? BAT, bat and BAT, bat. BAT, bat can be bat, that animal, badur, okay? And BAT, bat can also be that bat, that cricket bat, okay? So the word is same, but the meaning is different, okay? শব্দটা সেম কিন্তু মিনিংটা আলাদা। So what do we call this particular words? That words have the same sound, same spelling, but different meaning. The word is same, but the meanings are different. This particular words we call them homographs, okay? Homographs. এইসব শব্দগুলোকে আমরা কি বলি? আমরা এগুলোকে বলি homographs, ঠিক আছে? Homographs, same word, same spelling, different meaning. Homographs, right? Okay, now let's look at this, what is happening here. Okay,
This man, this man is walking in the rain, right? Okay. Now let's see what is the sentence. I got caught in the rain. বৃষ্টিতে আমি ভিজে গেছি বা বৃষ্টিতে আমি আটকা পড়েছি, তাই তো? I got caught in the rain. Okay? This can be R-A-I-N, rain. Okay? Now look at this particular. Okay, so let's take up this question first and then we will move ahead. The sudden death of our uncle was dash for all of us. The sudden death of our uncle was dash for all of us. So you have to fill in the blank with the appropriate option. Okay, there is a blank in the sentence. You have to fill it with the appropriate option. So A, tragic, B, fragile, C, gentle, and D, dissuasive. ঠিক আছে, চারটা শব্দ দেওয়া আছে and your time starts now. Fill in the blank with the appropriate option. Which option do you think is the appropriate option for this particular sentence? Okay, go ahead. The sudden death of our uncle was? No. Option D is not correct. Option A is the correct option. Sudden death of our uncle was tragic for all of us. Sudden death মানে nobody was prepared, এটার জন্য কেউ রেডি ছিল না, তো ট্র্যাজিক ডেথ। ঠিক আছে, ট্র্যাজিক, ট্র্যাজেডি যে আমরা বলি না, মানে কেউ রেডি ছিল না, হঠাৎ করে এমন একটা ঘটনা ঘটে গেল যে সবাই একদম মানে স্তম্ভিত রয়ে গেল, তো এটাকে আমরা বলতে পারি ট্র্যাজিক। ওকে, ট্র্যাজিক ডেথ, রাইট? ওকে, চলো নাও let's move ahead and see. So we studied about rain, right? I got caught in the rain, R-A-I-N, rain. Okay, now let's look at this particular frame. What do you see here? This is a queen, right? Yes. Now, she was a popular ruler throughout her reign, R-E-I-G-N. Okay, now homographs chilo words with same spelling, same sound, but different meaning. তাই তো? Homographs ki chilo? Same sound, same spelling, different meaning. Now this particular set of words, the pronunciation is same, but the meaning and the spelling both are different. Pronunciation same. Rain, R-A-I-N, spelling alada, R-E-I-G-N, spelling again alada. So what do we call this set of words? Now let's come and see. Okay. So R-E-I, প্রথমটা ছিল R-A-I-N, rain, তারপর এটা হচ্ছে R-E-I-G-N, but the pronunciation is same, both are rain. Okay, now you see, so I and I, then scent, sending something, then and scent, perfume. Night, N-I-G-H-T, and K-N-I-G-H-T, night. Okay, same, thus you can see the pronunciation is same, the meaning and spelling are different. Okay, read, read, or if you say spell it like red, red. Okay, then sun, sun, rain, rain. The pronunciation is same, but the meaning and spelling are different. You see words that have the same sound, same pronunciation, same sound, but different spelling and meaning. What do we call these words? We call them homophones. Okay, we call them homophones. Homographs chilo ki? Blinds, blinds, light, light, right? Homographs chilo same spelling, same pronunciation, different meaning. Okay, homophones হচ্ছে only same pronunciations, meaning and spelling totally different. Okay, homophones. Will you remember homographs and homophones, right? You try to remember the examples, then only you can remember the definitions. Homographs, suppose homographs examples were blind, blind, light, light, right? I, rain, rain. ঠিক আছে? So these are the examples. You remember the examples, then you can remember the definitions. Clear? Okay, chalo. Now let's move ahead and take up this particular question. Okay, choose the correct homograph for lead, pronounced as lead. Okay, so choose the correct homograph. Homographs, okay, same spelling, right? Just like light, light, same spelling, same pronunciation, meaning different. Okay, homograph. So you have to choose the correct homograph for the word lead. Okay, there are 4 options are given to you, right? So your time starts now. Give me your correct response. Lead. Chalo. So the first one is lead, means the metal lead. Okay,
Second one is lead, to guide, leader, right? Third one is the past tense of lead, lead, led, led. And another one is led, an action in a play. Okay, so what do you think is the correct option? Go ahead with your responses. All right, the correct option is the option A, the metal lead. Okay, the correct homograph for lead, lead, lead. Okay, একটা lead can be like leading someone or something like that. Okay, আর আরেকটা lead হচ্ছে the metal lead, homographs, right? Okay, chalo. Now let's move ahead with our class and let's see what do we have. Match the words with the definition. Okay, so these are the words given to you: received, beg, bakery, customer, right? So retrospect, then we have terminate, then we have this definition. So we have to match the words with their definition, right? Match the following. So let's look at the first sentence. This is a person who buys something from a shop. কি হবে? This is a person very good. This is customer, right? Customer buys something from a shop. Then this is a piece of paper which you get after a purchase. After you have done a purchase, you get this piece of paper. কিছু জিনিসপত্র কেনার পরে you get that piece of paper. What is that? Very good. That is receipt, right? Okay, that is receipt. Receipt means the bill that you get, bill টা. Okay? Now, a shop where you can buy bread. যেখান থেকে আমরা bread আনতে পারি, কি হবে? Very good. This is bakery, right? Okay. Now, to bring an end, to stop something, to bring an end to it. What do you call it? We can call it, very good. This is terminate. Okay, terminate. Kichu terminate kore dao, termination. Terminate, right? Okay. Now, reviewing the past, remembering the past, thinking about the past. What do we call it? This is retrospect. Very good. This is retrospect. Clear? Okay. So see how many words we have learned today. Customer, received, bakery, we know. Possibly we learned 2 new words today. Again, from this particular phrase, that is terminate and retrospect. Retrospect means remembering the past. Okay, constantly going back to the past. পুরনো কথা শুধু মনে করা. Okay, চলো. Now test your understanding. So when you eat food so loudly that people can hear you, you are dash loudly. কি হবে? You are eating food very loudly, okay, that people sitting by your side can hear you that you are eating food. So what can you call that phenomenon? You are, what are you doing? These are the 4 options given to you. You are munching, rumbling, devouring, cracking. What is it? Yes, very good. You are munching loudly, okay? Munching, you are eating, mane munching. So again, a synonym for eating, okay? So next, if you need food right now and you can't wait to eat, you are means you are very hungry. তোমার খুব খিদে পেয়েছে, এক্ষুনি খাওয়া লাগে, you need food right now, ঠিক আছে, and you are waiting to eat. So in that situation, what you are, what can you be called? These are the 4 options. Of course, we can call that you are starving. Starving, খুব খিদে পেয়েছে, starving, right? Okay. Now, all right, let's take up this question. Let's see what do we have. Choose the correct homophone. Homophone means a different spelling, different meaning, pronunciation same. Different spelling, different meaning, pronunciation same. Okay? Flower homophone বের করো from this particular options given to you, right? So your time starts now. Give me your responses. So homophone for the word flower. Homophone, you know that, right? Homophone, different meaning, different spelling, but same pronunciation, right? Okay, very good. So of course it is option A, flower, right? Flower and flower, F-L-O-U-R. Very good. Okay, chalo. Now let's move ahead with our class. Let's learn some new words. Okay, let's learn some vocabulary. As I told you, is learning and collecting and remembering new words. Okay, so we have learned a hell lot of new words today, right? So আরো কয়েকটা words ও শিখে নি. So accessibility. Accessibility means কিছু access করা, কিছুতে তোমার access আছে,
তো মানে তুমি এটা করতে পারছো, তোমার ওটাতে তোমার করার ওটা আছে, কি বলবো, পারমিশন আছে, অ্যাক্সেসিবিলিটি। এম্পাওয়ার মিন্স কাউকে তোমার ওটা করা, এম্পাওয়ার মিন্স এম্পাওয়ারিং, ওকে, আমরা বলি না এম্পাওয়ার দ্য উমেন, মানে ও ও যেন আগে করতে পারে, আগে বেড়ে যেতে পারে, সেটার জন্য ওকে সাহায্য করা, ওকে, ওই ওই মেন্টাল সাপোর্টটা দাও, ওকে, এম্পাওয়ারিং। Then we have the word etiquette. Etiquette, we know, sophisticated behavior, right? Exuberant, mean happy, good celebration, exuberant, simultaneously. Simultaneously মানে যখন দুটো অ্যাকশন একসঙ্গে চলছে, simultaneously, আমি তোমাদের এখন পড়াচ্ছিও আর আমি তোমাদের সাথে গল্পও করছি, তো simultaneously দুটো কাজ হচ্ছে, right? Okay. Then delegate, what does delegate mean? Delegate means, of course, official people, officers, okay, delegates, okay, right? Now, so now how can you build words, how can you enrich your vocabulary, কি করে তুমি নতুন words শিখবার বা জানার প্র্যাকটিসটা তুমি করতে পারো, how can you do that? Okay, let's see. So what are the types of vocabulary? Vocabulary can be একদিকে হচ্ছে reading and writing, you read it, you note it down, you remember it that way. আরেকদিকে হচ্ছে listening and speaking, you listen to new words and then use those words while speaking, okay? So একটা হতে পারে oral, ঠিক আছে, listening and speaking, শুনলাম নতুন শব্দ, তারপরে ওই শব্দটাকে আমার কথাবার্তায় প্রত্যেক দিনের কথা ইউজ করলাম। আর একটা হতে পারে রিডিং অ্যান্ড রাইটিং, প্রিন্ট, মানে পড়লাম কোথাও কোনো গল্পের বই বা কিছুতে পড়লাম আর তারপরে ওই শব্দটা মনে রেখে আমার লিখায় শব্দটা ইউজ করলাম, রাইট? ওকে, নাও productive and receptive, right? So what is productive and receptive? Productive হচ্ছে the words that we commonly use, আমরা প্রত্যেকদিন ব্যবহার করে থাকি, and receptive are the same words which we don't use often, right? Which we don't use often but we know them. তো কি হচ্ছে, প্রথমটা হচ্ছে কি বলছে, কারেক্ট, রাইট? কারেক্ট, রেকটিফাই, তারপরে এগ্রি, সঙ্গে আসছে কনসেন্ট, ঠিক আছে তো? তারপরে আসছে ইগার, ইগার শব্দটা আমরা সবসময় ইউজ করে থাকি, কিন্তু রিসেপটিভ ওয়ার্ড হচ্ছে কিন, কিন শব্দটাকে আমরা সবসময় ইউজ করি, আমরা করি না, তাই তো? ওকে, দেন ডিসলাইক, ডিসলাইক একটা শব্দ যেটা আমরা অনেক সময় ইউজ করি, কিন্তু ডিসলাইকের একটা রিসেপটিভ ওয়ার্ড হচ্ছে অ্যান্টিপ্যাথি, তো এই ওয়ার্ডটাকে আমরা সবসময় ইউজ করি, করি না তো? তো এটাই হচ্ছে ডিফারেন্স বিটুইন প্রোডাক্টিভ এন্ড রিসেপটিভ, ওকে? চলো, নাও টাইপস অফ ভোকাবুলারি। টাইপস অফ ভোকাবুলারি কি হতে পারে? টাইপস অফ ভোকাবুলারি হচ্ছে, যেমন বলা হচ্ছে, এই দেখো, টাইপস অফ ভোকাবুলারি, টাইপস অফ ভোকাবুলারি, এই যে যেটা বললাম প্রোডাক্টিভ একদিকে, আরেকটা হতে পারে কি, রিসেপটিভ। তো প্রোডাক্টিভটা কি? প্রোডাক্টিভটা হচ্ছে যে নিউ ওয়ার্ডস দ্যাট হ্যাভ ইমিডিয়েট প্র্যাকটিক্যাল ইউজ এন্ড বিকাম পার্ট অফ লার্নার্স এভরিডে ইংলিশ। প্রোডাক্টিভ হচ্ছে দোজ ওয়ার্ডস দ্যাট হ্যাভ এভরিডে ইউজ, প্রত্যেকদিন আমরা ব্যবহার করি এই ওয়ার্ডগুলো, যেমন এই যে এগ্রি করা, ঠিক আছে, এই শব্দগুলো যে বললাম, ইগার, এগুলো হচ্ছে প্রোডাক্টিভ ওয়ার্ডস। আর রিসেপটিভ ওয়ার্ডস হচ্ছে দ্য সেট অফ ওয়ার্ডস দ্যাট লার্নার্স রেকগনাইজ এন্ড আন্ডারস্ট্যান্ড বাট টেন্ড নট টু ইউজ themselves, যে আমরা জানি ওই শব্দগুলা, we know those words but we don't use them often, ঠিক আছে? আমরা সাধারণত এগ্রি বলে থাকি, আমরা চট করে এগ্রির সঙ্গে কনসেন্ট বলি কি? আমরা কনসেন্ট বলি না, ঠিক আছে? তো এটাই হচ্ছে ডিফারেন্স বিটুইন প্রোডাক্টিভ এন্ড রিসেপটিভ ওয়ার্ডস, রাইট? ওকে, now let's take up this particular question. Let's take up this particular question. See, I was dash bracket a hope that the rain would end and we would be able to have our picnic. I was dash bracket a hope that the rain would end and we would be able to have our picnic. So hope শব্দটার which form of the word hope will will be the appropriate option to fill in the blank? That is your question, okay? Hope শব্দটার কোন ফর্মটা তুমি ওই ব্ল্যাঙ্কে বসাবে so that it makes a complete perfect sentence, right? So 4 options given to you are hopeful, hopeless, hopeable and hopeward, okay? So your time starts now. Give me your responses quickly. What do you think will be the appropriate form of the word hope which will fit into the sentence? So I was dash that the rain would end and we would be able to have our picnic. Very good. So those who haven't answered, give me your responses quickly. What do you think? All right.
I'm very happy. You're responding so nicely today. I'm so happy with you. So, okay, time's up. Right. So the correct response is, of course, all of you have given the correct answer. The correct response is, of course, option A, hopeful. I was hopeful that the rain would end and we would be able to have our picnic. Right? Very good. Chalo. Now let's move forward and see what do we have next for us. Now, what is the importance of vocabulary? Okay. So what is the importance? As I already told you, vocabulary enhances your intelligence. Okay, তোমার কথাবার্তাগুলো আরো অনেক ইন্টেলিজেন্ট হয়, তোমাকে effectively communicate করতে অনেক সাহায্য করে. Okay, it helps you to communicate with a lot many people, right? Now, knowing the roots, okay, at least half of the words in the English language are derived from Greek and Latin roots. Okay, ইংরেজিতে আমরা আজকে যত শব্দ জানি তার মধ্যে অনেকটা শব্দ, most of the words are actually Latin and Greek words. Okay, for example, look at these examples. দেখো, যেমন philosophy. Philosophy is a subject, right? So what is the philosophy? What does the subject philosophy mean? It means love of knowledge. Now, if you dissect this word, যদি philosophy ওয়ার্ডটাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, তো phil means love and Sophie means knowledge. So love of knowledge, right? Now, Philadelphia. Philadelphia, city of Philadelphia is a place, right? So Philadelphia means city of brotherly love. Then philanthropist means he loves human charity and humankind. So what you can see is the word phil সব জায়গায় যে ওয়ার্ড ফিল যে জায়গাগুলোতে আছে সেটাই বোঝাচ্ছে কোনো রকমের একটা লাভ, কোনো রকমের একটা ভালোবাসা, ঠিক আছে? দ্যাট মিনস এখন থেকে যখনই কোনো শব্দের শুরুতে ইউ ফাইন্ড দ্য ওয়ার্ড ফিল, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট it has to do something with love. Okay, feel means love, right? Okay, now look at this again. Esther. Esther, if you see, Esther is a Greek word, right? So Esther means star. তো Esther দিয়ে যত শব্দ আমরা জানি, যেমন astronomy, astrology has to do something with star. Similarly, like bene. Bene is a Latin word. Bene means good, well. তো bene দিয়ে আমরা যত শব্দ জানি, that means doing good to somebody, like benevolent, benefit. বুঝেছো? আচ্ছা, তারপরে যেমন jure বা just. These are again Latin words. So jure বা just, this means low. তো এই সব দিয়ে আমরা যা যা শব্দ জানি, যেমন জুরি বলো, জাস্টিস বলো, these are all Latin, these are all words which has something to do with law, right? So feel যখনই দেখবে বুঝবে যে it has something to do with love. যখনই whenever you find the word Esther, starting with Esther, A-S-T-R, then something, so you will understand that it has to do something with star. So that is how you build vocabulary. এরকম করে তুমি vocabulary build করো, তোমার word stock তুমি বাড়াতে পারো. Okay, now suffixes and prefixes. So what is prefix? It is an affix which is placed before the stem of a word. affix টা থাকে আগে, ঠিক আছে, ওয়ার্ডের শুরুতে। যেমন these are the examples, okay, of a prefix. Like you see, যদি আমরা apathy, absence, advance, ambivert, okay, anagram, these we are using যেমন একটা an বা ap বা au, এগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে কি prefix. Prefix, pre means comes before the word, prefix মানে শব্দের শুরুতে আসে, ঠিক আছে? Prefixes forming opposites or antonyms of certain words. For example, you can look at this, you see, un is the prefix, সঙ্গে fold করে দিলাম, হয়ে গেল unfold. Dis is the prefix, সঙ্গে like add করে দিলাম, হয়ে গেল dislike. Okay, im is the prefix, we add mortal to it, becomes immortal. The prefix comes before the word, word এর আগে আসে, ঠিক আছে? And suffix comes later, word এর পরে আসে suffix. Okay, chalo, now let's take up this particular question. Which of the following words are homographs? Okay, 4 options are given to you and you have to find out that which of the words are actually homographs. মনে থাকছে homographs কি ছিল? Light, light, blind, blind. Okay, same pronunciation, same spelling, different meaning, right? Homographs. Chalo, so your time starts now. Give me your responses quickly. Which of the following words are homographs? কোন শব্দগুলোকে আমরা homographs বলি? চট করে উত্তর দিয়ে দাও। অপশন এ, বি, সি না ডি? homographs. চলো, all right, okay,
all right, so homographs, okay, same spelling, কি ছিল same spelling, same আর কি ছিল same spelling, same pronunciation, different meaning. Now the correct option is option A, bow. Okay, bow, bow, to bend forward, and bow, bow হচ্ছে ওই ব্যাপারটা, ওকে, bow. clear, you understand? আর এটা হচ্ছে অপশন বি যারা যারা দিয়েছো কেন হবে না, because the pronunciation is different. read আর read শুনতে একরকম লাগছে, কিন্তু read past tense is pronounced as read. past tense এ আমরা read বলি না, আমরা বলি read, and present tense এ আমরা এটাকে বলি read. তার জন্য এই দুটো homographs না, because the pronunciation is different. Okay, the context and the meanings are different. Okay, read in present tense, read in past tense. Okay, clear? Chalo. Now we will come to the end of our class today. With this, we'll take up this particular question before we end. See, find the correctly spelled word from the following. Okay, which of the words from this have the correct spelling? Okay, so there are four options given to you, and you have to find the word which has the correct spelling. Okay, chalo, your time starts now. Give me your responses. Which has the correct spelling? Kuntar spelling ta correct ache এখানে, ওকে, সো কোনটার স্পেলিং কারেক্ট? এ ক্রিস্টালাইজেশন, বি কন্ট্রোভার্সিয়াল, সি ইন্টারোগেশন, নাকি ডি রিহ্যাবিলিটেশন? কোনটা? Okay, no, I asked you to find the word which is correct, not the wrong word. Option A, B and C are the wrong words. এগুলোর pronunciationটা ভুল, okay, sorry, spellingটা ভুল. The correct spelled word is option D, rehabilitation. Clear? Okay, chalo. Now, with this, we come to the end of our class today, to the last segment of our class, that is the feedback time. Your time has started. Through this particular question, you can let me know your feedback about the class. How did you like the class? Anything and everything that you feel about the class, you can respond it to me through this particular question. All right, I can see you, most of your responses to be happy one. All right, okay, fine then. Thank you so much. We will meet again very soon in our next class with a new topic to learn with. Till then, keep reading, keep learning. Thank you so much.
গুড মর্নিং স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু আসাম টেলি এডুকেশন ক্লাসেস। তাহলে আজকের ক্লাসটা হলো রিভিশন। তো রিভিশন তো জন্য তো আমরা আগেই করে নিয়েছিলাম যে আমাদের স্থানাঙ্ক জ্যামিতিটা, ঠিক আছে, তো আগেই করেছিলাম, বা আমরা বলতে পারি যে কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি, এটা আমরা আগেই করে নিয়েছিলাম। জাস্ট আজকে আমরা দেখবো যে কি কি জিনিস আমরা শিখেছিলাম আগের ক্লাসে, সেগুলো আমরা একটু রিভাইজ করবো ভালো করে। ঠিক আছে, তো চলো স্টার্ট করি। তাহলে আমরা শিখেছিলাম যে কিভাবে দূরত্ব বার করতে হয়। তো দূরত্ব বার করতে হয় কিভাবে, যদি আমরা দেখি যে ধরে নাও এটা কি দেওয়া আছে, এখানে একটা কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে। কোয়েশ্চেনের মধ্যে কিভাবে দূরত্ব বার করতে হয় যদি আমরা দেখি যে দূরত্ব, এই একটা পয়েন্ট আছে, কি আছে, এই একটা বিন্দু আছে আর এখানে আরেকটা বিন্দু আছে। ধরে নাও এই বিন্দুটার স্থানাঙ্ক কত, 3,3। এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত, 3,3। জানি যে a মাইনাস বি হোল স্কয়ার করলে যেটা হবে, যে ফর্মুলা হবে, সেম বি মাইনাস এ হোল স্কয়ার করলেও সেম হবে ফর্মুলা। ঠিক আছে, তো যদি এ স্কয়ার মাইনাস বি স্কয়ারের ফর্মুলা দেখি আমরা, কি হবে, এ মাইনাস বি হোল স্কয়ারের ফর্মুলাটা কি হবে, এ স্কয়ার মাইনাস 2ac বি প্লাস বি স্কয়ার। ঠিক আছে, তো এখন যদি আমরা দেখি বি মাইনাস এ হোল স্কয়ারের ফর্মুলা, তাহলে কি হবে, বি স্কয়ার মাইনাস 2 বি এ প্লাস এ স্কয়ার। তাহলে আমরা এটাকে এরকম লিখতে পারবো যে এ স্কয়ার মাইনাস 2 এ বি প্লাস বি স্কয়ার, এটা লিখতে পারবো তো আমরা। তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে উভয় পক্ষেরই জিনিসটা কি সমান। তাহলে আমরা লিখতে পারবো এ মাইনাস বি হোল স্কয়ার বা বি মাইনাস এ হোল স্কয়ার উভয়ই কি সমান। তো বুঝতে পারলে জিনিসটা কি বলেছি আমি তোমাকে। হ্যাঁ, তাহলে একটা প্রশ্ন দেখি কিভাবে বার করবে ডিসটেন্স, দূরত্বটা। তো এখান থেকে ফর্মুলা ডেরাইভ হবে যে x2 মাইনাস x1। তাহলে এখন দেওয়া আছে, দেখো নিচে নিম্নে দেওয়া জোড়া বিন্দুগুলোর দূরত্ব নির্ণয় করো। এখন দূরত্ব কিভাবে নির্ণয় করতে হবে, আমরা জানি এখানে কি কি দেওয়া আছে, যে বিন্দু প্রথমে x2 মাইনাস x1 হোল স্কয়ার, তারপরে প্লাস y2 মাইনাস y1 হোল স্কয়ার, এরকম করে করতে হবে। ঠিক আছে, কিন্তু আমরা জানি যে x1 মাইনাস y1, সরি y2 মাইনাস y1 আর y1 মাইনাস y2 উভয় কি সমান। কেন সমান আমরা একটু আগে দেখেছি, বুঝতে পারলে। তাহলে এটা তো আমরা করতে পারবো ডিসটেন্স ফর্মুলা লাগিয়ে। লিখলাম, এখন d ইকুয়াল টু কি হবে, আমরা জানি যে x2 মাইনাস x1 হোল স্কয়ার প্লাস y2 মাইনাস y1 হোল স্কয়ার। তাহলে এখন দেখে নেই কত হবে आंसर। x2 কত আছে, x2 আছে 4, তাহলে হবে 4 মাইনাস 2। তা 4 মাইনাস 2 কত হবে, 4 মাইনাস 2 হোল স্কয়ার। এখন y2 কত আছে এখানে, ভেরি গুড, y2 হলো 1 আর y 4 মাইনাস 2 করলে কত হয়, 2, 2 হোল স্কয়ার প্লাস, এখন 1 মাইনাস 3 করলে কত হয়, ভেরি গুড, মাইনাস 2 হোল স্কয়ার। তাহলে কি হবে ফর্মুলা, এখন জাস্ট 4 স্কয়ার মানে 4, 2 স্কয়ার মানে 4 আর মাইনাস 2 স্কয়ার মানে কত, এটা উভয় কত হবে, 4 হবে। তাহলে 4 প্লাস 4 কত হয়, ভেরি গুড, 4 প্লাস 4 হয় 8। তাহলে 8, এখন 8 কে আমরা লিখতে পারি 2 ইনটু 4 লিখতে পারি তো। হ্যাঁ, এখন আমরা জানি 2 টা কি, এখানে 4 টা কি বর্গ সংখ্যা, তাই 2 টা বেরিয়ে যাবে, এই 4 টা বেরিয়ে গেলে কত হবে, 2√2। তাহলে প্রশ্ন হলো কি, आंसर হলো কি d ইকুয়াল টু 2√2, এটা হলো আমাদের आंसर। তাই বুঝতে পেলাম। সেম ভাবে যদি আমরা করি x1 x2 হোল স্কয়ার প্লাস y1 y2 হোল স্কয়ার লাগিয়ে করি, তাহলেও সেম আমরা পাবো आंसरটি। বুঝতে পারলে কি বলেছি। হ্যাঁ, তো দেখে নিই
একবার তোমাদের দেখে নিই আনসার সেম আসছে কি। দেখো সেম ভাবে করব আমরা। জাস্ট এখানে কি হবে -2, এখানে হবে +2 হোল স্কয়ার, মানে কত হবে 8, মানে এটা হবে কি আমাদের d is equal to 2√2, আর এখানেও d is equal to 2√2, মানে উভয় ক্ষেত্রেই আমরা সমান আনসার পাবো। বুঝতে পারলে কি বলেছি, কি হয়েছে? আচ্ছা, তাহলে যেহেতু এগুলো রিভিশন ক্লাসেস, তাহলে আমরা একটা প্রশ্ন দেখে নিই। প্রশ্নতে কি আছে? প্রথমে বলেছে যে y অক্ষ থেকে একটি বিন্দুর 5,10 এর লম্ব দূরত্ব কত হবে। y অক্ষ থেকে লম্ব দূরত্ব বার করবে। তো y অক্ষ যদি একটা তোমাকে হিন্ট দিয়ে দিচ্ছি, দেখো কি আছে। যদি এটা x অ্যাক্সিস y অক্ষ, আর এটা y অক্ষ, আর এটা যদি x অক্ষ থাকে, ঠিক আছে? তো মানে কি বলেছে যে y অক্ষ থেকে একটি বিন্দুর 5,10 এর লম্ব দূরত্ব, মানে y অক্ষ থেকে লম্ব দূরত্ব মানে কি, এটা হবে ওর লম্ব দূরত্ব। বুঝতে পারলে? মানে এই ডিসটেন্সটা কি, মানে x অ্যাক্সিস ডিসটেন্সটা হবে ওর লম্ব দূরত্ব। বুঝতে পারলে? এখন যদি বলতো যে তোমার x অক্ষ থেকে ওর লম্ব দূরত্ব, তাহলে আমাদের কি থাকতো, আমাদের থাকতো যে এটা, ঠিক আছে? তো মানে x অ্যাক্সিসের উপর থেকে, মানে y অ্যাক্সিসের কি, y অক্ষের সমান্তরাল যেটা থাকবে সেটা হবে এটার কি, দূরত্ব। সেম এখন যেহেতু y অক্ষ বলেছে, তাহলে x অ্যাক্সিসের বা x অক্ষের যেটা সমান্তরাল থাকবে এটা হবে কি, ভেরি গুড, লম্ব দূরত্ব। বুঝতে পারলে? তার জন্য আমি সময় দিচ্ছি তোমাদেরকে, একটু সময় বাড়িয়ে দিচ্ছি 30 সেকেন্ড। তো দেখি কোনটি হবে সঠিক আনসার। একদম ইজি, সময় দেওয়া আছে, কোনটি হবে সঠিক আনসার বলো। বুঝতে পারলে কি বলেছি আমি তোমাদেরকে? হুম, আমি চাই সবাই যাতে শুদ্ধ উত্তরটি দাও। 5 4 3 2 1, তাহলে সময় সমাপ্ত হলো। তাহলে কোনটি হবে সঠিক আনসার? ভেরি গুড, অপশন এ হলো রাইট আনসার। যদি আমরা দেখে নিই, আমি কি বলেছিলাম যে এটা হলো y অক্ষ, এটা হলো x অক্ষ, ঠিক আছে? তো এখন পয়েন্টটা কি আছে, ধরে নাও এখানে পয়েন্টটি আছে হলো এখানে 5,10, তাই 5,10 ধরে নাও এখানে আছে, ধরে নাও 1 2 3, এখানে ধরে নাও 5 2 4 6, মানে এখানে ধরে নাও 5 আছে, সেম 2 4 6 8 10, ঠিক আছে? এখানে 10 আছে, মানে আমাদের পয়েন্টটা হবে এই জায়গায়, ঠিক আছে? তো মানে এইখানে আমাদের পয়েন্টটি হবে, ঠিক আছে? তো এটা কি হবে আমাদের 5,10, ঠিক আছে? এখন আমি কি বলেছিলাম যে y অক্ষ থেকে লম্ব দূরত্ব। এখন যদি আমরা দেখি এটা কি y অক্ষ হলো এটা, এটা হলো আমাদের y অক্ষ, এটা থেকে লম্ব দূরত্ব মানে কি, এটার উপরে লম্ব এটা আছে এই সাইডটা, আর এই সাইডের দূরত্বটা কি হলো 5। তো বুঝতে পারেন কি বলেছি, y অক্ষের উপরে লম্ব কি আছে, এই x এই এটা তো y অক্ষের উপর লম্ব, তো তাহলে এটার ইয়েটা কত, এটার হলো কত, 5। বুঝতে পারলে? ভেরি গুড। তাহলে এখন আরেকটা প্রশ্ন দেখে নেই। প্রশ্নতে কি আছে দেখো, কোন বিন্দুতে x অক্ষ এবং y অক্ষ একে অপরকে, মানে কোন বিন্দুতে x অক্ষ এবং y অক্ষ, ঠিক আছে, একে অপরকে ছেদ করে, বলো কোনটা হবে। তার জন্য আমি সময় দিই তোমাদেরকে, বলো কোনটি হবে সঠিক আনসার। কোন বিন্দুতে x অক্ষ এবং y অক্ষ একে অপরকে ছেদ করে, পুরো করে দে, তো কোনটা সঠিক আনসার? সময় চলে যাচ্ছে, মাত্র 10 সেকেন্ড রয়েছে। তাহলে সময় সমাপ্ত হলো। যদি আমরা দেখি যে আমরা দেখতে পারবো যে কোনটি, ভেরি গুড, অপশন সি হলো ঠিক আনসার। কেন ঠিক আনসার, যদি আমরা দেখি যে আমরা জানি যে এটা হলো এখানে, এটা কি দেখো, এটা হলো 0,00, এখানে দেখতে পেয়েছি কি আমরা কি x অক্ষ আর y অক্ষ একে অপরকে ছেদ করছে এই পয়েন্টের মধ্যে। বুঝতে পারলেন? ক্লিয়ার হয়েছে? তাহলে কোথায়, অপশন সি হলো রাইট আনসার। মানে আমরা বলতে পারবো যে 0,0 তে x অক্ষ আর y অক্ষ একে অপরকে ছেদ করে। বুঝতে পারলেন? ভেরি গুড। তাহলে এখন যদি আমরা দেখি, এখন কি আছে দেখো, নিম্নে দেওয়া জোড়া বিন্দুগুলো দূরত্ব নির্ণয় করতে হবে। আবার সেম আরো দুটা বিন্দু দিয়েছে, এই দুটা কি করতে হবে আমাদের, দূরত্ব নির্ণয় করতে হবে। তো দূরত্ব কিভাবে নির্ণয় করব, আমরা জানি ফর্মুলা কি জানি, সেম জিনিস আমরা জানি a b করি, বা মানে x2 x1 করি, বা x1 x2 করি, উভয় পক্ষেই কি সমান হবে, হোল স্কয়ার যদি থাকে উপরে। বুঝতে পারলে? ভেরি গুড। তাহলে করি, কি হচ্ছে দেখো, আমরা জানি এখানে কি আছে, a প্লাস a,
ঠিক আছে, এটা হলো x1, এটা হলো y1, ঠিক আছে। তাহলে a প্লাস a হবে, বুঝতে পারলে d ইকুয়াল টু কি a প্লাস a, তারপরটা কি হবে সেম জিনিস, ভেরি গুড, হবে কি b প্লাস b হোল স্কয়ার। তাহলে a প্লাস a কত হয়, ভেরি গুড, a প্লাস a টুয়াইস a, তাহলে টুয়াইস a হোল স্কয়ার। তারপরে b প্লাস b কত হয়, ভেরি নাইস, টুয়াইস b, তাহলে টুয়াইস b হোল স্কয়ার হয়ে গেল। এখন 2a স্কয়ার মানে কত, ভেরি গুড, মানে হলো আমাদের 4a স্কয়ার। আর 2b স্কয়ার মানে কত, ভেরি নাইস, 2b স্কয়ার হলো মানে কি 4b স্কয়ার। এখন এখান থেকে কি কমন যায়, ভেরি নাইস, এখান থেকে যাবে হলো 4 কমন, তাহলে 4 কমন নিয়ে নেই, হয়েছে। এখন 4টা কি বেরিয়ে যাবে, তো বেরিয়ে গেলে কত হবে 2 রুট ওভার a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার। তাহলে এটা আমরা বুঝে নিলাম, এখানে আমাদের কোনো কনফিউশন নেই। দূরত্ব বের করা নিয়ে, দুটা বিন্দুর দূরত্ব যদি বার করতে হয় কি ফর্মুলা ইউজ করতে হয় সেটা নিয়ে আমাদের আর কোনো কনফিউশন রইল না। তাহলে এখন একটা প্রশ্ন দেখে নেই। আচ্ছা, বলেছে এখানে যে নিচের কোন বিন্দুটি পাথ 4 এ অবস্থিত। তাহলে পাথ 4 তো আমরা জানি, আগে পড়ে এসেছিলাম, তার জন্য আমি সময় দিচ্ছি তোমাদেরকে, একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি সময়, 30 সেকেন্ড সময় দিয়েছি, সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি বলো কি হবে সঠিক আনসার। নিচের কোন বিন্দুটি পাথ 4 এ অবস্থিত, পাথ 4 মানে কি, সময় একদম অল্প আছে, কোনটি হবে সঠিক আনসার। 6 5 4 3 2 1, তাহলে সময় সমাপ্ত হলো। তাহলে কোনটি হবে সঠিক আনসার। যারা যারা অপশন বি তে চুজ করেছো তারা হলো একদম ঠিক। কেন ঠিক দেখে নেই আমরা প্রথমে। যদি আমরা দেখি কোয়াড্রেন্ট বা পাদ, ঠিক আছে, তো এটার মধ্যে আমরা জানি এটা হলো ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট, এটা সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট, থার্ড কোয়াড্রেন্ট, ফোর্থ কোয়াড্রেন্ট, ঠিক আছে। প্রথম কোয়াড্রেন্টে কি থাকে, উভয় পক্ষ কি, ভেরি গুড, পজিটিভ, এটাই তো, হ্যাঁ। তারপরে পক্ষ কি, আমরা জানি এক্স নেগেটিভ ওয়াই পজিটিভ, তাই তো। তারপরে পক্ষ কি, উভয় পক্ষ কি, নেগেটিভ। তারপরে পক্ষ কি, ভেরি গুড, উভয় পক্ষ, প্রথম পক্ষটি মানে পজিটিভ, তারপরে পক্ষটি নেগেটিভ। তাহলে প্রথম পক্ষ পজিটিভ, তারপরে পক্ষ নেগেটিভ কোথায় আছে, অপশন বি তে আছে। তাহলে কোনটি হবে সঠিক আনসার, অপশন বি হবে সঠিক আনসার। তাহলে বুঝতে পারলে কিভাবে করেছি, ভেরি গুড। তাহলে এখন মূল বিন্দু থেকে দূরত্ব কিভাবে নির্ণয় করতে হয়। মূল বিন্দু থেকে দূরত্ব আমরা জানি কিভাবে নির্ণয় করতে হয়, একদম ইজি ভাবে। মূল বিন্দু মানে কি, মূল বিন্দু মানে হলো আমাদের কি, মূল বিন্দু মানে কি আমাদের পয়েন্ট 0 0 থাকবে, বুঝতে পারলে, এটাই তো মূল বিন্দু। মূল বিন্দু মানে অরিজিনে থাকবে, বা বলতে পারি এটাকে অরিজিন বা মূল বিন্দু আমরা এটাকে বলতে পারি। ইংলিশে যদি বলি অরিজিন হবে, বেঙ্গলিতে বললে মূল বিন্দু হবে, ঠিক আছে। এখন বলছে এটা থেকে আমরা দূরত্ব বার করবো -6 আর 8 এর, ঠিক আছে। তাহলে কিভাবে করবো আমরা জানি, জাস্ট কি হবে সমাধানে, আমরা জানি যে এক্স আর ওয়াই পয়েন্ট আছে এত, আর মূল বিন্দু থেকে দূরত্ব কি হবে, তার দূরত্বের ফর্মুলা হবে জাস্ট রুট ওভার এক্স স্কয়ার প্লাস ওয়াই স্কয়ার। কেন কি, মূল বিন্দু তো আমরা জানি 0 0 থাকবে, তাহলে কি হবে, দেখো রুট ওভার এক্স স্কয়ার প্লাস ওয়াই স্কয়ার। তাহলে এক্স কত আছে, ভেরি গুড, -6, তাহলে -6 স্কয়ার প্লাস ওয়াই কত আছে, ভেরি নাইস, -8 নট 8 হোল স্কয়ার। তাহলে কত হবে দেখে নাও, প্লাস 8 স্কয়ার মানে কত হবে 36 প্লাস 64। তো 36 প্লাস 64 কত হয় 100। 100 স্কয়ার মানে কি, এটা কি লিখতে পারবো আমরা, বলো, হ্যাঁ 100 কে লিখতে পারবো আমরা, কি লিখতে পারবো যে 10 * 10, যেহেতু উভয় পক্ষ ভিতরে আছে তাহলে কি হবে 10, মানে আনসার হবে 10, হলো 10 একক হলো আনসার। তাহলে আরেকটা প্রশ্ন দেখে নেই। প্রশ্নতে কি আছে দেখো, একটি বিন্দু 3,7, ঠিক আছে, 3,4 এবং মূল বিন্দু 0 0 এর মধ্যে দূরত্ব নির্ণয় করতে হবে। তাহলে কোনটি হবে সঠিক আনসার, তার জন্য আমি সময় একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি, তোমরা ভাবো আর উত্তরটি দাও। 60 সেকেন্ড সময় দিয়েছি, তাড়াতাড়ি ভাবো আর উত্তরটি দাও, কোনটি হবে সঠিক আনসার। কি আছে দেখো, একটি বিন্দু 3,4 এবং মূল বিন্দু দিয়েছে 0 0, তাহলে একদম ইজি জিনিসটা কিভাবে বার করতে হবে বলো, কোনটি হবে সঠিক আনসার, একদম ইজি, একদম ইজি, তাড়াতাড়ি বলো। সময় চলে যাচ্ছে।
খুবই অল্প সময় রয়েছে, কোনটি হবে সঠিক আনসার? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। তাহলে সময় সমাপ্ত হলো। তাহলে আমরা জানি কোনটি হবে সঠিক আনসার। আমরা জানি যে মূলবিন্দু বলেছে মানে কি হবে, এটা মূলবিন্দু থেকে দূরত্ব বলেছে মানে কি হবে, জাস্ট যেটা আছে, যে দুটো পয়েন্ট আছে এটা কি স্কোয়ারিং করব, আই এড করব। তাহলে দেখে নেই রুট ওভার কি হবে, ভেরি গুড, 3 স্কোয়ার প্লাস 4 স্কোয়ার। তো 3 স্কোয়ার প্লাস 4 স্কোয়ার কত হয়, 9 প্লাস 16, আর 9 প্লাস 16 মানে কি 25। তাহলে কত হবে সঠিক আনসার? ভেরি গুড, যারা যারা অপশন ডি তে আনসার করেছো তারা একদম ঠিক, মানে হবে হলো তোমার 5। ঠিক আছে তো? এখন তোমাদের কোশ্চেন এটাও হতে পারে যে স্যার আমরা এখানে তো প্লাস মাইনাস 5 হওয়া দরকার, কিন্তু আমরা জানি যে কোন সময় ডিসটেন্স কোন সময় কি হয়, সবসময় পজিটিভ থাকে, নেগেটিভ হয় না। ঠিক আছে, তাহলে আরেকটি প্রশ্ন দেখে নেই কি আছে। সেম প্রশ্ন একটি বলেছে যে একটি বিন্দু 1,2 এবং মূল বিন্দু 0,0 এর মধ্যে দূরত্ব। সেম ভাবে আমি তোমাদেরকে সময় দিলাম 30 সেকেন্ড, তাড়াতাড়ি বলো কি হবে সঠিক আনসার। সময় একদম অল্প আছে, কি হবে সঠিক আনসার? একদম ইজি, সময় চলে যাচ্ছে। খুব অল্প সময় রয়েছে, 5, 4, 3, 2, 1। তাহলে সময় সমাপ্ত হলো। তাহলে কোনটি হবে সঠিক আনসার? যদি আমরা দেখি ফর্মুলাটা কি ছিল, যে জাস্ট মূলবিন্দু যেটা থেকে বার করতে হবে এই দুটো পয়েন্টের জাস্ট কি করব, রুট ওভার ভিতরে স্কয়ার করে দেব, তারপরে এড করে দেব। তো দেখে নেই কি হবে। যদি আমরা দেখি যে 1 স্কয়ার প্লাস 2 স্কয়ার, তাহলে 1 স্কয়ার প্লাস 2 স্কয়ার, 1 স্কয়ার মানে কত, ভেরি নাইস, 1, প্লাস 2 স্কয়ার মানে কত, ভেরি গুড, 4। তাহলে কত হচ্ছে আনসার, রুট 5। রুট 5 কোন কোন অপশনে আছে, অপশন এ তে। তো যারা যারা অপশন এ তে চুজ করেছো তারা একদম সঠিক। বুঝতে পারলে কি বলেছি, ভেরি গুড। তাহলে এখন আমরা দেখব, একটু জিনিসটা দেখব যে আমরা হ্যাঁ পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক অনুপাতে যদি থাকে কিভাবে বার করতে হবে সেটা আমরা দেখবো। ঠিক আছে, মানে কি বলছে দেখো, একটা বলছে পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক খুঁজে বেরো, ঠিক আছে, যা এ একটা পয়েন্ট দিয়েছে 4,-5 এবং বি একটা পয়েন্ট 6,3 অনুপাতে কত অনুপাতে আছে, 2:5 এর সাথে যুক্ত রেখাকে ভাগ করেছে। ঠিক আছে, তো ভাগ করেছে অবভিয়াসলি এটা কি ভিতর দিকে ভাগ করেছে, তাহলে তো ফর্মুলাটা কি হবে, আমরা জানি ফর্মুলা কি হবে, m/n এ ভাগ করেছে, m/n দেওয়া আছে 2 আর 5। তাহলে আমাদের বলেছে যে পি স্থানাঙ্ক বার করতে হবে। তাহলে ফর্মুলা কি ছিল, আমরা জানি ফর্মুলা যে m mx2 তারপরে প্লাস n x1 তারপরে ডিভাইড বাই কি হবে m প্লাস n। এটা হলো সেম জিনিস হবে উল্টার ক্ষেত্র, মানে y এর ক্ষেত্রেও হবে কি হবে, জাস্ট m y2 প্লাস n y1 ডিভাইড বাই কি হবে, ভেরি গুড, n প্লাস m। এখন জাস্ট ভ্যালুগুলো বসিয়ে দেবো আর হয়ে যাবে। তো ভ্যালুগুলো বসাই, কি হবে দেখো, তাহলে হলো কি 6 ইন্টু 2 ইন্টু 6 প্লাস 5 ইন্টু 4 ডিভাইড বাই 2 প্লাস 5। কেন কি এখানে m আর n টা হলো 2 আর 5, m হলো 2 আর n হলো 5। জাস্ট ভ্যালুগুলো বসালাম, দেখো ভালো করে লক্ষ্য করো, 2 ইন্টু 3 প্লাস n কত আছে এখানে 5 ইন্টু -5 হোল ডিভাইড বাই কি হবে 2 প্লাস 5। এখন যদি আমরা সলভ করি এটাকে একদম ইজি, জাস্ট প্রথমে কি করতে হবে, আমাদের ইনটু করতে হবে, গুণ করতে হবে, গুণ করার পরে আমরা কি করব, তারপরে আমরা এড করব। কিন্তু আমরা যদি বলার রুলটা অ্যাপ্লাই করি এখানে, তাহলে কি হবে, হ্যাঁ 12 প্লাস 20 ডিভাইড বাই কত 7। সেম এখানে কত হবে 6 মাইনাস 25 ডিভাইড বাই কত 7। সেম এখন যদি করি আমরা কত হবে এখানে, যে 32 ডিভাইড বাই 7 কমা এখানে কত হবে মাইনাস 19 ডিভাইড বাই 7। তাহলে আমরা পি বিন্দু স্থানাঙ্ক পেয়ে নিলাম, কত হয়েছে যে 32/7 কমা মাইনাস 19 বাই 7। তাহলে বুঝতে পারলে কিভাবে করেছি, একদম ক্লিয়ার হয়ে গেল। তাহলে এখন একটা প্রশ্ন দেখে নিই চলো। তো প্রশ্নতে কি আছে দেখো, এখানে দেওয়া আছে যে একটি বিন্দু পি কমা
পি অফ এক্স কমা ওয়াই, দুটি বিন্দু এ কমা এ হলো এর বিন্দু দেওয়া আছে 1,2 এবং বি বিন্দু দেওয়া আছে 3,4, কে কত অনুপাতে ভাগ করেছে? ভেরি গুড, m/n অনুপাতে ভাগ করে। তাহলে x এর মান নির্ণয় করতে হবে। তাহলে x এর মান কিভাবে বার করব? একদম ইজি, চলো বার করো। মানে x এর মানে কি, x এর কোঅর্ডিনেটটা বার করব, আমরা x এর পয়েন্টটা বার করব কি হতে পারে, ঠিক আছে? তো y টা তো বলিনি, তাহলে আমরা ফর্মুলা জানি কিভাবে করতে হয়। তার জন্য আমি সময় একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি। তো কোনটি হবে সঠিক আনসার, ভাবো আর উত্তরটি দাও। সময় চলে যাচ্ছে। খুবই অল্প সময় রয়েছে, কি হবে সঠিক আনসার বলো। ভালো করে দেখো, একদম ইজি কিন্তু, এটা এত টাফ নয়, একদম ইজি। সময় চলে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি বলো। মাত্র 15 সেকেন্ড রইল সময়। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। তাহলে সময় সমাপ্ত হলো। কোনটি হবে সঠিক আনসার? এখন দেখে নি কোনটি হতে পারে সঠিক আনসার। চলো, এখন আমাদের বলেছে কি, এক্স এর ইয়েটা বলেছে, এক্স এর পয়েন্টটা দিয়ে, এক্স এর পয়েন্টটা কি দিয়েছে, এক্স এর পয়েন্টটা দিয়েছে হলো আমাদের কি, এক্স এর পয়েন্ট x1 কত আছে এখানে, x1 আছে এখানে 1, আর x2 কত আছে এখানে, x2 আছে হলো এখানে 3। তাহলে x1 আর x2 হলো 1 আর 3 আছে। এখন আমাদের ফর্মুলাটা কি ছিল, যে x এর ইয়ে ফর্মুলাটা কি ছিল, জাস্ট m x2 প্লাস n x1 ডিভাইড বাই কি হবে, m প্লাস n। তাহলে এরকম কোথায় আছে, এখানে m কত, এখানে x1 কত, x2 কত, x2 হলো 3, আর এখানে তো m এর ভ্যালু কিছু নেই, প্লাস x1 কত 1, তাহলে কি হবে n ইনটু 1, আর দিয়ে কত আছে m প্লাস n। তাহলে যারা যারা অপশন বি তে, এ তে এবং সি তে আনসার করেছো তারা একদম রং। সঠিক আনসার হলো কি, অপশন ডি, অপশন ডি হলো সঠিক আনসার। তো বুঝতে পারলে কিভাবে করেছি আমরা, ভেরি গুড। এখন কি আছে দেখো, এটা আমরা তো অলরেডি আমরা বুঝে নিলাম জিনিসটা কিভাবে করতে হয়, ঠিক আছে? তো অনুপাত খুঁজে বের করো, কিভাবে অনুপাত খুঁজে বের করতে হয়। আমরা জানি যে x1 মাইনাস x2, আর এদিকে সেম ভাবে আমরা করব যদি। তো দেখে নিই প্রথমটি কিভাবে করতে হয়। তাহলে এখানে দেওয়া আছে যে যে অনুপাতটি -3 আর 10 এবং কি দিয়েছে 6 আর -8 বিন্দুতে যোগদানকারী রেখাখণ্ডটি -1,6 দ্বারা বিভক্ত, তার সন্ধান করো। এখন বিন্দুটি আমরা সন্ধান করতে হবে। তাহলে এ আর বি প্রথম দেওয়া আছে পয়েন্টটি, লিখে নেই। এখন আরেকটা বিন্দু কত দিয়েছে, যে -6, -1,6, মানে আমাদের কি দেওয়া আছে, পি দেওয়া আছে, ঠিক আছে? তো এখন আমাদের বার করতে কি হবে, যে আমাদের কি বিভক্ত যে করেছে রেশিওটা বার করতে হবে, মানে m/n টা বার করতে হবে। তাহলে এখন m/n টা কিভাবে বার করব, তো দেখি, এটা m আর n বার করতে হবে। তো দেখে নি কিভাবে বার করব। আমরা জানি m/n কি ছিল ফর্মুলা, m/n ছিল যে এটা মানে x1 মাইনাস যেটা x ডিভাইড বাই কি হবে, সেম আমরা করব কি, যে x1 মাইনাস, সরি x মাইনাস x2, ঠিক আছে? এরকম করলাম, তাহলে কত হলো, ফর্মুলাটা হলো কি, -3 প্লাস 1 ডিভাইড বাই সেম, নিচে দেখলাম যে -1, এখানে হবে -6, সেম কত হলো, যে m/n হলো আমাদের কত, -2/7, মানে আলটিমেটলি 2/7 হবে আনসার, ঠিক আছে? তো এখন তুমি এরকম করো বা আমরা ওই রকম করেও করতে পারি, ঠিক আছে? তো মানে আমরা এখানে x নিয়ে করেছি, বা তুমি y নিয়েও করতে পারো, সেমই হবে আনসার। যদি আমরা y নিয়ে করে নিই একবার, চলো দেখে নিই, সেম y নিয়ে কত হবে 10 - 6, ঠিক আছে? সেম আবার 6 মাইনাস অফ -8। এখন যদি করি কত হয় দেখো, এখানে 4 আর এখানে হবে আমাদের 14, তাহলে কত হবে, ভেরি গুড, মানে 2/7, মানে সেম ভাবে আনসার হলো। তাহলে একটা প্রশ্ন দেখে নিই, প্রশ্নতে আছে কি, প্রশ্নতে আছে হলো যে একটি বিন্দু x, y দুটি বিন্দু a, b এবং c, d কে 1:4 অনুপাতে ভাগ করে, ঠিক আছে? তো তাহলে y স্থানাঙ্ক বার করতে হবে, y মানটা বার করতে হবে। তাহলে কি বার করব, তার জন্য সময় দিয়ে দিচ্ছি, একদম ইজি, একটু ভাবো উত্তরটি দাও, ঠিক আছে? তো একটু বেশি সময় দিয়েছি, তোমরা ভাবো আর উত্তরটি দাও কিভাবে হতে পারে। এখানে কি দেওয়া আছে, এখানে m আর n এর মান দেওয়া আছে,
এ আর বি দেওয়া নেই, তাহলে কোনটি হবে সঠিক আনসার? তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যদি আমরা দেখি ভালো করে লক্ষ্যটা করি, যে এম আর এন দেওয়া আছে আর নিচে কি করতে হয়, এম প্লাস এন করতে হয়, মানে আমাদের অপশন এটা তো ক্যান্সেল হয়ে যাবে, অপশন এটা তো হতে পারে না, তাই তো? হ্যাঁ। এখন অপশন বি, সি আর ডির মধ্যে যে কোনো একটা হবে। তাহলে আমরা যদি দেখে নিই যে কি আছে, এম এম প্রথমে কি হচ্ছে, এম আর এন, প্রথমে এম আর এন আছে যেহেতু, সেম কি হতে হবে, এক্স ওয়ান কত আর ওয়াই, এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বার করো, এক্স টু ওয়াই টু বার করো, জাস্ট তারপরে বসাও, বুঝে নেবে কোনটি হবে সঠিক আনসার। সময় চলে যাচ্ছে। সময় খুবই অল্প আছে, কোনটি হবে সঠিক আনসার বলো? আমাদের বলছে ওয়াই মান বার করার জন্য, তাহলে ওয়াই মান মানে কি, আমাদের ওয়াই টু আর ওয়াই ওয়ান লাগবে, তার ওয়াই টু কত আর ওয়াই ওয়ান কত একটু ধরে নাও, হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তাহলে সময় সমাপ্ত হলো। এখন যারা যারা অপশন ডি তে আনসার করেছো তারা একদম ঠিক, বাকি অপশন এ বি সি একদম রং। ঠিক আছে, কেন রং আমরা জানি, যে কি ছিল, যে আমাদের পয়েন্ট ছিল, ফর্মুলা কি ছিল, ওয়াই স্থানাঙ্ক বার করতে ফর্মুলা ছিল যে এম ওয়াই টু, তারপরে ভেরি গুড, প্লাস এন ওয়াই ওয়ান ডিভাইড বাই এম প্লাস এন। এখানে এমটা, এম আর এন কত, মানে 5 নিচে 5 হচ্ছে, নো ডাউট, ঠিক আছে তো। এখন এম কত, এখানে এম হলো 1, তাহলে ওয়াই টু কত, ওয়াই টু হলো এখানে ডি, মানে ডি মানে হলো কি ডি, ওয়াই টু আর ওয়াই ওয়ান, ওয়াই টু হলো এখানে ওয়াই ওয়ান এটা, আর ওয়াই টু হলো এটা। তাহলে কোনটি হবে সঠিক আনসার, চলো দেখে নিই। এখানে হবে 4b প্লাস ডি, ঠিক আছে তো। মানে অপশন দেখে নাও যে এখানে কত হয়েছে, ডিটা হবে একা থাকবে আর এখানে 4b হবে, তাহলে অপশন ডি হলো আমাদের সঠিক আনসার। বুঝতে পারলে? ক্লিয়ার হয়েছে? তাহলে তাহলে এগুলো নিয়ে এখন আমাদের কোনো কনফিউশন রইল না, এগুলো আমরা অনেক ইজিলি আমরা সলভ করতে পারবো। তাহলে এখন আরেকটা জিনিস দেখে নিই, আমরা দেখবো এখন মধ্যবিন্দু স্থানাঙ্ক, ঠিক আছে তো, কিভাবে মধ্যবিন্দু স্থানাঙ্ক আমাদের বার করতে হয়, ঠিক আছে। বা তার আগে আমরা দেখে নিই যে ত্রিভুজের কালি, ঠিক আছে, ত্রিভুজের আমাদের কিভাবে বার করব সেটা দেখে নিই। যে এটা কি আছে, ত্রিভুজের একটা উচ্চতা দেওয়া আছে, আর ত্রিভুজের কালি কি হবে আমরা জানি ফর্মুলা, যে হাফ ইন্টু উচ্চতা ইন্টু ভূমি, এটা তো আমরা জানি সবাই, যে ত্রিভুজের কালি কি হবে, যদি উচ্চতা দেওয়া থাকে তাহলে কি হবে, যে হাফ ইন্টু, ত্রিভুজের কালির ফর্মুলা কি, হাফ ইন্টু উচ্চতা ইন্টু ভূমি। তাহলে ত্রিভুজের কালি বার করতে অন্য কোনো উপায় আছে কি, তাহলে দেখে নিই অন্য কোনো উপায় আছে, যদি আমাদের ত্রিভুজের 3টি বিন্দু দিয়ে দেয়, তো যদি ত্রিভুজের 3টি বিন্দু দিয়ে দেয় তাহলে আমরা কিভাবে বার করব, তাহলে একটা তার জন্য একটা ফর্মুলা আছে, ঠিক আছে তো। তাহলে দেখে নিই, একটা প্রশ্ন করে নিই, প্রশ্ন করলে ফর্মুলাটা আমাদের মনে হয়ে যাবে। তাহলে ত্রিভুজের 3টি শীর্ষবিন্দু দেওয়া আছে, কি কি দেওয়া আছে, -5, -1, 3 আর -5, তারপরে 5,2 দেওয়া আছে, তাহলে 3 শীর্ষবিন্দু দেওয়া আছে, ঠিক আছে তো। তো ধরে নিই যে শীর্ষবিন্দু এ বি আর সি, আর ধরে নিই যে একটা শীর্ষবিন্দু এবিসি ত্রিভুজের, একটা ত্রিভুজ এঁকে নিলাম, করলাম। এখন আমাদের ফর্মুলাটা কি ছিল বলো, ত্রিভুজ এবিসি এর কালি কি হচ্ছিল, হাফ, তারপরে মড মানে মডুলাস দিয়ে, তারপরে আমরা কি করব, -3, মানে প্রথম x1 ইনটু কি হবে, যে x1 ইনটু কি হবে, x2 মাইনাস, প্রথমে লিখে নিই x1 x2 আর x3, x1 x2 আর x3, এই যে x1 দাম, তারপরে x2, তারপরে আবার কি হবে প্লাস x3 লিখলাম। এখন ভিতরে কি হবে, যে সময় x1 লিখেছি তারপরে কি করতে হবে আমাদের, জাস্ট আমরা করব কি, মনে রাখবে যে সময় x1 লিখেছি তাহলে কি হবে, আমরা x1 ভিতরে লিখবো হলো x1 যে সময় লিখেছি জাস্ট আমরা মাইনাস করব, x1 এর পরে কি আছে, x2, তাহলে আমরা করব x2 x3, x2 x3, ঠিক আছে তো। এখন এখন লিখেছি x2, তাহলে x2 x2 কি হতে পারে, x3 x1, ঠিক আছে তো। এখানে ছিল কি x2 x1, ঠিক আছে তো, x1 সরি, এখানে ছিল x2 y3, x2 y3, তারপরে কি আসবে, যে y3 y1, তারপরে কি আসবে y1 y2। বুঝতে পারলে? প্রথমে তারপরে ফর্মুলা এখন লাগিয়ে দাও, x1 x2 x3। বুঝতে পারলে জিনিসটা কিভাবে বলেছি? প্রথমে কি করতে হবে, আমাদের লিখতে হবে যে x1 ব্র্যাকেট প্লাস x2 ব্র্যাকেট প্লাস
x3 লিখে দিলাম। তারপরে কি করলাম, যে আমরা লিখেছি কি x1 লিখেছি, তাহলে আমরা দেখব y2 আর y3। তো y2 থেকে y3 মাইনাস করব। সেম ভাবে তারপর আমরা কি করব, y3 থেকে y1 মাইনাস করব। সেম ভাবে তারপর আমরা কি করব, y1 থেকে y2 মাইনাস করব। তো দেখে নিই, y1 থেকে y2 মাইনাস করলে হয়ে গেল। তারপর আমরা কি করব, এখন জাস্ট করে দিলাম। তাহলে আমরা দেখতে পেলাম কি হবে, -1 প্লাস 5। তখন জাস্ট বসিয়ে দিলাম, এখন জাস্ট ভ্যালুগুলো বসাবো আর আনসারটা পেয়ে যাব আমরা। তাহলে দেখে নাও কি হয়েছে আনসার। এখানে যদি মানে সবসময় ডিসটেন্স কি হয় বা কালি বা পরিসীমা সবগুলো সবসময় কি হবে, পজিটিভে হবে, ঠিক আছে। তাহলে হবে 32 বর্গ একক। তাহলে একবার মনে রাখার জন্য ফর্মুলাটা দেখে নাও। কি ছিল ফর্মুলা, যে y2 মাইনাস y3, তারপরে y3 মাইনাস y1, তারপরে y1 মাইনাস y2। এটা হলো আমাদের ফর্মুলা। তাহলে এটা তোমরা মনে রাখবে, ঠিক আছে। ত্রিভুজের কালির ফর্মুলা কি আছে সেটা তোমরা মনে রাখবে, ভালো ভালো করে মনে রাখবে। তাহলে কিভাবে মনে রাখবে, সামারাইজ করার এটাই ইয়ে, যে x1 প্রথমে x1 x2 আর x3 লিখে দাও, ঠিক আছে। তারপরে কি করবো, যেহেতু x1 লিখেছি, তারপর আমরা করবো যে y2 আর y3 মনে রাখবে, যে y2 মাইনাস y2 করতে হবে। তারপরে y3 পরে কে আসে, y3 আর y1, তারপর আবার y1 রেখে দিয়ে y1 আর y2, মানে দেখতে পারবো যে এটা এটার সাথে y2 y3 y3 y1 y1 y2, একদম ইজি, বুঝতে পারলে। তাহলে এখন একটা প্রশ্ন দেখে নেই, প্রশ্নতে কি আছে দেখো। এটা দেখো এখানে কি আছে, যে যদি -2, -5 আরেকটা দিয়ে দিল যে 2, -2 এবং 8, p হলো একরৈখিক, তাহলে p এর মান নির্ণয় করবে। তাহলে p এর মানটা কি হবে, তার জন্য আমি সময় দিচ্ছি তোমাদেরকে, একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি সময়টা। বলো কি হতে পারে সঠিক আনসার। সময় চলে যাচ্ছে। একরৈখিক মানে কি থাকবে, একই লাইন থাকবে। মানে কি হতে হবে আমাদের, যদি আমরা ত্রিভুজের ফর্মুলাটা লাগাই, মানে ত্রিভুজের ফর্মুলা যেটা থাকবে সেটা ইকুয়াল টু 0 হতে হবে, তাই তো। হুম, তাহলে কি হবে, কোনটা হবে সঠিক আনসার। সময় চলে যাচ্ছে, খুবই অল্প সময় রয়েছে। খুবই অল্প সময় আছে, কি হবে সঠিক আনসার বলো। আমরা জাস্ট ত্রিভুজের ফর্মুলাটা লাগাবো, ঠিক আছে। ত্রিভুজের ফর্মুলাটা কি ছিল, এখানে x1 x2 y1 y2 আর এখানে সবগুলো দেওয়া আছে, ঠিক আছে। একরৈখিক কোন সময় হবে, যে সময় আমরা ত্রিভুজের ফর্মুলাটা ইকুয়াল টু 0 হয়ে যাবে, মানে ত্রিভুজ এবিসি ইকুয়াল টু 0, এই কালি মানে যে সময় 0 শূন্য হবে, এ সময় কি হবে, যে এটা একরেখীয় হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো তাহলে লাগাও আর বার করো, 2 1। তাহলে সময় সমাপ্ত হলো। তো যারা যারা অপশন সি তে চুজ করেছো তারা একদম সঠিক, ঠিক আছে। তাহলে কিভাবে হবে, আমরা যদি দেখি ফর্মুলাটা কি হবে। ফর্মুলাটা ছিল আমাদের কি, যেখানে প্রথমে দেখতে হবে -2, তারপরে -2 আর -p, তারপরে +2 কি হবে, p মাইনাস p আর +5, আর এদিকে হবে +8 ইকুয়ালস টু, জাস্ট আমরা বসাবো কি, আমাদের হবে -5 +2, ঠিক আছে, -5+, ঠিক আছে। এটা মোট ইকুয়াল টু কি হতে হবে, 0 হবে, ঠিক আছে। তো 0 হলে তারপরে এখান থেকে আমরা পি ভ্যালু পেরিয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো তাহলে এটা তোমাদের জন্য রইলো, ঠিক আছে। তোমরা ঘরে করবে, দেখবে আনসারটি অপশন সি। বুঝতে পারলে। তাহলে আজকের ক্লাসটি এত পর্যন্ত থাকবে, আমরা আবার আগামী ক্লাসে দেখা করবো। আর তার আগে, আমরা যাওয়ার আগে তোমাদের আজকের ক্লাসটি কিরকম লাগলো সেটা তোমরা অপশন এ, অপশন বি, অপশন সি আর অপশন ডি এর মাধ্যমে আমাকে জানাতে পারো, ঠিক আছে। তাহলে সময় শুরু হলো।
গুড মর্নিং স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু টেলি এডুকেশন ক্লাস। তাহলে আজকে আমরা আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে চলে এসেছি আর দেখব যে এটা কি। ঠিক আছে, তো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস, তাহলে সবাই মন দিয়ে শুনবে। ঠিক আছে, তো প্রথমে হচ্ছে যে মানুষের প্রজনন। ঠিক আছে, মানুষের প্রজননের মধ্যে দুটো প্রজনন হয়, একটা পুরুষের আর একটা স্ত্রীর। তো প্রথমে চলো আমরা দেখে নিই যে পুরুষ প্রজনন অঙ্গ সেটা কি হয় আর সেটা কিভাবে আদৌতে পসিবল হয়। ঠিক আছে, তো এটি আমরা প্রথমে দেখি যে এটা কোথায় অবস্থিত। ঠিক আছে, তো এটি হচ্ছে, দেখো শরীরের বাহির হবে, যদিও এটা বাহির ভাগের শ্রেণীর অঞ্চলে অবস্থিত। মানে এই যে আমি যদি বলি ইংলিশে যে পেলভিক রিজন, তো ওই জায়গাটাতে এটা অবস্থিত। দাঁড়াও আমি একটু দেখে নিচ্ছি যে এই পোর্শনটাতে এটা অবস্থিত, তোমরা সবাই জানো। ঠিক আছে, চলো তারপর দেখি আর কি আছে, যে এটি শুক্রাণু সৃষ্টি, পরিচালন এবং স্ত্রীজনন তন্ত্রে পরিবহনের কাজ করে। মানে এটি কি করে বলতো, এটি শুক্রাণু যেটা সৃষ্টি হয় সেটা করে, এবং পরিচালন মানে মেনটেনেন্স। ঠিক আছে, এবং স্ত্রী প্রজনন তন্ত্রে পরিবহনের কাজ করে। মানে এটা আমরা আগামীতে দেখতে থাকবো যে এটা কিভাবে হয়। বাট এটা কি করে বলতো, এইটা স্ত্রী প্রজননে যখন প্রবেশ করে, ওইটা দিয়েই আমাদের ভ্রূণ, ওইটা দিয়েই আমাদের ফার্টিলাইজেশন হয়, তারপর আমাদের সৃষ্টি হয়, শিশু সৃষ্টি হয়। তো সেটা আমি একটু ডিটেলসে পরবর্তী স্লাইডে পড়বো। ঠিক আছে, তারপর দেখি আর কি আছে, যে অঙ্গটা ভালো করে আমরা দেখিনি যে এটার কি কি বিভাগ রয়েছে, কাকে কি বলে। ঠিক আছে, তো দেখো পুরুষ প্রজননের অঙ্গ সমূহ। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে একটা পুরুষ প্রজননের একটা ছবি। আর সেটা হচ্ছে আমরা পড়বো যে এটাকে কি বলে বলো তো, এই যে হাইলাইটেড পার্ট এটাকে বলে অন্ডকোষ। ঠিক আছে, অন্ডকোষ। আর এগুলোর কি কি ফাংশন এগুলো আমরা আগামী ইয়েতে পড়বো। ঠিক আছে, তারপর কি হয় বলতো, শুক্রাণুবাহী নলী। এই যে নলীটা সেটা হচ্ছে গ্রিন কালারে দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে একটা নলী যেটা কি করে অন্ডকোষ যেটা থাকে সেটাকে ধরে রাখে। ঠিক আছে, আশা করছি তোমরা এগুলো নোট ডাউন করে রাখছো আর সবাই বুঝতে পারছো। ঠিক আছে, চলো কি আর কি কি আছে। তারপর হচ্ছে অনুষঙ্গিক গ্রন্থি। ঠিক আছে, এই যে গ্রিন কালারের হাইলাইটেড পার্ট আছে, এই জায়গাটা কি করে, নলীটা এই যে অনুষঙ্গিক গ্রন্থি সেটাকে ধরে রাখে। ঠিক আছে, তারপর দেখছি আর কি কি আছে। তারপর আছে অন্ডকোষ। এবার হচ্ছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অঙ্গ, সেটা হচ্ছে অন্ডকোষ। আর এখান থেকেই শুক্রাণু সৃষ্টি হয়, এবং এটা দিয়েই মানে যদি ইংলিশে বলি স্পার্ম, এইটা এইখানেই থাকে, এটা দিয়ে বাচ্চাদের সৃষ্টি হয়। আর এটা চলো দেখি কি, যে একটি থলিতে দুটি অন্ডকোষ পাওয়া যায়, যাকে শুক্রাণু থলি, সূত্রথলি বলে। ঠিক আছে, তো এইখানে আর এইখানে যে মিলিয়ন্স ট্রিলিয়ন্স স্পার্ম সেল থাকে, মানে কি শুক্রাণু কোষ থাকে। ঠিক আছে, তাহলে দেখি আর কি আছে। দেখো এইটা হচ্ছে একটা, এটা কি শুক্রাণুর একটা ছবি। ঠিক আছে, মানে স্পার্মের একটা ছবি। আর এখানে অন্ডকোষে লক্ষ লক্ষ, আমি একটু আগে বললাম, লক্ষ লক্ষ শুক্রাণু সৃষ্টি হয় এবং সংরক্ষণ করে। ঠিক আছে, এটাকে প্রটেক্ট করে রাখে। তারপর চলো আমরা দেখি যে এইটার ছবি আমরা যদি একটু মাইক্রোস্কোপিক একটু ছবি আমরা যদি দেখি একটা স্পার্মকে, তাহলে এটা দেখতে কিভাবে, এটা এটা কি করে কাজ করে বা এটা দেখতে কিরকম। ঠিক আছে, তো এইটা দেখো এখানে রয়েছে মাথা। ঠিক আছে, এই দেখো এটা একটা মাথা। ঠিক আছে, মাথার মতো ঘটিত, এই জায়গাটা কি মধ্য অংশ। ঠিক আছে, এটা মধ্য অংশ। আর দেখো এটা একটা লেজ, এইটাই সাহায্য করে কি করতে বলো, এটাই সাহায্য করে ভালোভাবে সুইম করতে, সাঁতার কেটে ওই ফ্যালোপিয়ান টিউব যেটা বলি ওইটার মধ্যে। আমি পরবর্তীতে বুঝিয়ে দেব, বাট এখন অবধি এইটাই মাথায় রাখো যে এই যে লেজ, এইটাই সাহায্য করে সুইম করতে আর প্রবেশ করতে স্ত্রীতন্ত্র অঙ্গে। ঠিক আছে, তো চলো দেখি আর কি হয়। শুক্রাণু একটি ডিম্বাকৃতি মাথা, আমি যে বললাম ডিম্বাকৃতির একটা গোলাকার ডিমের মতো একটা মাথাটা। ঠিক আছে, এবং একটি দীর্ঘ লেজ থাকা যা সাঁতার কাটে। এই যে বললাম আমি যে লেজ কি করে, এটা একটা সাঁতার কাটতে সাহায্য করে। ঠিক আছে, আর চলাচল করতে সাহায্য করে। অবশ্যই এটা সুইম করে করে এটা কি করবে, চলাচলে সাহায্য করবে। ঠিক আছে, তারপর দেখছি আমরা আর কি আছে, যে বীর্যপাতের পর শুক্রাণু
আর মানে এটার যেটা মানে একটা টাইম পিরিয়ড থাকে না যে এটা কত সময় অবধি অ্যাক্টিভ থাকবে, বা এটার কত সময় অবধি মানে কি থাকে, মানে এইটা অ্যাক্টিভ থাকতে হবে, তো নয়তো এটা যদি ডেড হয়ে যায় তাহলে এটা কি করে মানে প্রসেসটা চালাবে। তো এটা জীবিত থাকে কতদিন, 5 থেকে 7 দিন, ঠিক আছে, 5 থেকে 7 দিন সময় থাকে। কিসের পর বলো, বীর্যপাতের পর। বীর্যপাতের পর 5 থেকে 7 দিন এই স্পামটা অ্যাক্টিভ থাকে, ঠিক আছে, তার মানে ওর আয়ু যেটা বলে। তো আমি তো অনেক কিছু পড়িয়েছি, চলো এবার একটা ছোট্ট প্রশ্ন দেখা যাক, ঠিক আছে। তো আমি কি আগে টাইমার অন করব? চলো তাহলে আজকে আমি কি করছি, আজকে আমি টাইমার অন করে তারপর বলবো প্রশ্নটা। তো চলো আমি টাইমটা স্টার্ট করলাম, ঠিক আছে। আর প্রশ্নটা বলছি যে পুরুষ প্রজনন অঙ্গ ড্যাশ ধারা অন্তর্ভুক্ত। এ হচ্ছে এক জোড়া অন্ডকোষ, বি হচ্ছে দুটি শুক্রাণু নলী, সি হচ্ছে লিঙ্গ, আর ডি হচ্ছে এই সবগুলি। বাবা, সবাই উত্তর করতে পেরেছো। বাট তাও যারা একটু ভাবছো ওদের জন্য একটু সময়টা দিয়ে দিচ্ছি, যে পুরুষের প্রজনন অঙ্গে অঙ্গ ধারা মানে পুরুষের প্রজনন অঙ্গ বলতে কতটি ধারা অন্তর্ভুক্ত, কি বলো? সময় শেষ হয়ে গেল যদিও। তাহলে উত্তরটা কি বলো, উত্তরটা? ঠিক আছে, এই সবগুলি, ঠিক আছে, উত্তরটা হচ্ছে ডি, এই সবগুলি। চলো তাহলে দেখি যে আর কি আছে। তারপর হচ্ছে যে আমাদের মানুষের প্রজনন। এবার মানুষের প্রজনন যে বলছি, এটা আদৌ কি করে পসিবল হচ্ছে, সম্ভব হচ্ছে। দেখো এই যে গোলাকার, এটা কি, এটা হচ্ছে কি বলো, এটা হচ্ছে একটা ডিম্ব, ঠিক আছে। আর এই যে একটা হোয়াইট কালার দেখতে পাচ্ছো, এইটাই হচ্ছে শুক্রাণু মানে স্পার্ম, ঠিক আছে। তো এটা কি করে প্রবেশ করছে এবং কি করে এটা সাহায্য করছে একটা ফার্টিলাইজেশন প্রসেস বলো, বা কি বলে জাইগোট ফর্ম করতে, ঠিক আছে, এমব্রায়ো ফর্ম করতে। তো চলো আমরা দেখি যে কি হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ শুক্রাণুর মধ্যে শুধুমাত্র একটি শুক্রাণু ডিম্বাণুতে বলো, ডিম্বাণুতে নিষিক্ত করতে সফল হয়। মানে এখানে যে লক্ষ লক্ষ রয়েছে শুক্রাণু, সেখানের মধ্যে শুধু একটি থাকে যেটা প্রবেশ করতে পারে। যেটাই বেশি কি যেটাই বেশি ভালো থাকে সেটাই ঢুকতে পারে, বা যেগুলোর ভালো থাকে না বা যেগুলো অ্যাবনর্মাল থাকে এগুলো লেফট আউট হয়ে যায়। যেটা বেশি অ্যাক্টিভ, যেটা বেশি এটাই ঢুকতে পারবে, ঠিক আছে। তো বা যেটা যদি বলি বেশি পুষ্টিকর, ঠিক আছে, তো সেটাই আগে যেতে পারবে এবং সেটাই ইয়ে করবে। তো চলো আমরা দেখে নিই এবার কি নলিটা, এবার দেখে নিই যে শুক্রাণুবাহী নলিটা কি আর এটার কাজ কি। একটু আগেই আমি বলেছি যে এটা ধরে রাখে, কি বলো, এই যে এটাকে ধরে রাখছে। চলো আমি একটু দেখি যে এটি হলো দীর্ঘনল, যা উৎপন্ন হয় প্রতিটি অন্ডকোষ থেকে। মানে যে দুটো অন্ডকোষ রয়েছে, এই যে যেটা মানে শুক্রাণুবাহী নলী, সেটা যে দুটো অন্ডকোষকে ধরে রাখছে, সেটা কি করে বলতো, দুটো সাইডেই রয়েছে, আর দুটো সাইডেই দুটো নলী রয়েছে, এই দুটো একসাথে ইয়েকে তোমার ইয়েকে অন্ডকোষটাকে ধরে রাখছে, ঠিক আছে, সাপোর্ট দিচ্ছে। তাহলে আমরা দেখি যে আর কি আছে। আর হচ্ছে যে তারা একত্রিত হয়ে মূত্রনালী নামক একটি সাধারণ নালী গঠন করে। এই যে দেখতে পাচ্ছ, এই যে নলীটা দেখো, এই দুটা সাইডকেই, এই যে দেখো এটাকে কি বলে, মূত্রনালী, ঠিক আছে, এইটাতে দুটো এসে একটাতে পরিণত হয়ে গেল, আর এটাই হচ্ছে মূত্রনালী, ঠিক আছে। তাহলে এখান থেকে ইউরিন পাস হয় ছেলেদের, ঠিক আছে। তো চলো আমরা দেখি যে মূত্রনালী লিঙ্গ দিয়ে খোলে। এবার এই যে ওপেনিং, ঠিক আছে, মূত্রনালী এখান থেকেই বেরোয়, ঠিক আছে। চলো আমরা দেখি ডিটেলসে আর কি আছে। আচ্ছা তার আগে একটা প্রশ্ন করে নি, একবার একটা প্রশ্নের সময়, যে প্রতিটি শুক্রাণু ড্যাশ কোষ দ্বারা গঠিত। সময়টা শুরু করলাম, ঠিক আছে, তোমরা সবাই উত্তর করতে পারবে আশা করছি। আমি সময়টা শুরু করে দিলাম, ঠিক আছে। আর এ হচ্ছে একক, বি হচ্ছে দুটি, সি হচ্ছে তিনটি, আর ডি হচ্ছে একটিও নয়। বলো সবাই, এখনো সময় আছে, সবাই কি বলো, প্রতিটি শুক্রাণু কটি কোষ দ্বারা গঠিত বলো। সময় তাহলে শেষ হতে চলছে। আর উত্তরটা হচ্ছে কি বলো, উত্তরটা হচ্ছে একক, ঠিক আছে।
চলো তাহলে দেখি যে আর কি আছে, ঠিক আছে? আশা করছি তোমরা বুঝতে পারছো, আর সবাই উত্তর করতে আমাকে কি করবে, সাহায্য করবে, ঠিক আছে? আর এবার আমরা কি পড়ছি, লিঙ্গ, ঠিক আছে? লিঙ্গ কি, আর এই যে দেখতে পাচ্ছ গ্রিন হাইলাইটেড পার্ট অংশ, এটাকে লিঙ্গ বলে, ঠিক আছে? তো এটি একটি মাংসপেশি দিয়ে গঠিত অঙ্গ, যা দিয়ে স্ত্রী প্রজনন তন্ত্রতে শুক্রাণুর প্রবেশ সম্ভব করে তোলে। মানে এইটা দ্বারা কি করে শুক্রাণু প্রবেশ করে স্ত্রী প্রজনন অঙ্গে, ঠিক আছে? তারপর দেখি আর কি আছে। আচ্ছা, তারপর আবার কিন্তু একটা প্রশ্ন চলে আসলো, এটা সবাই উত্তর করতে চেষ্টা করবে। তো চলো প্রশ্নটা পড়ে নি, যে মানুষের শুক্রাণুতে ড্যাশ অঙ্গ থাকে, বলো। আমি আচ্ছা সময়টা শুরু করছি, ঠিক আছে? সময়টা শুরু হয়ে গেছে, তোমরা সবাই চেষ্টা করো যে উত্তরটা দিতে পারবে, ঠিক আছে? তো আমি আবার প্রশ্নটা বলে দিচ্ছি, মানুষের শুক্রাণুতে ড্যাশ অঙ্গ থাকে, এ হচ্ছে 2টি, বি হচ্ছে 3টি, সি হচ্ছে 4টি, আর ডি হচ্ছে, এটা ডি হবে, 5টি, ঠিক আছে? তো সময়টা রয়েছে, তোমরা একটু ভেবে বলো যে মানুষের শুক্রাণুতে কটি অঙ্গ থাকে, ঠিক আছে? তো উত্তর, টাইমটা শেষ হতে চলেছে, আমি উত্তরটা বলে দিচ্ছি। উত্তরটা হয়েছে কি, 3টি, ঠিক আছে? চলো তাহলে আমি যাই পরের টপিকে, ঠিক আছে? তো চলো এবার পড়ে নিচ্ছি, এতক্ষণ ধরে আমরা কি পড়লাম, বলো? আমরা পড়লাম পুরুষ প্রজনন তন্ত্র, এবার আমরা পড়ে নিই স্ত্রী প্রজনন তন্ত্র, ঠিক আছে? এবার তোমরা ছবি দেখে বুঝতেই পারছো একটা মহিলার আকার রয়েছে, আর এটা, এটা কি, এটা হচ্ছে হার্ট, এইগুলো লাংস, ঠিক আছে, লিভার, কিডনি, আর এই জায়গাটাতে অবস্থিত স্ত্রী প্রজনন তন্ত্র, ঠিক আছে? এটাও পেলভিক রিজনেই অবস্থিত। এটি সম্পূর্ণরূপে স্রোতির অঞ্চলে অবস্থিত, ঠিক আছে? শ্রোণীর অঞ্চলে অবস্থিত, মানে পেলভিক রিজনে এটা অবস্থিত, যা আমি একটু আগেই বললাম, ঠিক আছে? চলো তারপর দেখি আর কি আছে, যে মহিলাকে সক্ষম করে তোলে, এটা মানে কি হেল্প করে, কি সাহায্য করে বলো তো? এটা কি করে, ডিম্বাণু উৎপাদন করে, মানে ছেলেদের যেটা কি করে, কি করে বলো, স্পার্ম প্রডিউস করে, বাট এখানে কি করে, শুক্রাণু যেটা ছেলেদের করে, আর মেয়েদের কি করে, এক করে, এক মানে কি, ডিম্বাণু, ডিম্বাণু উৎপাদন করে। আর আর কি করে, আর বলো তো কি, নিষেচিত ডিমের সুরক্ষা এবং পরিচর্যা করে, ঠিক আছে? ফার্টিলাইজ যে এক থাকে সেটার প্রোটেক্ট করে রাখে, এবং সন্তানের জন্ম দেয়, ঠিক আছে? সন্তানের জন্ম দেয় এই ডিম্বাণু সাহায্যে, ঠিক আছে? তাহলে চলো দেখি আর কি হয়। চলো আমরা এই ছবিটা দেখে ভালো করে বুঝে নিই যে স্ত্রী প্রজনন তন্ত্রের অঙ্গসমূহ গুলো কি কি, ঠিক আছে? তো প্রথমেই হচ্ছে যে ডিম্বাশয়। ডিম্বাশয় মানে কি, ইংলিশে কি বলে, ওভারিস, আর ওভারিসের মধ্যেই থাকে আমাদের একটা ফার্টিলাইজড এগ, যাকে বলে ডিম্বাণু। তো চলো ডিম্বাহী নলি, ডিম্বাহী নলিটা মানে কি, মানে ফ্যালোপিয়ান টিউব, ঠিক আছে? ফ্যালোপিয়ান টিউবেই আমাদের ফার্টিলাইজেশন প্রসেসটা স্টার্ট হয়, ঠিক আছে? তারপর এটা আমাদের ইউটেরাসে চলে আসে, ঠিক আছে, এমব্রায়ো হিসাবে, ঠিক আছে? এমব্রায়ো হয়ে তারপর ফ্যালোপিয়ান টিউবে এমব্রায়ো হয়ে তারপর চলে আসবে ইউটেরাসে। এইটা আমি ভালো করে বুঝিয়ে দিচ্ছি, দেখো যে ডিম্বায়ু, ঠিক আছে? জরায়ু, জরায়ুটা কি, এই যে এই পার্টটা, এটাকে কি বলে, জরায়ু, ঠিক আছে? তারপর এটাকে কি বলে, যোনি, মানে ভেজাইনা, ঠিক আছে? তো চলো আমরা দেখি যে এটাকে আবার রিক্যাপ করে নিচ্ছি, এটাকে কি বলে, জরায়ু বলে। এটাকে কি বলে, ফ্যালোপিয়ান টিউব, যেটা ডিম্ববাহী নলী। এবং এটা কি, এটা ওভারিস, মানে ডিম্বাশয়, ডিম্বাশয় যেখানে ডিমগুলো থাকে, ডিম্বাশয় এক্স। আর এটাকে কি বলে, এটাকে যোনি, মানে ভেজাইনা, ঠিক আছে? চলো তারপর আমরা দেখি আর কি কি আছে। ডিম্বাশয়, ঠিক আছে? ডিম্বাশয়ে কি হয়, যে বাদামি হবে, এটা বাদাম আকৃতির কি একজোড়া গ্রন্থি, জরায়ু উপরের ডান এবং বাম দিকে অবস্থিত থাকে, মানে এই যে এটা দেখো, এই যে বাদামি কালারের, সেটাকেই বলছে, ঠিক আছে? তারপর আর দেখি কি আছে, যে এই যে দেখো, এটা এটা কি, এটা হচ্ছে প্রতিটি ডিম্বাশয়ের দ্বারা উৎপাদিত
অসংখ্য ডিমের মধ্যে শুধুমাত্র একটি প্রতি মাসে কি হয়, পরিপক্ক হয়। মানে আমাদের যে পিরিয়ডস হয়, মেন্স হয়, ঠিক আছে, এটা কি হয় যখন তুমি প্রেগনেন্ট থাকবে না তখন হয়, বাট যখন তুমি প্রেগনেন্ট থাকবে তখন অন্যভাবে এটা প্রসেস করে। আচ্ছা, ওটা আমি পরে বোঝাচ্ছি। এই জিনিসটা দেখো যে এইখানে একটা এগ থাকে, ঠিক অনেকগুলো এগ থাকে, বাট শুধুমাত্র একটি মানে ফার্টিলাইজড এগ হিসাবে পরিণত হয়, মানে পরিপক্ক হয়, ঠিক আছে। তারপর চলো দেখি, আর এটা প্রতি মাসে একটাই শুধু ফার্টিলাইজড হয়, ঠিক আছে। তাহলে চলো যে ডিম্বাশয়, ডিম্বাশয়টা একটু ভালো করে দেখে নিই, ঠিক আছে। তাহলে ডিম্বাণু, ঠিক আছে, ডিম্বাণু। তারপর কি, যে ডিম্বাণু সাধারণত গোলাকার এবং অবেদ, ঠিক আছে, এটা সাধারণত কি গোলাকার আকৃতির, ঠিক আছে। তারপর যে ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু বের হওয়াকে ডিম্বাস্ফোটন বলে, ঠিক আছে। ডিম্বাস্ফোটন বলে কাকে বলে, যখন ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু বের হয় সেটাকেই বলে, ঠিক আছে। মানে এটাকে কি বলে বলতো। তারপর আমরা দেখি যে ডিম্ববাহী নলী, ঠিক আছে। ডিম্ববাহী নলীটা কি, ডিম্ববাহী নলী হচ্ছে এই যে বললাম না ফ্যালোপিয়ান টিউব, এটাকেই বলে ডিম্ববাহী নলী, ঠিক আছে। তারপর আর কি দেখবো চলো, যে একজোড়া নলী যা ডিম্বাশয় এবং জরায়ুকে সংযুক্ত করে, ঠিক আছে। এই যে দুটো এটাকে একসাথে করে তোলে এই ডিম্বাহী নলীটা, ঠিক আছে। তারপর কি হয় দেখি, তারপর হচ্ছে তারা প্রায় 10 সেন্টিমিটার লম্বা। এই যে এই ইয়েটা নলীটা সেটা কতটুক লম্বা, সেটা হচ্ছে 10 সেন্টিমিটার মতো লম্বা হবে, ঠিক আছে। তারপর চলো আমরা দেখি যে প্রতিটি নলীর শেষে হবে, এটা শেষে একটি ফানেল আছে। এই যে দেখো, এই যে নলীটা, নলীটা কি করছে, এই যে দেখো দুটো সাইডে ফ্যালোপিয়ান টিউব যাকে বলে, এইটার এইখানে স্কাই কালার গুলো কি, এটা হচ্ছে একটা ফানেল রয়েছে এখানে, ঠিক আছে, যেটাকে কি কানেক্ট করবে, যেটাকে আমাদের ওভারিস কানেক্ট করে রাখে, ঠিক আছে। তো তারপর কি দুটি নলী জরায়ুর উপরের উভয় পাশে খোলে, আর উপরে এখানে কি আছে, এইটা ওপেনিং রয়েছে, ঠিক আছে। কারণ যখনই একটা ডিম্ব মানে এখানে যদি ফার্টিলাইজেশন হয়, এই এমব্রায়োটা যাতে এখানে আসতে পারে, ঠিক আছে, এখানে আসতে পারে, সেটার জন্য এখানে ওপেনিং রয়েছে, ঠিক আছে। তারপর আর কি রয়েছে বলো, তারপর আমরা চলো পড়ি যে জরায়ু কাকে বলে। জরায়ু কোন জায়গাটা, এই যে ভিতরের পোর্শনটা, সেটাকে জরায়ু বলে, ঠিক আছে। তারপর কি উল্টানো ত্রিভুজ আকারের, এটা দেখো ভালো করে যদি মানে দেখতে পাচ্ছ, এটা একটা কি ইনভার্টেড ট্রায়াঙ্গেল, ইনভার্টেড ট্রায়াঙ্গেলের মতো দেখতে, ঠিক আছে, থলির মতো গঠিত সাধারণ গর্ভাশয় বলে, ঠিক আছে এটা। তারপর দেখছি কি দেয়াল পড়ু, মানে এই যে এই দেয়ালগুলো অনেকটা একটু শক্ত থাকে, ঠিক আছে, আর পেশি বহুল এবং খুব শক্তিশালী হয়, এটা অনেকটা স্ট্রং থাকে, নয়তো যখন আমাদের চাইল্ড মানে বাচ্চাটা এটার মধ্যে থাকবে, এটা যদি উইক হয় তাহলে তো হবে না, তাই এই জায়গাটা খুবই স্ট্রং বানানো হয়েছে, মানে শক্তিশালী, ঠিক আছে। যখন একটি মহিলা গর্ভবতী থাকে না, যখন থাকে না, প্রেগনেন্ট থাকে না, তখন জরায়ু প্রায় 3 ইঞ্চি লম্বা এবং 2 ইঞ্চি চওড়া থাকে, ঠিক আছে। তো প্রেগনেন্সির পর অনেকগুলো চেঞ্জেস আসে জরায়ুতে, বাট আমি একটা নর্মাল ভেজাইনা জরায়ুর কথা বলছি। তো সেটা হচ্ছে যে যখন প্রেগনেন্ট থাকে না তখন এটার ইঞ্চি কম থাকে, মানে কতটা 3 ইঞ্চি এবং 2 ইঞ্চি চওড়াও থাকে, ঠিক আছে, লেন্থ আর উইডথে। তারপর দেখছি আর কি আছে, যে ফিটাস বিকাশ করার জন্য প্রসারিত করতে পারে, মানে ফিটাস মানে কি, বেবি যখন এমব্রায়ো যখন থাকবে সেটা যাতে বিকাশ করতে পারে, তো ওই জায়গাটা কি করে হেল্প করে বিকাশ করতে যখন প্রেগনেন্ট থাকবে, ঠিক আছে। তারপর কি দেখে নিই যোনি, যোনি মানে কি ভেজাইনা, ঠিক আছে। চলো তাহলে আমরা দেখি যে কি কি আছে। তো জরায়ুটি শুরু সরু হয়ে যায় এবং পাপা পেশিবহুল টিউবে পরিণত হয়, যাকে যোনি বলে, ঠিক আছে, এই জায়গাটাকে যোনি বলে। তারপর কি হয় বলো, তারপর হচ্ছে যে দেয়ালগুলো অত্যন্ত পেশিবহুল, এই যে দেয়ালগুলো অনেকটা পেশিবহুল রয়েছে, ঠিক আছে, এই ভেজাইনা মানে যোনির। তারপরে কি আছে, প্রসবের সময় যোনির দেয়াল
প্রসারিত হয় এবং শিশুকে বের করতে সাহায্য করে। যখন ডেলিভারি হয় তখন এই যে ভেজাইনা যোনি রয়েছে সেটা সাহায্য করে বেবিটাকে পুশ করতে আর কি করতে বলো, পুশ করে বেরোতে, ঠিক আছে? ডেলিভারির সময় সাহায্য করে, মানে কারণ তখন একটু এক্সপ্যান্ড হয়ে যায়, মানে নর্মাল ভেজাইনা সাইজটা একটু বড় হয়ে যায় আর তখন পুশ করতে সো দ্যাট বেবিটা বেরোতে পারে, সেটার জন্যই একটু এক্সপ্যান্ড হয়ে যায় ন্যাচারালি ভেজাইনাটা মানে যোনিটা। তারপর চলো আমরা পড়ি যে যোনির উদ্দেশ্যটা কি রয়েছে, যে পুরুষ প্রজনন তন্ত্র থেকে শুক্রাণু গ্রহণ, মানে ও কি করে, যোনি কি করে যে পুরুষ তন্ত্র মানে স্পার্ম যেটা, এটা কি করে পুরুষ প্রজনন তন্ত্রে থেকে শুক্রাণুর গ্রহণ করতে পারে, ও যাতে স্পার্মটা গ্রহণ করতে পারে যোনি, সেটার জন্যই ওর কাজ, ঠিক আছে? তারপর সন্তান জন্মের সময় এটি পথ হিসাবে কাজ করে। বললাম না যে যখন বেবি বেরোয় তখন একটু বড় হয়ে যায় পথটা, রাস্তাটা মানে ভেজাইনাল এন্ট্রিটা, তো এটাই বলছে যে এটা একটা পাথওয়ে হিসাবে কাজ করে বেবির ডেলিভারির সময়, ঠিক আছে? তারপর দেখছি আর কি যে শরীর থেকে জরায়ুর মাধ্যমে মানসিক রক্ত বের হওয়ার পথ, মানে যেটা মেনস্ট্রুয়াল যেটা পিরিয়ডস হয় সেটা এই যোনির মাধ্যমেই বের হয়, ঠিক আছে? তো তারপর চলো আমরা দেখি, আচ্ছা তাহলে একটা চলো প্রশ্ন করে ফেলি এবার, ঠিক আছে? তো প্রশ্নের সময়, আর প্রশ্নটা হচ্ছে যে মানুষের মধ্যে নিষেচন কোথায় হয়, ঠিক আছে? আমি সময়টা স্টার্ট করে দিচ্ছি, তারপর অপশনস গুলো বলছি। এ হচ্ছে যোনি, বি হচ্ছে ফেলোপিয়ান নলি, সি হচ্ছে কি সার্ভিক্স, আর ডি হচ্ছে জরায়ু। তোমরা ভালো করে ভেবে বলো, আমি একটু আগেই পড়িয়েছি, ঠিক আছে? তো বলো সবাই যে মানুষের মধ্যে নিষেচন কোথায় হয়, বলো, 12 সেকেন্ড রয়েছে এখনো, ভালো করে ভেবে বলো। মানুষের মধ্যে নিষেচন কোথায় হয়, যোনি নাকি ফ্যালোপিয়ান নলি নাকি সার্ভিক্স নাকি জরায়ু? সময়টা শেষ হয়ে গেল। এবার উত্তরটা কি? উত্তরটা হচ্ছে বি, ঠিক আছে, ফ্যালোপিয়ান নলি। তো চলো আমরা দেখি আর কি রয়েছে এবারে। তো এইটা দেখতে পাচ্ছ ছবি, একটা মহিলা একটা পুরুষ। তো তারপর আমরা দেখছি যে টুয়াইসেন, টুয়াইসেন মানে কি, ডিপ্লয়েড সেল, ঠিক আছে? মানে আমাদের যে ক্রোমোজোম থাকে স্ত্রী প্রজনন কোষে ডিম্বাণু, আচ্ছা ফার্স্টে এটা দেখে নাও যে স্ত্রী জনন কোষে ডিম্বাণু থাকে, সেটা আমরা সবাই জানি, আর পুরুষ প্রজনন কোষে শুক্রাণু থাকে, সেটা আমরা সবাই জানি। এবার ভালো করে দেখবে জিনিসটা যে এগুলো সাইন্টিফিক্যালি কি করে জড়িত হয়ে একটা বেবির গঠন হয়। তো ডিপ্লয়েড যে সেল থাকে, মানে এটা ক্রোমোজোম যে থাকে টুয়াইসেন দুটোতেই, ঠিক আছে, একটা পুরুষে এবং স্ত্রীতে। তো এটা মানে কি করে বলো তো, এন ফার্স্টে এন, এন থাকে, এন মানে একটা হ্যাপ্লয়েড সেল, ঠিক আছে, একটা হ্যাপ্লয়েড কোষ, আর পুরুষেও একটা থাকবে, এটা দুটো মিলে কি হবে, এন প্লাস এন টুয়াইস এন, মানে একসাথে জড়িত হয়ে একটা নতুন একটা জিনের সৃষ্টি হয়, ক্রোমোজোম হয়, টুয়াইস এন মানে ডিপ্লয়েড সেল, ডিপ্লয়েড কোষ, ঠিক আছে? দেখো এটা কি একীকরণ, ফিউশন হচ্ছে, দুটো আসছে একসাথে। তারপর কি হচ্ছে বলো, তারপর কি হবে বলো, যৌন প্রজননের সময় যখন দুটি ব্যক্তি শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু একত্রিত হয়, এর ফলে নতুন জন্মের মধ্যে কি ক্রোমোজোমাল তথ্যগুলি আবার প্রতিষ্ঠিত হয়, মানে এই যে যৌন থেকে একটা আসলো বললাম না, একটা আসছে আর শুক্রাণু থেকে আসছে, তো এন আর এন দুটো একসাথে গঠিত হচ্ছে, ফিউশন হলো, তারপর কি হলো, একসাথে ফিউশন হলো, তারপরে জনন কোষ একটা এমব্রায়ো একটা সৃষ্টি হলো, ঠিক আছে? এমব্রায়ো একটা সৃষ্টি হলো মানে ভ্রূণ হলো, টুয়াইসেন হলো, ঠিক আছে? তো চলো আমরা দেখি যে তারপর কি হচ্ছে, যে জনন কোষ পুরুষ এবং মহিলা যৌন কোষের সমিশ্রণ একসাথে, যে বললাম আমি এইটা পণ্য, মানে এটারই প্রোডাক্টটা। তার প্রতিটি যৌন প্রজননকারী জীব, ঠিক আছে, প্রতিটি যৌন কি প্রজননকারী জীব একটি একক কোষ হিসাবে তাদের জীবন শুরু করে, জনন কোষ, ঠিক আছে, প্রতিটি যৌনই কি করে প্রজননকারী কি জীব, ঠিক আছে, আর একটি একক কোষ হিসাবে তাদের জীবন শুরু করে জনন কোষে, ঠিক আছে? তো চলো তারপর আমরা একটু পড়ে নিই যে এটা ব্যাপারটা, ঠিক আছে? আবার রয়েছে ছবি, একটা মহিলা
এবং একটা পুরুষের, স্ত্রী প্রজনন কোষ এবং পুরুষ প্রজনন কোষ, স্পার্ম আর এগ, ঠিক আছে। তাহলে দেখি যে মানুষের মধ্যে মহিলার জনন কোষ বড় এবং জনন কোষের বিকাশের সাহায্য করার জন্য সংরক্ষিত খাদ্য ধারণ করে, যেখানে হবে এটা কি, পুরুষ জনন কোষ ছোট এবং গতিশীল, মানে যে বলছে মহিলা প্রজনন কোষ একটু বড় হয়, ঠিক আছে, তোমরা মানে দেখতেই পাচ্ছ যে একটা কতটা বড়, বাট এইদিকে দেখো স্পার্মটা কতটা ছোট রয়েছে, ঠিক আছে। তো এটাই বলছে। আর কি করে এই যে মহিলা যে মহিলা জনন যেটা, এটা কি করে স্ত্রী জনন কোষে খাদ্য, এই খাবারটা ধারণ করে রাখে, ঠিক আছে। আর পুরুষ জনন কোষে ছোট থাকে আর গতিশীল থাকে, কারোটাও ঘুরতে থাকে, এটা মানে লেজ থাকে, মোটাইল থাকে, আর ওরা কি করে ভালো করে মানে প্রবেশ করতে যেতে পারে, সেটার জন্যই ওরা মোটাইল থাকে। তারপর চলো আমরা দেখি যে নিষেচনটা কি, নিষেচনটা কি করে হচ্ছে। তো দেখো ফার্টিলাইজেশনটা কি করে হচ্ছে, ভালো করে দেখো তো কি হচ্ছে এখানে। এটা একটা কি, এটা কি পরীক্ষিত ডিম, মানে ফার্টিলাইজড এগ যেটা, এটা ডিমবাহী নলি, মানে কি, মানে ফ্যালোপিয়ান টিউবে চলে গেল। ফার্স্টে এটা ইয়েতে ছিল, তার এমব্রায়োতে ছিল, তারপরে ফ্যালোপিয়ান, সরি, ফার্স্টে এটা এই ওভারিতে ছিল, তারপর যেটা মানে ফার্টিলাইজ হলো একটা ওই ওভারিকে, সেটা কোথায় যাবে বলো তো, ডিম্বাহী নলি মানে ফ্যালোপিয়ান টিউবে তারপর চলে যাবে পরে, এবং জরায়ুতে পৌঁছতে বেশ কয়েকদিন চলে যায়। তারপর কি হয়, ফ্যালোপিয়ান টিউবে অনেকটা দিনই থাকে, ঠিক আছে, বাট এটা কোথায় যেতে, জরায়ুতে যেতে অনেকটা দিন পরে সেটা যায়। প্রথমে ফ্যালোপিয়ান টিউবেই অনেকটা দিন থাকবে, ফার্টিলাইজ ভালো করে হবে, ভালো করে ঘটিত হবে, তারপরে যাবে হচ্ছে কোথায় বলো তো, জরায়ুতে। তো ডিম্ববাহী নলিতে টার্মিনাল অংশের দিকে একটি শুক্রাণুর মুখোমুখি হয়। এই যে ছবি, এটাতে কি দেখছো, যে প্রথমে যদি এগ একটা ফ্যালোপিয়ান টিউবে যায়, আর সেদিকে মানে ফার্টিলাইজড এগ একটা, বললাম না যে প্রত্যেক মাসে একটা ফার্টিলাইজড এগ থাকে, সেটা যদি ফ্যালোপিয়ান টিউবে যায়, আর সেদিকে যদি একটা একটা স্পার্ম আসে, অ্যাক্টিভ স্পার্ম, ঠিক আছে, একটা যদি স্পার্ম আসে, আর সেটা যদি কি করে, সেটা টার্মিনাল অংশের দিকে যদি মানে একত্রিত হয়, মুখোমুখি হয়ে যায়, তারপর কি হবে বলতো, তারপর এটা একসাথে হয়ে এটা কি ফর্মেশন করবে, এটা একটা জাইগোট ফর্মেশন করবে, ঠিক আছে। তো নিষেচনের 5-7 দিন পর জনন কোষ জরায়ুতে প্রবেশ করে। এই যে জনন কোষ যেটা থাকে, সেটা কতদিন লাগে বলো তো ফ্যালোপিয়ান টিউব থেকে ইয়েতে যেতে, জরায়ুতে যেতে 5-7 দিন সময় লাগে জিনিসটাকে যেতে, ঠিক আছে, প্রবেশ করতে। তারপর আমরা দেখি আর কি আছে, জনন কোষ জরায়ু নামক স্পঞ্জি থাকে, অনেকটা স্পঞ্জি থাকে, নরম থাকে, ঠিক আছে, প্রাচীরের নিহিত করে, ঠিক আছে। তো যখন যখন ইয়ে জনন যেটা কোষ থাকে, সেটা জরায়ুর অনেকটা নরম স্পঞ্জি, ব্যাপারটা স্পঞ্জি থাকে, ঠিক আছে, স্পঞ্জি থাকে, আর প্রাচীর নিহিত করে এটা, ঠিক আছে। তারপর কি, বারবার যখন এটা ডিভাইড করবে সেলটা, বারবার কি করে, বিভাজনের ফলে কোষের একটি বল তৈরি করে, ঠিক আছে। তো বারবার যখন ডিভাইড করবে ওই সেলটা ডিভাইড করতে করতে কি করে, একটা এমব্রায়ো ফর্মেশন করে, ঠিক আছে, এবং সেই এমব্রায়ো থেকেই তারপর এটা ফিটাসে পরিণত হবে, ঠিক আছে। তো সেটা দেখছি চলো, যে এই যে দেখো একটা বল, একটা মাস অফ বল যেটা বলে, তো সেটা জাইগোট যেটাকে বলে সেটা করবে, এবং সেটা কি করে, ভ্রূণটি জরায়ুতে প্রবেশ করে, মানে এমব্রায়ো যেটা, সেটা তারপর কি করে, জরায়ুতে, ঠিক আছে, ফ্যালোপিয়ান টিউবে এমব্রায়ো ঘটিত করবে, তারপর এটা কি কোথায় যাবে, জরায়ুতে যাবে 5-7 দিন পর, ভালো করে যখন এটা ভ্রূণটি তৈরি হয়ে যাবে, তারপর ইয়েতে জরায়ুতে চলে যাবে। তো ভ্রূণটি জরায়ুতে প্রবেশ করে এবং এর ভিতরের কি প্রাচীরের সাথে সংযুক্ত হয়, এবং যে কি করে জরায়ুর যেটা মানে সাইড যেটা থাকে সেটার সাথে ও জুড়ে যায়, ঠিক আছে। নয়তো এটা মানে কোথায় থাকবে, একটা বেস একটা লাগবে না ওর, সেখান থেকেই তো গঠিত করবে একটা বেবি, তো ওর একটা অ্যাটাচ করার জন্য ও কি করে একটা প্রাচীরের সাথে গিয়ে জরায়ুর প্রাচীরের সাথে গিয়ে মিলে যায়, ঠিক আছে, সাথে সংযুক্ত হয়ে যায় আসলে। তারপর চলো আমরা দেখছি যে নিষেচনের প্রকার প্রকার কি কি হয়, দুটো প্রকারেরই হয়, ঠিক আছে। আর সেটা কি হয়, ধরো ম্যামেলসে ওটা আলাদা, পাখিতে, পাখি ম্যামেলস তো পাখি তো ম্যামেলস, তাই না,
রেপটাইলস, ঠিক আছে, আর ইয়েতে আলাদা, ঠিক আছে। ধরো আমরা কি করি, মানুষ তো ডিম দেয় না, ঠিক আছে, মানুষ কি ডিম দেয়? ডিম দেয় না, বাট মুরগি ডিম দেয়। তো সেটা কি করে পসিবল, মানে অমনিপরাস আর ভিভিপরাস। তো সেটাই আমরা পড়ছি যে নিষেচনের দুটো প্রকার থাকে, একটা হচ্ছে অন্তঃনিষেচন আর দ্বিতীয় হচ্ছে বহিঃনিষেচন। বহি মানে বাইরে, ভিভিপরাস, আর ওটা অমনিপরাস মানে ভিতরে, ইন্টার, ঠিক আছে, মানে ভিতরে মানে কি, মানুষের যে গর্ভের ভিতরে সন্তানের সৃষ্টি, কুকুরের যে গর্ভের ভিতরে, হাতির ভিতরে। বাট মুরগি কি করে, একটা বাইরে ওর বাচ্চার সৃষ্টি হয়, ও ডিম পাড়ে, ঠিক আছে। তো সেটাই বলছে যে দুটো ধরনের হয়, একটা বাইরে হয় ফার্টিলাইজেশন, একটা ভিতরে হয়, ঠিক আছে। তো চলো আমরা দেখি যে কি করে ডিম্বাণু অন্তঃনিষেচনে যে ডিম্বাণু যেটা থাকে, সেটা ডিম্বাণু এবং শুক্রাণু স্ত্রীর বাহির দেহের ভিতরেই থাকে, ভিতরে একে অপরের সাথে মিলিত হয়। ডিম্বাণু, শুক্রাণু, স্পার্ম, এগ, এটা কি করে ওভারি, এটা কি করে একটা দেহের, একটা মানব দেহে হোক আর মানে কুকুর হোক আর যাই হোক, এটার ভিতরেই প্রকাশিত করে। বাট যদি তুমি দেখো যে বহিঃনিষেচন, সেটা কি করে, ডিম্বাণু এবং শুক্রাণু সেটা দেহের বাইরে একে অপরের সাথে মিলিত হয়। বাট এটা কি করে, এটা বাইরে একে অপরের সাথে মিলিত হয়। এটা দেখো কি অন্তঃসেচন, মানে সাধারণত সরীসৃপ পাখি, তারপর কি সরীসৃপ মানে কি রেপটাইলস, তারপর কি পাখি এবং কি অন্য পানীয় মানে পানীয় প্রাণীর মধ্যে দেখা যায়, ঠিক আছে। তো এটা কি একটা মহিলা একটা স্ত্রী, বাট ও বলছে যে অন্তঃনিষেচনে কি হয়, রেপটাইলস, ম্যামেলস, পাখি, এগুলোতে ভিতরেই মানে নিষেচনটা ভিতরেই হয়, ঠিক আছে। তারপর তারপর দেখি যে এই অন্তঃনিষেচনের সুবিধাটা কি। এটা যদি ভিতরেই ফরমেশন, বাচ্চাটা যদি মানে যেটা থাকে মহিলার এটার ভিতরেই যদি প্রডিউস হয়, তো সেটার মানে ইয়েটা কি, সুবিধাটা কি হচ্ছে যে ডিম নিরাপদ থাকে, ডিম যেটা থাকে এটা অনেকটা সুরক্ষিত থাকে এবং শিকারি থেকে সুরক্ষিত থাকে, ঠিক আছে। শিকারি থেকে সুরক্ষিত থাকে। ডিম যদি পারে তো ওটাকে মুরগি যদি ডিম পারে বা হাঁস যদি ডিম পারে, সেটাকে প্রোটেক্ট করে রাখাও তো একটা দায়িত্ব থাকে, তাই না? বাট যদি পেটের ভিতরেই হয়ে যায় তো সেটা তো কতটাই সুবিধা, আমার আলাদা করে সুরক্ষার কোনো প্রয়োজন নেই, তাই না? চলো তারপর দেখি নিষেচন কি করে নিষেচিত করে, ঠিক আছে। তারপর আর কি কি করে বলো তো। তারপর কি কম সংখ্যক শিশুর সৃষ্টি, মানে ধরো দেখবে প্রায় যে মানে কি মানব দেহতে কতটা পসিবল, একটা বাচ্চা, ঠিক আছে। তো হার্ডলি টুইন্স যদি হয়, ট্রিপলেট হয়, ওটা আলাদা কেস, স্পেশাল কেস, বাট নর্মালি কি হয়, একটাই হয়, ঠিক আছে। তো শিশু ইয়েটা সংখ্যাটা অনেকটা কম থাকে অন্তঃনিষেচনে। বাট যদি আমি দেখি ধরো এটা 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 কি মানে এটা কি বলতো, এই ছবিটা দেখে কি বলতে পারছো, এরা কে, কারা বলতো? রেপটাইলস আছে, পাখি আছে, এরা কারা বলতো? যে এটা জানা রাখা উচিত যে কি সরীসৃপ এবং পাখিদের মধ্যে কি স্ত্রীরা অন্তঃনিষেচনের পরে ডিমের উপরিভাগে একটি কি প্রতিরক্ষামূলক আবরণ নিঃসৃত করে, মানে কি একটা ডিম, একটা শেল থাকে, তাই না? ডিম যদি দেখো তো এটা কি একটা শেল থাকে, শেল দিয়েও প্রোটেক্ট করে রাখার জন্য ওই শেলটা তৈরি হয়। নয়তো ধরো মুরগির বাচ্চা কি করে হবে, শেল যদি না থাকে, প্রোটেকশন না থাকে, ওটা ওই এনভায়রনমেন্টই পাবে না বড় হওয়ার জন্য। তো সেটার জন্য একটা শেল, প্রোটেক্টেড শেল থাকে, মানে ওই যে হোয়াইট কালারের ডিম থাকে না, তো এটা শক্ত যেটা পার্ট থাকে, তো সেটাকেই বলছে যে সুরক্ষার জন্য এইটা থাকে, ঠিক আছে। তারপর কি বলছে যে এটি ডিমের বিকাশ বিকাশমান ভ্রূণকে রক্ষা করে, ঠিক আছে। এটা বিকাশ যে করছে ভ্রূণটা, সেটার জন্য রক্ষা করছে। তো শেলটা থাকা খুবই ইম্পর্টেন্ট এই ধরনের পাখিদের মধ্যে। পাখি থাকে, তারপর ডিম, হাঁস, ওরা কি করে, ডিম পারে, তো ওই শেলটা ওদের যে বাচ্চাটা সেটাকে সুরক্ষার জন্যই শেলটা থাকে, তাই না? তারপর চলো একটা প্রশ্নের সময়, আর প্রশ্নটা দেখে নিই যে অন্তঃনিষেচন নিচের কোনটিতে ঘটে বলো। আমি সময়টা শুরু করে দিচ্ছি, সময়টা শুরু হয়ে গেছে। অপশনের মধ্যে রয়েছে এ কি সরীসৃপ, বি হচ্ছে পাখি, সি হচ্ছে স্তন্যপায়ী প্রাণী আর প্রাণী, অ্যাকচুয়ালি এটা হবে, আর ডি হচ্ছে যে উপরের সবগুলো, রেপটাইলস নাকি পাখি নাকি ম্যামেলস না কে, কারা বলো তো সবাই।
অন্তঃনিষেচন নিচের কোনটিতে ঘটে? আমি একটু আগেই বলেছি। কাদের মধ্যে হয় বলো তো? উত্তরটা বলো। উপরের সবগুলি মানে, উপরের সবগুলি মানে বলো তো, যে উপরের সবগুলি মানে ডিতে হচ্ছে। তো চলো তারপর আমি দেখে নিই যে আর কি কি আছে এটাতে। তো আর রয়েছে আমাদের অন্তঃনিষেচন যৌন কোষ, ঠিক আছে? যৌন কোষ হয় যে স্ত্রীর আহ, দেহের ভিতরে বিকশিত, মানে আমি যেটাই পড়লাম সেটাই একটু একটা ব্রিফে দেখে নিচ্ছি, ঠিক আছে? একসাথে দেখে নিচ্ছি যে স্ত্রীর বাহির দেহের ভিতরে বিকাশ করে, ঠিক আছে, যৌন কোষ। আর অন্তঃনিষেচন যেটা, আর স্ত্রীর দেহের বাইরে বিকাশ করে, এটা কোনটা? যৌন কোষ। তারপর কি হয় যে এটা কি করে যে স্তন্যপায়ী প্রাণী থাকে এরা, ঠিক আছে? বাট এটা কি করে, এটা কি করে, ডিম্বায়ু, ডিম্বায়ু প্রাণী থাকে এরা, ঠিক আছে? তারপর এটা কি, বাচ্চাদের জন্ম দেয়, ঠিক আছে? এরা কি করে, বাচ্চাদের জন্ম দেয়। বাট এরা কি করে, মুরগিরা কি করে, ডিম পাড়ে, তাই না? ডিম পাড়া প্রাণীকে কি বলে, কি বলে বলো? মুরগি বলে। হাঁস ওরা কি করে, ডিম দেয়, ঠিক আছে? তারপর চলো আমরা দেখি যে ডিম্বায়ু প্রাণী, এটা ব্যাপারে একটু পড়ে নিচ্ছি। যে ধরো এটা স্ত্রী, ঠিক আছে? স্ত্রী। আর এটা কি, এটা জনন কোষ, ঠিক আছে? এটা একটা জনন কোষ, অরেঞ্জ কালার যেটা দেওয়া আছে। তারপর এটা কি করে, জনন কোষ থেকে কি হয়, ও একটা ভ্রূণ হয়, একটা এমব্রায়ো ফর্মেশন করে। তারপর কি করে এটা বলো তো? তারপর কি হচ্ছে এটা, আর এই এমব্রায়ো থেকে চুনযুক্ত আহার হয়, ঠিক আছে? আবহরণ হয়, ঠিক আছে? আর সেদিকে কি, সেটাই আমি একটু ভালো করে দেখছি যে এটাতে কি হচ্ছে, যে এই যে ধরো একটা ডিম, এইটা একটা দেখতেই পাচ্ছ, ধরো একটা পাখি ডিম পেড়েছে, তারপরে দেখো কত সুন্দর ডিমটা ভেঙে বাচ্চাটা বেরোলো, ঠিক আছে? বাচ্চাটা বেরোয় তারপর কি হচ্ছে, এটা সমস্ত রূপে ডিম ছাড়া হয়ে একটু বড় হলো। তারপর এটা পুরোপুরি একটা মুরগি বলো, হাঁস বলো, পুরোপুরি একটা ইয়েতে কনভার্ট হয়ে গেল, একটা প্রাণীতে পরিণত হয়ে গেল। তো এইটাই হচ্ছে প্রসেস। প্রথম ডিম থাকে, তারপর এটা ফাটে, একটু বড় হয়। তো এইটাই এখানে বলছে যে প্রথমে যৌন কোষ, তারপর ভ্রূণ, আর তারপর এই ভ্রূণটাই, এমব্রায়োটাই মানে ফাটে, তারপর সেটাকে কি হয়, সেটাকে চুনযুক্ত আবরণ বলে। তারপর এটাকে কি বলছি যে পড়ছি আমরা জরায়ু প্রাণী, ঠিক আছে? জরায়ু প্রাণী কারা, এবং এখানে কি কি হচ্ছে প্রসেসটা সেটা আমি দেখছি। সেটা প্রথমে ধরো একটা স্ত্রী থাকলো, তারপরে কি কি হলো বলো তো, জনন কোষ হলো, ঠিক আছে? জনন কোষের মধ্যে থাকে এমব্রায়ো মানে ভ্রূণ, মানে এটা ভিতরেই থাকে, উম্বের ভিতরেই থাকে, মানে মানব দেহের মধ্যে যেটা হয়। এবং সেটা কি হয়, শিশু, মানে ডেলিভারির পর যেটা শিশু, সেটাতে পরিণত হলো। তো প্রথম কি, স্ত্রীর মধ্যে কি হয়, জনন কোষ থাকে, জনন কোষের মধ্যে কি হয়, ভ্রূণ থাকে, আর ভ্রূণ থেকে তারপর কি হয়, শিশুর কি হয়, জন্ম হয়, তাই না? তো সঠিক ভ্রূণের যত্ন এবং সুরক্ষার কারণে কি প্রাণবন্ত জীবন কি জীবের মধ্যে শিশুদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বেশি। মানে এখানে কি হয়, শিশুদের যে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা অনেকটা বেশি, কারণ ওরা সুরক্ষিত থাকে কোথায়, ভ্রূণের মধ্যে। আর ভ্রূণের মধ্যে তারপর কি, এটা ইন্টারনাল যেহেতু, তো ভিতরে, এটা তো বাইরে ডিম পারছে না, ওরা তো ভিতরে থাকছে, তো এদের সুরক্ষাটা খুব ভালো থাকে, ঠিক আছে? সেটাই বলছে। তারপর চলো দেখি যে মানব দেহের প্রজনন। মানব দেহের প্রজননে ধরো এটা কি, গর্ভ অবস্থা হলো, দেখো বাচ্চাটা একটা মহিলার পেটের মধ্যে রয়েছে, এটা ছবি। তারপর কি বলছে যে গর্ভধারণ থেকে জন্ম পর্যন্ত কি ভ্রূণের ভ্রূণের কি বৃদ্ধির সময়কাল, মানে বাচ্চা থেকে, মানে যেটা সময়কাল, যেটা যে প্রেগনেন্সি কত মাসের থাকে বা কতদিন থাকে সেটাই বলছে আর কি, যে মানব ভ্রূণের মানে একটা এমব্রায়ো কি গর্ভকালীন সময়কাল প্রায় কত থাকে বলতো, 38 থেকে 40 সপ্তাহ থাকে, মানে 9 মাস বলে না, এটাই বলছে যে 280 days। তারপর কি দেখছি দেখো, যে প্রত্যেকগুলো প্রাণীর আলাদা আলাদা রয়েছে গর্ভস্থানের বয়স, ঠিক আছে, সময়কাল যেটা। তো কুকুরের রয়েছে দেখো, বিড়ালের, সবগুলোর আলাদা আলাদা রয়েছে, ঠিক আছে? তো তারপর কি হচ্ছে, এটা যে মানব দেহে প্রজননে কি হচ্ছে বলতো, কি ডিম্বাস্ফোটনের এইটা হচ্ছে দুটোই আলাদা আলাদা ভাবে রয়েছে, ঠিক আছে? তো নিষেচন হবে, জনন কোষ হবে, কি পরিস্থাপন হবে, ভ্রূণ হবে, শিশু। আর সেদিকে কি হচ্ছে বলতো, যদি পিরিয়ডস, যদি প্রেগনেন্ট না থাকে তো কি হয়, পিরিয়ডস হয়ে যায়, তো সেটাই বলছে। তারপর চলো আমি দেখছি, সেটাই ছিল। আর
তাহলে আজকের ক্লাসটা এইখানেই ইতি, পরবর্তীতে কন্টিনিউ করব।
Good morning, students. Welcome to tele education classes. So, how are you doing? Are you having a good day at school? All right. So, let's get started with our class today. Let's see what do we have for us. So, let's see what is this. Just look into this frame and tell me what do you see here. এই ফ্রেমটাতে দেখে কি বোঝা যাচ্ছে? All of them are in a school, in a classroom, right? And we can see two students are conversing. So, what they are conversing, let's see. What are you going to do this Sunday, Ravi? Okay, so we see that one girl is asking the boy that what are you going to do this Sunday? Okay, Ravi. So she is asking the Sunday plan. Ravi's Sunday plan. Ravi Sunday te ki korbe? Sheta she jiggesh korche. Okay. Now, Ravi says, I think I shall stay back at home and watch cricket. So Ravi says, I think I shall আমি ঘরে থাকবো এবং থেকে আমি কি করব আমি ক্রিকেট দেখব রাইট ওকে নেক্সট now he asks back okay to the girl he asks what will you do Swati মানে what is your Sunday plan Swati তুমি সানডে তে কি করবে right so let's see what Swati replies Swati says I'm not sure either I shall go to my uncle's place or I shall visit temple with my family so Swati tells her plan she says that either she can go to her uncle's place or she might go to a temple right so we can see Ravi and Swati they are discussing their Sunday plans okay Sunday plans Sunday has not come yet Sunday will come sometime maybe after 1 or 2 days later so they are discussing the plan of Sunday ঠিক আছে সানডেটা এখনো আসেনি সানডেটা আসবে তো ওরা সানডে প্ল্যানটা সানডে 2-4 দিন আগে ওরা ডিসকাস করছে সানডেতে আমরা কি করব যেটা আসছে ইট ইজ কামিং ওকে ইট ইজ নট কাম ইয়েট or has not gone okay so it is coming okay now he asks what about your music class okay Ravi asks Swati Swati says this Sunday I shall not attend my music class okay so now so every time what do we show a passage or a dialogue like this and then we pick up substances and lines from it right আমরা এরকম প্রত্যেকবার প্রথমে কিছু একটা গল্প দিয়ে শুরু করি তারপর ওখান থেকে আমরা কিছু লাইনস পিক আপ করি and ওটা থেকে আমরা কিছু ডিডিউস করার চেষ্টা করি তাই তো so let's see what are we going to pick up from today's particular conversation between Swati and Ravi okay so we have picked up the first dialogue that is I shall stay back at home and watch cricket next so you see what is this boy doing he is at home and watching cricket right okay now so I shall remember the word shall শব্দটা খেয়াল করো notice this word observe this the word shall has been highlighted আমরা highlight করেছি shellটাকে right okay now I shall go to my uncle's place again shall okay remember the word shall that I shall visit a temple with my family I shall okay so in all the sentences you can see that the word shall has been repeated shall শব্দটা প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে বারবার ঘুরে ঘুরে আসছে তাই তো okay shall we use shall or will to talk about future event okay future event something which is not happening now or which has not happened now but will happen in future future event ঠিক আছে something এমন একটা জিনিস যেটা এখন হয়নি বা মানে এখন হচ্ছে না বা হয়ে গেছে সেটাও না হবে ফিউচারে হবে future events so when we describe and we talk about future events we use shall or will ঠিক আছে shall or will দিয়ে আমরা future events কে describe করার চেষ্টা করি right you got this till now okay chalo now let's move ahead okay let's take up this question the first question of the day let's see what do we have chalo which sentence is in the future tense so you remember there are 3 tenses present past future very good so from the 4 options given to you you have to identify which sentence is in future tense clear the question is clear to you right okay so A B C D we have 4 options here so your time starts and you give me your responses quickly which sentence here out of the 4 options given to you is in future tense right okay chalo go ahead and give me your responses all right which option which sentence do you think out of the 4 sentences given to you is in future tense wow very good class very good okay go ahead to those who have not responded yet go ahead
All right, very good. So we can see that the correct response is option B, right? And so the correct response is option B. To those, the little percentage of students who have given the answer as A, C, or D, no, it's not happening, because look at option A. She is eating lunch right now. So right now means this is present tense. So no. Then option B, we know it's future tense. Then option C, he has already finished his homework. Already finished his homework. This is past tense. Very good. We went to the movies yesterday. Again past tense, right? So A, C, and D are the wrong options, and option B is the correct option, right? All right. Let's go ahead with our class today. Let's see what do we have. So we will again continue picking up lines from the conversation. This Sunday I shall not attend my music class. Again, shall not. Okay. I shall not go to school next week. Okay. So we have come to know that we are using shall or will when we are talking about future tense. যখন আমরা future tense এর কথা বলছি, any event যেটা আমরা future এ করব, যখন ওটার কথা বলছি তখন আমরা shall বা will use করছি, right? So now look at the words shall not. Okay, the word shall not has been repeated in all the three lines. It shall not rain tomorrow. Okay, I shall not go to school next week, right? Okay, Sita shall not go for shopping, right? So when do we use shall not? Shall not কখন use করা হয়? We use shall not or will not to make a negative statement about the future. ঠিক আছে? So যখন positive statement we use shall or will, and when the statement is negative, that I will not do this, then it is will not or shall not. Easy, right? Okay, chalo. Now let's take up this question. Let's see what do we have for us. In which of the following sentences is the future tense not used? Okay, remember, look at the word, it is not used. Okay, written in bold letters. So in which of the following sentences is the future tense not used? No, future tense use করা হয়নি, হয়নি, ঠিক আছে? Okay, 4 sentences are given in front of you, A, B, C, and D. So out of these 4 sentences, in which particular sentence the future tense has not been used? Not been used. ঠিক আছে? 4টা সেন্টেন্সের মধ্যে কোন সেন্টেন্সটা ফিউচার টেন্সটা দেওয়া হয়নি, ইউজ করা হয়নি, সেটা তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। ক্লিয়ার? Is the question clear to you? All right. Chalo, your time starts now. Give me your responses quickly. In which of the following sentences is the future tense not used? Okay, not used. Remember the word not. Not used. Chalo. Okay, go ahead. All right. Okay, I'm telling future tense not used. Okay, future tense টা use করা হয়নি। কোন বাকি সব সেন্টেন্স ফিউচার টেন্স, কোন সেন্টেন্সটা ফিউচার টেন্স না ওটা বলার চেষ্টা করছি। ওকে, কোন সেন্টেন্সটা ফিউচার টেন্স না। Okay, so here the thing is, it is option C. Option C টা correct. Future tense না, option C. He is writing a letter now. This is not future tense. This is right. This is present tense. Look at option A. I am meeting my friend at the cafe tomorrow. Tomorrow. Okay, we will do the action tomorrow in future. This is future tense, right? Okay. The train will arrive at 6 p.m. Will arrive at 6 p.m. Not arrived yet. Will আছে. So again future tense, right? Option D. We will be visiting our grandparents next month. Again future action. We will be. W-E then double L. This particular form, this means we will. Okay, এটা মানে হচ্ছে we will. So we will be visiting our grandparents next week. Again future tense, a future event that we are going to do, right? So all the 3 sentences A, B, and D are in future tense, and option C is not in future tense, rather in present tense. That is why option C is the correct option. Clear? Okay, now we will move forward with our class. And let's see, what do we see here? What do you see here in this frame? Look at it again. Okay. So this is a bus station, right? And we see a boy has come. এটা একটা bus station, তাই তো? এক ছেলেকে দেখতে পাচ্ছি আমরা হাতে luggage নিয়ে সে এসছে। Now he is saying, by the time I get home, my sister will have finished cooking dinner. Okay. Note down these words, will have. Note down this. Okay. We have read shall,
will, but shall not, will not. Now we have will have. So what is the boy telling? By the time I get home, my sister will have finished cooking my dinner. যতক্ষণে আমি ঘরে পৌঁছাবো ততক্ষণ আমার সিস্টার ডিনার রান্না করা শেষ করে নেবে। ওকে, two actions, both actions in future, দুটো অ্যাকশন in future. As by the time I have not reached home now, আমি এখনো ঘরে পৌঁছাইনি, but by the time I reach home, যতক্ষণে আমি ঘরে পৌঁছাবো, okay, then what will happen? By the time I reach home, what will happen? My sister will have finished cooking dinner. My sister has not finished cooking dinner yet, but before I reach home, by the time I reach home, she will also have finished cooking her dinner. Did you understand? বলছে আমি এখনো ঘরে পৌঁছাইনি, কিন্তু যতক্ষণে আমি ঘরে পৌঁছবো ততক্ষণে আমার বোন ডিনার রান্না করা শেষ করে নেবে। ওকে, two actions, he is talking about two actions, both the actions to be finished and completed in future. দুটো অ্যাকশনের কথাই বলছে, কিন্তু দুটো অ্যাকশনই এখন না, ফিউচারে গিয়ে কমপ্লিট হবে। বুঝেছো? Did you understand? Okay, now let's look at more examples. So I've already told, look at the word will have finished. Okay, next, I shall have completed my assignment before the deadline tomorrow. Okay, so before the deadline comes, which is tomorrow, by that time, before the deadline, by that time I shall have completed my assignment. আমি আমার assignment complete করে নেব। Okay, so before the deadline, again two actions in future events. Before the deadline comes tomorrow, কালকে deadline আসার আগে ততক্ষণে আমি আমার assignment শেষ করে নেব। By that time I will complete my assignment. Two actions happening in future, right? Okay, now again shall have completed, notice this, right? Okay, next, by this time next year I shall have saved enough money to go on a vacation. Okay, so he says by this time next year, okay, in another year I shall have saved enough money to go on a vacation. আমি এতটুক টাকা জমিয়ে নেব that I can go on a vacation. Again two actions which will happen in future, which is not happening now or which has not happened yet, but will take place in future. Okay, now what is this girl doing? Yeah, right, we all love to do this, right? ঝুলা ঝুলতে ভালোবাসি তো সবাই। Okay, chalo, now let's see what is the sentence we have here. She will have finished reading the book by the end of the week. Okay, she will have finished reading the book by the end of the week. Before the week ends, she will have finished reading the book, she will complete reading the book. Okay, again two action happening in future. এই সপ্তাহটা শেষ হওয়ার আগে তার এই বই পড়াটা শেষ হয়ে যাবে, শেষ হয়নি এখনো, হয়ে যাবে। ওকে, clear? Now by the end of the day I shall have cleaned the entire house. Again in the same format the sentences are, you can see. So before the day ends I shall have cleaned the entire house. So before the day ends I will get the entire house cleaned, right? Okay, now the future perfect tense is a verb tense used to describe an action that will be completed at some point in the future. So in today's class and all these examples that we have learned, we are going to discuss about future perfect tense. You remember we studied about past perfect tense. আমরা গত ক্লাসে past perfect tense পড়েছিলাম। What was past perfect tense? Again two actions, but that has happened, already has happened in the past. Okay, the train had left before we reached the station. Past perfect, মনে আছে দুটো অ্যাকশনই, কিন্তু দুটো অ্যাকশনই পাস্টে, একটা একটার আগে হয়ে গেছে। So that was past perfect. Today's class we are going to read about future perfect tense, right? Okay, so let's look at the definition once again. The future perfect tense is a verb tense used to describe an action that will be completed at some point in the future. Okay, at some point there is a particular definite point, like I will have submitted or I will have completed the assignment before the deadline tomorrow. So the deadline is tomorrow. The point where the action will be completed is fixed. যখন কখন অ্যাকশনটা শেষ হবে ওটা ফিক্সড আছে, ওইটা করতে করতে ওই অ্যাকশনটা কমপ্লিট হওয়ার আগে আমি আমার অ্যাকশন শেষ করে নেব। That is future perfect tense. Okay, is a verb tense used to describe an action that will be completed at some time in the future. You have to remember this, future. Okay, that is why it is future perfect tense. Last class that was past perfect tense. Clear? Okay, chalo. Now let's look at the examples once again. What is this boy doing? The boy is reading, right? So by next month I shall have finished reading the book. Okay, so before the next month ends,
by that time my reading this book will be done. ঠিক আছে? তো কি বলছে, নেক্সট মান্থ এই প্রশ্নটা নেক্সট মান্থ শেষ হওয়ার আগে আমার এই বই পড়াটা শেষ হয়ে যাবে, সেটাই বলছে, রাইট? ওকে, চলো নেক্সট। Yeah, so I shall have finished the future perfect format. ঠিক আছে? Okay, now what is this boy doing? Yeah, the boy is watching a match, right? Oh, he is watching a movie. The movie will have started by the time we arrive. The movie will have started by the time we arrive. Okay, so আমরা পৌঁছতে পৌঁছতে মুভিটা শুরু হয়ে যাবে। Both the actions will take place in future. We have also not arrived, the movie has also not started, but by the time we arrive the movie will also start. আমরা পৌঁছতে পৌঁছতে মুভিটা শুরু হয়ে যাবে। Future perfect, right? Okay, now so will have started. It is formed by using the auxiliary verb shall or will have followed by the past participle form of the main verb. Okay, so কিরকম, what is the format or the structure of a future perfect tense sentence? It is, there is a shall or will, that which is the auxiliary verb with have, okay, shall have or will have, which will be followed by the past participle form of the main verb. Okay, finished, graduated, okay, arrived. Clear? Okay, now let's look at the examples. What do we see? What is this girl doing? She is writing, right? Next, I shall have graduated from the university by next year. So I shall, she is not yet a graduate, এখনো graduation করেনি, but next year এর মধ্যে, by next year she will graduate herself. Okay, she will be graduated by next year, right? Okay, so I shall have graduated. Look at the format, shall or will সঙ্গে have plus shall will along with have, which is followed by the past participle form of the main verb. Graduate, past participle form graduated. Clear? Okay, chalo. Next, what is this girl doing? She is painting, is it? Okay, she will have completed her work by 10 p.m. tonight. Okay, she will have completed her work by 10 p.m. tonight. So it is not 10 p.m. yet, but by the time it is 10 p.m. by that time she will complete her work. যতক্ষণ 10টা বাজবে তার আগে ততক্ষণে তার কাজ শেষ হয়ে যাবে। Okay, so she will have completed her work by 10 p.m. tonight. Clear? Is that clear? Okay, chalo. Now we move forward and see what do we have for us next. All right, let's take up this question, the third question of the day. Let's see what is. What is the correct future tense form of the verb to swim for the pronoun I? Okay, so understand the question clearly. Okay, I'm reading it to you, explain it to you once again. Look at it. What is the correct future tense form of the verb to swim for the pronoun I? Okay, mane I'm talking about myself, suppose I. So for I and the verb is to swim, how will I describe I and to swim together in future tense? Clear? Did you understand that? How are you, the I is the pronoun given to you and to swim is the verb. So how are you going, keeping in mind that you have to frame a sentence of future tense, how are you going to put together I and the verb to swim? Clear? বোঝা গেছে? বলছে I pronounটা দেওয়া আছে, ভার্বটা দেওয়া আছে to swim, তো একটা ফিউচার টেন্সের সেন্টেন্স বানানোর জন্য কি করে I এর সঙ্গে to swimটাকে কি করে রিলেট করবে, কি অ্যাড করবে, এটাকে একটা ফিউচার টেন্স বানানোর জন্য। Clear? I hope. Okay, so your time starts. Think about it for a time and then give me your responses. Okay, your time has started. Go ahead with your responses. Chalo. Okay, very good. All right, those who haven't responded, give me your responses quickly. Okay, think about it and then give me your responses. Okay, go ahead. All right. Okay, now, yeah, so the thing is,
Of course, most of you have given the correct answer. The correct option is, of course, option A. Future tense. You see, shall বা will তো থাকতেই হবে. You need to use shall or will because it's future tense, right? So, how are you going to do this? So, this will be option A. I shall swim. Okay. Those who have opted for option C or D, no. I swimming. No, I swam, past tense. So future tense, always remember the one ultimate rule about future tense is you have to use shall or will. Shall বা will ছাড়া future tense হবে না. Future tense এ shall বা will লাগাতেই হবে. Clear? Is that clear? You have to use shall or will in future tense. Right? Okay, chalo. Now let's practice a bit more. What do we have here? Let's see. Fill in the blanks with the correct form of the verb to complete the sentence in future perfect tense. So there will be some sentences which will follow. So what you have to do is you have to choose the correct form of the verb in order to make them future perfect tense sentences. ঠিক আছে? কতটা sentence follow up এখন আসবে, তো সেই সব সেন্টেন্স গুলোকে কারেক্ট ফিউচার পারফেক্ট টেন্স সেন্টেন্স বানানোর জন্য তোমার প্রপার ভার্ব ফর্ম অ্যাড করতে হবে। ওকে, right? So these are the sentences that we have in front of us. So let's start with the first one. Okay, so this bus dash Dibrugarh by 6 o'clock tomorrow. The verb is reach. তো তুমি এটা কি ইউজ করবে? How are you going to make this a future perfect tense? How are you going to change the verb reach? What are you going to do? This bus dash Dibrugarh by 6 o'clock tomorrow. So this bus, yes, this bus will, yes, very good. So this bus will have reached Dibrugarh by 6 o'clock tomorrow. You remember the format of future perfect tense, will or shall, have, and the past participle form of the main verb, reach, reached, right? Okay, now next one. I dash finish the work by tomorrow evening. Okay, I dash finish the work by tomorrow evening. So finish is the main the verb here. How are you going to transform it into future perfect tense? What are you going to say or do? I dash finish the work by tomorrow evening. So I, yes, I will or shall have finished the work by tomorrow evening. Okay, I will have or I shall have finished the work by tomorrow evening. Isn't it easy? Right. Okay, now let's look at the third sentence. By the end of this year, she dash her degree. By the end of this year, she dash her degree. The verb is completed. How are you going to do this? By the end of this year, the year has not ended. Okay, and she has also not got her degree, not completed her degree. But before the year ends, she will complete it. Two actions happening in future, right? Okay. So by the end of this year, she, yes, very good. She will have completed her degree. Clear? Okay. Look, let's look at the fourth one. I dash Nepali by the time I travel to Nepal. Okay. So the verb is learn. So I, yes, right, very good. I shall have learned Nepali by the time I travel to Nepal. Right? Okay, next. He dash dinner before the movie starts. He, easy one. Tell me. Yes, very good. So he will have eaten dinner before the movie starts. Okay. Again, look at the format. The format is a very easy one. How does it go? Look at the format. An easy one, right? So will plus will or shall plus have plus the past participle form, right? Eaten. So the past participle form of eat is eaten, right? Okay, chalo. Now let's take up this particular question before we move ahead. Let's see, what do we have? Which sentence correctly uses the future continuous tense? Okay, future continuous, not perfect. Future continuous tense. Okay, you have to find out the sentence which shows future continuous tense. বুঝেছো? Is the question clear? What you have to do is কি করতে হবে? Future continuous tense কোন সেন্টেন্সটা শো করছে ওইটা you have to identify. Okay, you have to figure out from the four options given to you. Clear? Future continuous tense, right? Okay, so the four options are given to you, A, B, C, and D. Right? Your time starts. Now give me your responses. Go ahead. Which sentence correctly uses the future continuous tense?
Okay, wow, very good. Okay, go ahead with your responses. All right, future continuous. I'm telling again and again, think, look at the options carefully, and then give your responses. Okay, look at the options carefully and then give your responses. All right, chalo, very good. So, what is it? The correct option is, of course, option C, right? Future continuous. She will be singing at the concert tomorrow. So, tomorrow, okay, future, and she will be singing, ing, continuous, right? So, option C is the correct option. Option B, A, B, and D, let's look at them. So, option A, I will finish my work yesterday. It's a wrong. Neither future nor past. Wrong. Okay. Option B, they are going to the beach right now. They are going to the beach right now. Which tense? Right. Present tense. And option D, we have completed the project already. Okay. Which tense? Past tense. So the correct option is option C. She will be singing at the concert tomorrow. Okay. Future continuous tense. Right? All right. Let's go ahead and look at this exercises. Let's solve them. Which sentence uses the future perfect tense correctly? Okay, so you will be given some options like this. 4 sentences are given to you. You have to find out which sentence uses the future perfect tense correctly. ঠিক আছে, কোন সেন্টেন্সটা একটা correct future perfect tense sentence. চারটা সেন্টেন্স দেওয়া আছে, 4 options are given to you, 4 sentences are given to you, right? Okay, so chalo look at the sentences one by one and then identify which sentence uses the future perfect tense correctly. Okay, chalo let's look at the first one. They will leave for the airport at 3 p.m. They will leave for the airport at 3 p.m. What do you think? What do you think about it? Okay, now let's look at the second one. We will have arrived before the ceremony starts. Okay, we will have arrived before the ceremony starts. Now option C, I will be going to the store later. I will be going to the store later. And option D, he will have ate her lunch by now. So what do you think is the correct sentence which uses the future perfect tense? Very good. So this is option B. We will have arrived before the ceremony starts. The ceremony has not started and we have also not arrived. Ceremony শুরু হয়নি, আমরাও এখনো পৌঁছাইনি, কিন্তু আমরা পৌঁছতে পৌঁছতে ceremony start হয়ে যাবে. Two actions which will happen together in future, right? Okay. Now let's look at this one. Which sentence, again, which sentence uses the future perfect tense correctly? Again, okay? So 4 options given to you. He is reading a book right now. Do you think? All right. So it's a present tense, right? So it's not happening here. Next, I have completed my homework yesterday. Yesterday, it's past tense, right? So this is also not the correct option. Now let's look at C and D. They will be watching a movie tonight. And option D, by the time you arrive, I will have left. So they will be watching a movie tonight. This is also future tense. And option D, by the time you arrive, I will have left. This is also future tense. Now, which is future perfect tense? Yes, very good. Option D, because this fits to the format. You have to have a have. Have থাকতে হবে future perfect tense, তাই তো? So by the time you arrive, I will have left. ঠিক আছে? Perfect future tense sentence. Future perfect tense, right? Okay. Now, let's take up this particular question. Let's see. By this time tomorrow, she dash her homework. Okay. So this is a sentence with a blank. So you have to fill up or identify the correct option which will fill up the blank. Sentence টা দেখতে পাচ্ছ, এটা একটা fill in the blank, right? Sentence টা আছে, একটা blank আছে। তো চারটা অপশনের মধ্যে কোন অপশনটা বেস্ট ম্যাচ করছে এই সেন্টেন্সের সঙ্গে, ওইটা you have to find out, right? Okay. So by this time tomorrow, she dash her homework. 4 options given to you: will finish, will have finished, finishes, or finished, right? So your time starts now. Give me your responses. All right, go ahead, think about it, and then give me your responses. By this time tomorrow, she dash her homework. Future perfect tense, remember. Okay,
future perfect tense. চলো তো কি হবে কোন অপশনটা কারেক্ট অপশন হবে yes go ahead by this time tomorrow she dash her homework কি হবে by this time tomorrow she right very good so it is option B by this time tomorrow she will have finished her homework right she will have finished her homework clear okay chalo now let's go ahead with our class now what is the future perfect form of the verb go okay so these are the four options given to you future perfect form of the verb go so what do you think is the correct future perfect form of the verb go will have went will have gone will have gone will have going so what is it yes yeah very good so the correct option is option C will have gone the future perfect form of the verb go is will have gone right okay let's look at the next one uh, what is the future perfect form of the verb see see okay dekha see so what is the future perfect form of the verb see so your four options are will have sees will have sowed will have seen or will have sow so tell me you remember the form future perfect tense form what is the form auxiliary verb will or shall সঙ্গে have plus the past participle form of the verb right yes so future perfect tense for perfect form of the verb see কি হবে yes very good this is will have seen okay will the auxiliary here will is the auxiliary here have is the with the auxiliary and seen is the past participle form of the verb see right okay now what is the future perfect form of the verb eat 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 right okay so your options are will have eat will have ate will have eaten naki will have eats so what is the future perfect form of the verb eat কি হবে will have eat will have ate will have eaten naki will have eats কি হবে tell me remember the form match it according to the form yes very good so this is option C again will plus have plus past participle form of the verb eat that is eaten so will have eaten right okay now what is the future perfect form of the verb choose okay choose you see will have chose will have chose will have chosen or will have choosed now again yes tell me yes very good this is option C right yeah so you see it's very easy once you know the rule একবার যদি রুলটা জানো তাহলে আর জিনিসটা করতে অসুবিধা হবে না ঠিক আছে once you remember the rule then it won't be very difficult for you right okay chalo let's take up this particular question now let's see what do we have again a fill in the blank okay এটা আবার একটা fill in the blank চলো দেখি she dash her project by tomorrow afternoon she dash her project by tomorrow afternoon okay so you from the four options that are given to you you have to find out the correct option which matches the sentence okay so she dash her project by tomorrow afternoon okay correct option you have to find out the correct option which matches the sentence right remember it is future perfect tense okay বুঝে গেছো ফিউচার পারফেক্ট টেন্স কারেক্ট অপশনটা বের করতে হবে যেটা সেন্টেন্সের সাথে ম্যাচ করছে she dash her project by tomorrow afternoon right so your time starts now give me your responses chalo she dash her project by tomorrow afternoon now what do you think is the correct option to this sentence chalo give me your responses okay go ahead she dash her project by tomorrow afternoon what do you think is the correct response to this particular question all right okay chalo very good so the correct response is option B right she will have finished her project by tomorrow afternoon right okay chalo now let's summarize so let's summarize whatever we have learned in our class today right
So you remember we did present perfect tense, we did past perfect tense, and today we studied about future perfect tense. ঠিক আছে, আমরা past perfect পড়েছি, present perfect পড়েছি, আজকে ক্লাসে আমরা পড়লাম কি, আমরা future perfect পড়লাম. So what is future perfect tense? Future perfect tense, as I told you, is two actions which will happen, we know, in future at a certain point of time. This has not happened yet, but will happen in future at a certain given point of time. That is why it is future perfect. Okay, future perfect তাহলে কি, future perfect হচ্ছে গিয়ে আমরা জানি দুটো অ্যাকশন আছে, ওই দুটো অ্যাকশন ফিউচারে হবে, একটা নির্দিষ্ট সময়ে সে অ্যাকশনটা ফুলফিল হবে, কিন্তু এখনো হয়নি বা এখনো হচ্ছে এরকম না, ফিউচারে হবে। That is why it is future perfect tense. Okay, so the future perfect tense is a verb used to describe an action that will be completed at some point in time in the future. Okay, so will become, it has not been completed now, or it has not been completed yet, done, finished, but it will be completed. Okay, complete kora hobe future. Clear? Okay, now let's look at the table. So this is the general structure of a future perfect sentence. Okay, the structure of future perfect is subject I. Okay, the shall have, ba will have, right? তারপরে the past participle form of the main verb, then I shall have studied. Okay, and then the complementary part of the sentence, the rest of the sentence. I shall have studied for my exams by tomorrow morning. Okay, now again the subject is they. Okay, so they, then shall have or will have. So here we have used will have, the past participle form of the main verb, walk, that is walked, and then the complementary part of the sentence. So they will have walked to the park by 6 p.m. in the evening. Okay, right? Is that clear? All right, chalo. Now let's take up this particular question. Let's see, what is it? By the time I get home tonight, my family dash dinner. Again, future perfect. Okay, we have read, studied about future perfect all this time. So now this is the last question of the day for you. So solve it. Okay, so by the time I get home tonight, my family dash dinner. 4 options. You have to choose the appropriate option to make the sentence a perfect future perfect tense sentence. Right? Okay, chalo. Your time starts. Now give me your responses. By the time I get home tonight, my family dash dinner. So what is the correct option here? My family dash dinner. Remember the form. Will or shall plus have plus the past participle form of the main verb, right? Okay, so by the time I get home tonight, my family, what is going to be the correct option? All right, very good. The correct option is option A. By the time I get home tonight, my family will have cooked dinner. Right? Okay, very good, class. So, with this, we come to our last segment. Okay, the last segment of the day, that is the feedback question. Okay, through this particular question, you can let me know about your feedback for today's class, whatever you liked, disliked about the class. All your responses can be showed and can be given to me through your this feedback question response, right? Okay, so your time starts. Kindly give me your feedback for today's class. So while you are doing this, let's quickly recapitulate whatever we have learned. So there are tenses, 3 types: present, past, perfect, present, past, future. We have read about, today we have read about future perfect tense. In the previous 2 classes, we read about present perfect and past perfect. And in today's class, we have read about future perfect tense. We have solved exercises, okay, have seen examples. So we have learned about future perfect tense today, right? Okay, so with this we come to the end of our class today. Thank you very much. It was nice teaching you. I loved all of your responses. We will meet again very soon in our next class with a new topic to learn and discuss about. Till then, keep reading, keep learning. Thank you so much.
ये देखिए कनेक्ट हो गया। सुन रहे हो? बोलिए। মাইকটা একটু মাইকের কাছে রাখো। बात कीजिए आप। একটা কোয়েশন চালিয়ে দেন না আমাদের রাষ্ট্রের জন্য। আমাদের ব্লক লেভেল ট্রেনিং চলছে, তো আমাদের যেসব পেশেন্টরা এসেছে সবাই এই সেশনটা ভালোভাবে উপভোগ করতে পারে, তাই আমাদের মানুষ আছে। আপনার স্কুল যখন কানেক্ট করবো এটা আপনারা স্কুলে নাম শো করবো যারা গিয়ে মানে, আর এই যে বক্স এটা ক্যামেরা যেটা দেখা আপ ডাউন করে যখন আপ ডাউন করবো মানে মাইকটা কাজ করে। আর এই মাইকটা কাজ করার একটা সেটিংস আছে, এখন রাখতে লাগবে সেটিংসটা পেজ আমরা করে রাখবো, এরকম রাখতে হবে। সাড়ে একটু আগে লাইনিং বিল ওইটা রাখতে হবে। না এটা টাইম যখন স্টার্ট হতো না তুমি এখানে 30 সেকেন্ডের টাইম শো করবো, তারপর আনসার দেবো। ইন্টারাকশনটা
ये देखिए सर, यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो गया। टाइमर स्टार्ट हुआ फिर अपना आंसर होगा।
স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু টেলি এডুকেশন ক্লাসেস। সবাই ভালো তো? চলো তাহলে আজকের ক্লাস আমরা শুরু করি। আজকে আমরা একটা নতুন চ্যাপ্টার শুরু করতে চলেছি। তো প্রথমে দেখি চ্যাপ্টারটার কি ভূমিকা, কি শুরু করতে চলেছি, দেখি তোমরা বুঝতে পারো কি পারো না। দেখো এখানে একটা ছেলে রয়েছে, ও একটা কাগজ নিল, কাগজটিকে দুটি সমান ভাগে দেখো এভাবে ভাঁজ করে নিল। তাহলে এবার আমরা কি বলতে পারবো? কাগজটি দুটি সমান ভাগে আমরা ভাগ করে নিয়েছি। যদি একটা ভাগ নেই তাহলে কি বলবো? এটা অর্ধেক অংশ, তাই তো। অর্ধেককে আমরা কিছুটা এইরকম লিখি, তাই তোমরা জানো কি জানো না অর্ধেককে আমরা এভাবে লিখি বলে? ঠিক আছে, যারা জানো না আজকে শিখে নেবে। তো আশা করি হয়তো তোমরা একটা আইডিয়া পেয়ে গেছো আজকে কিসের সম্বন্ধে আমরা পড়তে চলেছি। চলো আরেকটু দেখাই। দেখো এখানে একটা ত্রিভুজাকার একটা কাগজ রয়েছে, মাঝখান দিয়ে এভাবে আমরা দাগ কেটে নিলাম। তাহলে দুটি অংশ কি হবে? সমান সমান, তো হয়ে যাবে এটা অর্ধেক, তাই। তো আজকে যে আমরা চ্যাপ্টারটা শুরু করতে চলেছি, কে বলতে পারবে চ্যাপ্টারটার নাম? ভেরি গুড, আজকের চ্যাপ্টারের নাম হলো আমাদের ভগ্নাংশ। তো আজকে যে চ্যাপ্টার আমরা শুরু করতে চলেছি, চ্যাপ্টারের নাম হলো ভগ্নাংশ। তো আজকে আমরা ভগ্নাংশকে স্বাগত জানাচ্ছি। তো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ভগ্নাংশ কিভাবে জড়িত, চলো ওইটা দিয়ে শুরু করি। ঠিক আছে, দেখো একটি মেয়ে এখানে দোলনা দুলছে। ও তোমরাও খেলাধুলা করো এই বাড়িতে, পড়াশোনা স্কুল থেকে গিয়ে একটু সময় খেলাধুলা করো। তো এখানে কি হলো, মেয়েটি গেল ওর মার কাছে গিয়ে বলল, মা আমি অর্ধেক আপেল খেয়েছি। কি বলেছে? অর্ধেক আপেল খেয়েছে। অর্ধেক মানে এটা একটি ভগ্নাংশ, এভাবে আমরা লিখি। তারপর মেয়েটি আবার মার সাথে কথা হচ্ছে, মা বলল ঠিক আছে নিশা, চলো বাজারে যাই চুড়ি আর ফিতা কিনতে। ওরা চুড়ি আর ফিতা কিনতে বাজারে গেল। বাজারে যাওয়ার পর ওই যে চুড়ি ফিতা যে বেচছে কাকিমুনিটা, ওনাকে বললেন যে আমাকে আধা ডজন চুড়ি আর 1.5 মিটার ফিতা দাও। দেখো এবার আবার রয়েছে আধা ডজন চুড়ি এবং 1.5 মিটার ফিতা। আধা মানে অর্ধেক, তারপর বলেছে 1.5 মিটার ফিতা মানে 1.5 মানে 1 এবং আরো অর্ধেক। ঠিক আছে, আবার আরেকটি দোকানে গেল ওরা। ওরা কি করলো, দোকানে গিয়ে বললো চতুর্থাংশ কেজি চিনি দাও, মানে 1 কেজির চতুর্থাংশ। এটাও কিন্তু ভগ্নাংশ। সম্পূর্ণ 1 কেজি খুঁজেনি, ওরা 1 কেজির চতুর্থাংশ মানে 4 ভাগের 1 ভাগ খুঁজেছে, তাই এটাও একটি ভগ্নাংশ। আবার দেখো ও বলছে, মা আমি বাড়ির কাজের 3/4 সম্পন্ন করেছি, এখন কিছুক্ষণ টিভি দেখবো। এখানেও আবার দেখো 3/4, মানে বারবার দেখো আমরা কিভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একটি মেয়ে তার মায়ের সাথে যে কথোপকথন চলছে ওইটির সাহায্যে এখানে বুঝাতে চাইছি যে কিভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ভগ্নাংশ জড়িত। হয় না, কোনো সময় স্কুলে যাবে, তুমি বলো যে যদি জিজ্ঞেস করে কত সময় পড়ে যাবে, তুমি বলবে আর আধ ঘন্টা পড়ে বেরোবো। আধ ঘন্টা মানে 1 ঘন্টার অর্ধেক, মানে এটা কি ভগ্নাংশ। বুঝতে পেরেছো? ভেরি গুড। তো এখানে দেখলাম এখানেও ভগ্নাংশ। দেখো আবার জিজ্ঞেস করলো, মা গানের অনুষ্ঠান কখন শুরু হবে? তো মা কি বললেন? আধা ঘন্টা পর শুরু হবে, মানে আবার আধা ঘন্টা মানে অর্ধেক। আবার এসেছে একই শব্দ, মানে ভগ্নাংশ অনেক ভাবে আমাদের কাছে জড়িত। কিভাবে দেখো, আমরা একটু আগে দেখলাম নিশা ওর মাকে প্রথমে বলল যে মা আমি অর্ধেক আপেল খেয়েছি। মা বলল ঠিক আছে নিশা, চলো বাজারে যাই চুড়ি আর ফিতা কিনতে। নিশা বলল কাকিমা আধা ডজন চুড়ি আর 1.5 মিটার ফিতা দাও। আবার মা বলেছিল অর্ধেক কেজি চিনি দাও। নিশা আবার বলেছিল আমি বাড়ি কাজের 3/4 সম্পন্ন করেছি। আবার নিশা যখন মাকে জিজ্ঞেস করলো টিভির অনুষ্ঠানটা কখন শুরু হবে, তখন মা আবার উত্তর দিয়েছিলেন অর্ধেক ঘন্টা পর শুরু হবে। তাহলে এখানে আমরা দেখলাম কিভাবে জড়িত দৈনন্দিন জীবনে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কিভাবে ভগ্নাংশ জড়িত। বুঝতে পেরেছো? ভেরি গুড। এবার দেখো এখানে দুই বন্ধু রয়েছে, ওরা দেখো একটি আপেল নিয়েছে। এই আপেল, একটি আপেল ধরো তোমার কাছে আছে, তো তোমরা দুজন আছো। এখন অবশ্যই কেউ কম কেউ বেশি খাবে না, দুজন সমান সমান খেতে চাও। তাহলে কি করবে? দুটিকে সমান সমান দুটা ভাগে ভাগ করে নেবে, তাই তো। সমান সমান দুটা ভাগ হয়ে গেল, তাহলে একটি ভাগ কি হবে? অর্ধেক, তাই। হ্যাঁ, তো এখানে সমান সমান দুটো ভাগ মানে মোট অংশের সংখ্যা কয়টি? এখানে কয়টি অংশ রয়েছে? এটা একটি, এটা একটি, তো মানে নিচে দিয়ে দেবো আমরা সম্পূর্ণ যে মোট সমান সমান অংশের সংখ্যা। তো মোট কতটি? 2টি। এবং উপরে দিয়ে দেব
প্রত্যেকে কত করে অংশ পেয়েছে, প্রত্যেকে কত করে পেল, 1 অংশ করে, তো 2/1। তো একটি ভগ্নাংশ একটি সম্পূর্ণ বস্তুর একটি অংশ। একটি ভগ্নাংশ হলো একটি সম্পূর্ণ বস্তুর একটি অংশ। ঠিক আছে, ভগ্নাংশ দেখলাম একটা আপেল ছিল, একটা আপেলকে ওরা 2 ভাগ করে খেলো, অর্ধেক খেলো। তো এখান থেকেই বলতে পারছি যে একটি ভগ্নাংশ একটি সম্পূর্ণ বস্তুর একটি অংশ। ঠিক আছে, এবার দেখো আবার এখানে কতগুলো খরগোশ রয়েছে। তো এখানে দুটো মেয়ে রয়েছে, ওরা বলছে এখানে 5টে খরগোশ আছে। আবার এই 5টে খরগোশের মধ্যে দুটো সাদা রঙের, দেখতে পাচ্ছ তোমরাও। তো এখানে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে কতটুক অংশ, মানে সম্পূর্ণ খরগোশের, মানে সম্পূর্ণ খরগোশের দলের কতটুকু অংশ সাদা খরগোশ, তাহলে কি বলবো, 5/2 নিচে থাকবে মোট সংখ্যা, মোট সমান সমান অংশ হবে 5, এবং যে আমাদের ফেভারেবল মানে আমরা যেটা বলছি ওইটার সংখ্যা বা প্রত্যেকে সাদা রঙের কয়টি রয়েছে, 2টি, তো 2 চলে গেল উপরে। ঠিক আছে, তো 5/2। ঠিক আছে, এবার দেখো এখানে আবার 60টি গরু রয়েছে, এই 60টি গরুর মধ্যে 3টি সাদা রঙের, তো এটাকে আমরা কি লিখতে পারবো, 7/3 সাদা রঙের গরু রয়েছে। ঠিক আছে, তো আমরা কি দেখলাম, একটি ভগ্নাংশ একটি সম্পূর্ণ বস্তুর একটি অংশ, এটা আগেই দেখেছি। আরো কি দেখলাম, যে একটি ভগ্নাংশ একটি গোষ্ঠীর, মানে একটি দলের, একটি ভগ্নাংশ কতগুলো বস্তুর গোষ্ঠীর একটি অংশ। এই আপেলের ক্ষেত্রে দেখেছিলাম ভগ্নাংশ একটি সম্পূর্ণ বস্তুর একটি অংশ। আবার এই ক্ষেত্রে দেখেছিলাম যে ভগ্নাংশ হলো কতগুলো বস্তুর গোষ্ঠীর একটি অংশ। কেন বস্তুর গোষ্ঠী, এখানে 5টা খরগোশ ছিল, এখানে 60টা গরু ছিল, তার মধ্যে থেকে এখানে 2টো সাদা, এখানে 3টি সাদা। তাই তো প্রথম ক্ষেত্রে দেখলাম ভগ্নাংশকে আমরা এটাও বলতে পারি যে ভগ্নাংশ একটি সম্পূর্ণ বস্তুর একটি অংশ। আবার এটাও বলতে পারি যে ভগ্নাংশ হলো কতগুলো বস্তুর গোষ্ঠীর একটি অংশ। তো একটি ভগ্নাংশ একটি বস্তুর একটি অংশ হিসাবে বা বস্তুর একটি গোষ্ঠীর একটি অংশ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। আমরা দুভাবে সংজ্ঞাবদ্ধ করতে পারি ভগ্নাংশকে। প্রথমে এটা বলতে পারি যে একটি সম্পূর্ণ বস্তুর একটি অংশ, তৃতীয়ত এটাও বলতে পারি এটি একটি গোষ্ঠীর, মানে দলের, একটি কতগুলো বস্তুর দলের একটি অংশ। ঠিক আছে, এবার একটা প্রশ্ন নেই, আশা করি উত্তর করতে পারবে। কি রয়েছে প্রশ্নে, চলো দেখি। এইগুলির মধ্যে কোনটি একটি সম্পূর্ণ তৈরি করে? অপশন এ একটি অর্ধেক, অপশন বি 2টি অর্ধেক, অপশন সি 3টি অর্ধেক, অপশন ডি 5টি অর্ধেক। তো আমি 30 সেকেন্ডের সময় দিচ্ছি, একটু ভেবে চিন্তা করে বলো দেখি কি হবে উত্তর। এখানে ভগ্নাংশের বিষয়ে তেমন যদি জ্ঞান নাও থাকে তাহলেও কিন্তু বলতে পারবে, এটা সাধারণ তোমার, আমরা যেহেতু বললাম দৈনন্দিন জীবনে কিভাবে ভগ্নাংশ জড়িত, তো ওই দৈনন্দিন জীবনে জড়িত যে এটা থেকেই তোমরা এই প্রশ্নের উত্তর করতে পারবে। কি বলেছে, একটি সম্পূর্ণ কি তৈরি করবে, কি কি মিলে। অপশন এতে রয়েছে একটি অর্ধেক কি একটি সম্পূর্ণ হবে, অপশন বি 2টি অর্ধেক মিলে কি একটি সম্পূর্ণ হবে, অপশন সি 3টি অর্ধেক মিলে একটি সম্পূর্ণ, অপশন ডি 5টি অর্ধেক মিলে। সময় শেষ হয়েছে তোমাদের, ভেরি গুড, যারা উত্তর করতে পেরেছো তাদের জন্য। এবং শুদ্ধ উত্তরটা হলো অপশন বি, 2টো অর্ধেক। আমরা দেখেছিলাম একটা আপেল নিয়েছিলাম, ওই আপেলকে যখন আমরা 2টো সমান ভাগে ভাগ করতে পেরেছিলাম। তো মানে কি, আমরা সমান ভাগে ভাগ করতে পারি, 2টো অর্ধেক যদি থাকে, 2টো অর্ধেক থাকে, আমরা পেয়ে যাব কি, একটা সম্পূর্ণ। ধরে নাও এখানে এভাবে একটা, এভাবে আরেকটা, এই দুটো মিলে কি হবে, একটা সম্পূর্ণ হবে। কিন্তু এখানে যদি 3টা হয়ে যায়, আরেকটা নিয়ে নিই, তো হবে কি সম্পূর্ণ, হবে না। একইভাবে 5টে নিলেও হবে না। ঠিক আছে, অর্ধেক যেহেতু বলেছে, অর্ধেক মানে কি, 2টো ভাগ, একটা সম্পূর্ণ বস্তুর 2টো ভাগ করলাম, তো অর্ধেকটা নিলাম, তো সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য আরো অর্ধেকের দরকার হবে, তাই তো 2টো ভাগ। তো তারপর দেখি আর কি রয়েছে। দেখো আমরা বললাম 2/1, 4/1, 3/1, 5/2, 7/3, এরকম ভগ্নাংশকে আমরা এভাবে লিখতে পারি। তো এখানে 2টো অংশ রয়েছে, একটা উপরে একটা নিচে, এভাবে একটা ড্যাশ রয়েছে, এখানে উপরে একটা অংশ রয়েছে, এখানে নিচে একটা অংশ রয়েছে, তাই তো উপরের অংশটিকে কি বলবো আমরা, লব। যেটা উপরে থাকে ওটা হলো লব, আবার যেটা নিচে থাকে ওটা হয় আমাদের হর। ঠিক
ঠিক আছে? একটি ভগ্নাংশ যে রয়েছে, ভগ্নাংশতে দুটি অংশ রয়েছে, লব এবং হর। লব থাকে উপরে, হর থাকে নিচে। ভেরি গুড। তো হর কি? হর মোট সমান অংশের সংখ্যা। মোট যতটা সমান অংশে আমরা বিভক্ত করতে পারি ওটা হলো মোট সংখ্যাটা হবে হর। আবার লব কি হবে? লব বেছে নেওয়া সমান অংশের সংখ্যা হবে লব। ঠিক আছে? এবার আমাদেরকে একটা বলেছে রং করা অংশকে নির্দেশ করা ভগ্নাংশটি লিখো। তো ভগ্নাংশ কি করে লিখবো একটু আগেই দেখলাম, আমাদের দুটো অংশ আছে লব এবং হর। হর কি হবে? সমান সমান যতটা অংশ রয়েছে মোট অংশের সংখ্যাটা নিচে বসবে, যেটা হর। এবং আমাদের বেছে নেওয়া, ধরুন এখানে রং করা অংশ বলছে, তো রং করা যতটি অংশ আর ওইগুলার সংখ্যা আমরা উপরে লিখে নেব। ঠিক আছে? তো এবার করতে পারবে আশা করি। চলো আমরা সবাই মিলে করি। এখানে বলেছে রং করা অংশের সংখ্যা নির্দেশ করো। সর্বমোট কটা রয়েছে দেখো তো? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16টা রয়েছে। তো নিচে হবে কটা? ইয়েস, নিচে হবে আমাদের 16, তাই? এবার রং করা অংশের সংখ্যা বলতো কটা রয়েছে? এই যে এই অংশগুলো রং করা, তো কটা হলো? 5টা, তাই? ভেরি গুড। তো উপরে হয়ে যাবে আমাদের 5। তো এবার কি হবে উত্তর? 16 ভাগের 5, বা আমরা ইংলিশে বলি 5 ডিভাইডেড বাই 16। ঠিক আছে? ইংলিশে বলতে গেলে 5 ডিভাইডেড বাই 16 বা 5 বাই 16। আবার বাংলায় বললে 16 ভাগের 5। ঠিক আছে? ভেরি গুড। এবার এই অংশটিকে বলতে হবে, এই নকশাটিতে বলতে হবে মোট কতটি সংখ্যা রয়েছে, মোট কতটি অংশ রয়েছে সমান সমান 15টি। ভেরি গুড। তো এবার রং করা অংশ কতটি রয়েছে গনে বলো তো তাড়াতাড়ি। ভেরি গুড, 7টে, 8টে। ভেরি গুড। তো কত হবে উত্তর? 8 বাই 15, মানে 15 ভাগের 8 ভাগ রং করা হয়েছে। ঠিক আছে? বুঝতে পারছো কিভাবে করছি আমি? ভগ্নাংশতে লেখার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, ভগ্নাংশ কিভাবে? লব ডিভাইডেড বাই হর, লব উপরে নিচে হর। তো হর কি ছিল? মোট সমান সমান অংশের সংখ্যা। সমান সমান এই শব্দটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যদি সমান সমান না থাকে তাহলে ওটাকে আমরা ভগ্নাংশে লিখতেই পারবো না। ঠিক আছে? সমান সমান যদি থাকে তবেই একমাত্র আমরা লিখতে পারবো। ঠিক আছে? চলো এবার এখানে মোট কতটি অংশ রয়েছে? সর্বমোট অংশের সংখ্যা 8টি। ভেরি গুড। এটা থেকে রং করা অংশের সংখ্যা কত? ভেরি গুড, 6। তো কি হবে উত্তর? 6 বাই 8 বা 8 ভাগের 6 ভাগ, তাই? এবার এখানে দেখো রং করা অংশকে নির্দেশ করছে কি না? এই যে ভগ্নাংশ আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছে, এই ভগ্নাংশ একটা দেওয়া আছে আর এখানে একটা ছবি দেওয়া আছে। তো ছবিটিতে একটা অংশ রং করা রয়েছে। তো আমাদেরকে বলেছে যে এখানে ভগ্নাংশটি রং করা অংশকে নির্দেশ করছে কি করছে না, এটা আমাদেরকে বলতে বলেছে। তো দেখো তো এই যে রং করা অংশটিতে এখানে বলেছে 4 রয়েছে হর, মানে 4টে সমান সমান অংশ লাগবে। এখানে 4টে অংশ তো রয়েছে, কিন্তু 4টে অংশ সমান না, তাই? 4টে অংশ আছে কিন্তু 4টে অংশ সমান না, তাই? তো দেখো 4টে অংশ 1 2 3 4 রয়েছে, কিন্তু 4টে অংশ সমান না। তো ছবিটি 4টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং 2টি ভাগ রং করা হয়েছে। আমরা দেখছি 4টে ভাগ রয়েছে, 2টি ভাগ রং করা হয়েছে। কিন্তু এইটা দেখে কিন্তু আমরা এটা লিখতে পারবো না। কেন পারবো না? কারণ কারণ হলো আমরা ভগ্নাংশ তখনই হবে যখন ভাগ করা অংশগুলো সমান হবে। এখানে 4টে ভাগে ভাগ করা হয়েছে কিন্তু 4টে ভাগ সমান না, কিন্তু ভাগ করা 4টি অংশ সমান না, তাই আমরা এটিকে ভগ্নাংশ আকারে লিখতে পারবো না। তাই আমরা রং করা অংশকে ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে পারি না। ঠিক আছে? এবার আরেকটা ছবি দেখো। এখানে আবার দেখো আমাদেরকে একটা ছবি দিয়ে দিয়েছে। মোট অংশের সংখ্যা কটা রয়েছে? 5টা। তো এখানে 5 দিয়েছে। রং করা অংশের সংখ্যা কটা রয়েছে? 3। এখানে 3 দিয়েছে। কিন্তু এইটা দেখে শুধু এইটা দেখলে হবে না, আমাদের কি দেখতে হবে? যে এই যে অংশগুলো রয়েছে, এই যে 5টে অংশ রয়েছে, এই 5টে অংশ সমান সমান কি না। বলো তো সমান কি না? ভেরি গুড, সমান না। তো 5টে ভাগ রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটার থেকে
3টে ভাগ রং করা হয়েছে, কিন্তু এই 5টে ভাগগুলো সমান না, এই 5টে অংশ সমানভাবে বিভক্ত না, তাই এটিকে আমরা ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করতে পারবো না। বুঝতে পারছো আমার কথা? ভেরি গুড। এবার এটা চ্যালেঞ্জ রয়েছে তোমাদের কাছে যে রং করা অংশ ভগ্নাংশে লেখো। এখানে একটা রং করা অংশ দিয়ে দিয়েছে, এটাকে তোমাদেরকে ভগ্নাংশে লিখতে হবে, ঠিক আছে? তো দেখো, এখানে ছবিটা দেখে দেখে হয়তো প্রথমে তোমাদের মনে হবে যে রং করা অংশ দেখে তো এখানে তো সমান সমান লাগছে না, দুটো ভাগ দেখতে পাচ্ছি, এখানে একটা এখানে একটা, তাই দুটো ভাগ দেখতে পাচ্ছি, তার মানে টোটাল মোট অংশের সংখ্যা হবে 2, রং করা অংশের সংখ্যা 1। কিন্তু যদি এরকম হয় তাহলে তো আমরা ভগ্নাংশে লিখতে পারবো না। ভগ্নাংশে লেখার জন্য কি করতে হবে? সমান সমান অংশে বিভক্ত করতে হবে। তো করে নিলাম বিভক্ত, এই অংশে সমান সমান বাকিগুলোকে বিভক্ত করতে পারছি কিনা দেখলাম, ভাগ করে দেখলাম ভাগ হয়ে গেছে। এবার হয়ে যাবে আমাদের উত্তর কি? 4 ভাগের 1 ভাগ। মোট রং করা অংশের সংখ্যা হয়েছে 4, মোট অংশের সংখ্যা হয়েছে 4, তার মধ্যে একটি অংশ রং করা হয়ে গেছে 4 ভাগের 1 ভাগ। এবার অনুমান করব এবং যাচাই করব যে প্রতিটি আকৃতির কোন অংশ রঙিন। প্রতিটি আকৃতি যে রয়েছে এটির কোন অংশ রঙিন রয়েছে। এখানে একটি আকৃতি দিয়েছে আমাদেরকে, তো আমরা উত্তর অনুমান করব প্রথমে, তারপর যাচাই করব। তো অনুমান করে বলো তো কি হবে? এবার আমরা কি করছি, এটাকে আমরা ভাগ করে নিচ্ছি। দেখো, এই যে এখানে রং করা অংশটি রয়েছে, ওই রং করা অংশের মতো আরো আমরা সমান সমান অংশে ভাগ করে নিলাম। তো মোট অংশের সংখ্যা কয়টা পেয়েছি বলো দেখি? ইয়েস, ভেরি গুড। মোট রং করা অংশের সংখ্যা 5টি এবং রং করা অংশের সংখ্যা হয়েছে 1টি, তাই তো কি হবে শুদ্ধ উত্তর, মানে এটার উত্তরটা কি হবে? আকৃতিটির রং করা অংশ হবে 8 ভাগের 1 ভাগ। নিচে যাবে 8 যেটা মোট অংশের সংখ্যা, উপরে যাবে 1 যেটা হচ্ছে রং করা অংশের সংখ্যা, তাই ভেরি গুড। তো এবার এখানে কি পেলাম উত্তর? আকৃতিটির 8 ভাগের 1 অংশ রং করা হয়েছে। এবার প্রতিটি আকৃতির কতটুকু অংশ রঙিন দেখি। এবার আবার আমাদেরকে আরেকটা ছবি দিয়েছে, একই জিনিস করব আমরা, সমান ভাগে ভাগ করে নেব। কটা ভাগে ভাগ করতে পারছি প্রথমে দেখতে হবে। তো কি পেলাম আমরা? কটা অংশ পেয়েছি? মোট অংশের সংখ্যা কটা? ইয়েস, ভেরি গুড, 6টা, তাই এবার রং করা অংশের সংখ্যা কটা? ভেরি গুড, রং করা অংশের সংখ্যা 1টা। তো কি হবে আকৃতিটির রং করা অংশ? 6 ভাগের 1 ভাগ। ভেরি গুড। তো উত্তর কি পেলাম আমরা? 6 ভাগের 1 ভাগ উত্তর আমাদের শুদ্ধ উত্তর, তাই তো প্রতিটি আকৃতির কতটুকু অংশ রঙিন? এই চিত্রের ক্ষেত্রে 6 ভাগের 1 অংশ রঙিন, তাই ভেরি গুড। এবার প্রতিটি আকৃতির কতটুকু অংশ রঙিন? আবার আরেকটি নতুন ছবি দিয়েছে। এবার দেখো, দুটো অংশ আমরা রঙিন দেখতে পাচ্ছি, দুটো অংশ আলাদা আলাদা জায়গায় রয়েছে। এবার আবার আমাদেরকে একই জিনিস করতে হবে, সমানভাবে বিভক্ত করতে হবে। চলো দেখি কিভাবে আমরা ভাগ করে নিই। তো কটা অংশ পাই প্রথমে? মোট অংশের সংখ্যা কটা এটা দেখি, চলো। ঠিক আছে, কটা অংশ পাচ্ছি আমরা মোট? আকৃতির রং করা অংশ, রং করা অংশ তো 2টি, মোট অংশ রয়েছে কটা? 9টি। আর রং করা অংশ হলো 2টি, তো আকৃতির রং করা অংশ হবে 9 ভাগের 2 ভাগ, তাই ভেরি গুড। এবার আমাদেরকে একটা অঙ্ক দিয়েছে যে 1 থেকে 50 পর্যন্ত স্বাভাবিক সংখ্যাগুলি লিখো, তাদের থেকে মৌলিক সংখ্যাগুলিকে ঘিরে রাখো, স্বাভাবিক সংখ্যার কোন ভগ্নাংশ মৌলিক সংখ্যা সেগুলা প্রকাশ করো। কি বলেছে? 1 থেকে 50 পর্যন্ত আমরা স্বাভাবিক সংখ্যা লিখব, তারপর ওগুলো থেকে যে মৌলিক সংখ্যাগুলো ওগুলোকে গোল গোল করে দিলাম, ঠিক আছে? তারপর আমরা ওটা থেকে এই যে মৌলিক সংখ্যা যে রয়েছে 1 থেকে 50-এর মধ্যে, এটিকে ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করব, ঠিক আছে? দেখো, আমরা 1 থেকে 50 পর্যন্ত লিখলাম। এবার মৌলিক সংখ্যাগুলোকে কি বলেছে? ঘিরে রাখতে। চলো মৌলিক সংখ্যাগুলোকে করে নিলাম। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, তাই এগুলোকে আমরা রং করে নিলাম, ঠিক আছে?
এবার আমাদের কাছে ভগ্নাংশে লিখতে হবে। ভগ্নাংশের জন্য কি সমান সমান মোট অংশ কটা রয়েছে আমাদের কাছে সংখ্যা 50টা, তাই এর মধ্যে মৌলিক সংখ্যা কটা রয়েছে? ভেরি গুড, 15টা। তাহলে আমাদের ভগ্নাংশ কি পেলাম আমরা? 15/50, 50 ভাগে 15। এবার আরেকটা অঙ্ক দিয়েছে, এক বছরের কত ভগ্নাংশ 5 মাস। ঠিক আছে, এক বছরের কত ভগ্নাংশ হয়েছে 5 মাস। চলো দেখি, একটা বছরে কটা মাস থাকে? 12টা মাস। তো তো টোটাল কি হবে দেখো, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর, 12টা মাস। তো এই 12টা মাস তো নিচে হয়ে যাবে 12, এরপরে বলেছে কি 5 মাস, তো মানে 5টা মাস উপরে যাবে, তো উপরে হয়ে যাবে 5, আমাদের উত্তর হয়ে গেল 5/12, মানে 12/5 ভাগ। ঠিক আছে, এবার আরেকটা প্রশ্ন নেই, আশা করি উত্তর করতে পারবে তোমরা। কি রয়েছে প্রশ্নে? নিচের কোনটি একটি অপ্রকৃত ভগ্নাংশ? অপশন এ 3/4, অপশন বি 4/3, অপশন সি 4/7, অপশন ডি 5/16। তো আমি 30 সেকেন্ডের সময় দিচ্ছি তোমাদেরকে, উত্তর করো দেখি। কিছু না, উত্তর করতে না পারলেও আমি এটার বিষয়ে আমি পড়াবো একটু পরেই, কিন্তু আমি দেখতে চাই কে কে উত্তর করতে পারো। আমি এটার বিষয়ে পড়াবো, কিছু না পারলেও কোনো ব্যাপার না, আমি বুঝিয়ে দেব। অপ্রকৃত ভগ্নাংশ কি, প্রকৃত ভগ্নাংশ কি, এসব পড়ানো তো এখন বাকি রয়েছে, আমি পড়াবো, কিন্তু তার আগে এটা উত্তর করো দেখি, কে কে করতে পারো আমি দেখি। সময় শেষ হয়েছে, তো উত্তর হবে অপশন বি। অপ্রকৃত ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে কি হয়, যে উপরে যেটা থাকে ওটা বড় থাকে, মানে লব বড় আর হর ছোট হয়। ঠিক আছে, তো তাই এটা হলো সেম, লব বড় হর ছোট, তাই অপশন বি হলো আমাদের শুদ্ধ উত্তর। ঠিক আছে, তো এটার বিষয়ে আমরা পড়বো একটু পরেই, প্রকৃত ভগ্নাংশ কি, অপ্রকৃত ভগ্নাংশ কি। ঠিক আছে, এখন দেখো, একটি মিটারের কত ভগ্নাংশ 25 সেন্টিমিটার। আরেকটা অঙ্ক, চলো দেখি কত ভগ্নাংশ 25 সেন্টিমিটার বলেছে। তো আমরা 1 মিটারে কত সেন্টিমিটার থাকে? কে বলতে পারবে? 1 মিটারে কত সেন্টিমিটার থাকে? ভেরি গুড, 100 সেন্টিমিটার। তো 1 মিটারে সমান কত হবে? 100 সেন্টিমিটার। তো নিচে হয়ে যাবে কি আমাদের, মুঠ হয়ে যাবে 100, তারপর কত সেন্টিমিটার বের করতে বলেছে? 25 সেন্টিমিটার কতটুকু অংশ, তো উপরে দিয়ে দেবো আমরা 25, তাই উপরে 25 দিয়ে দিই, হয়ে যাবে আমাদের 25 ডিভাইডেড বাই 100, তাই 100 ভাগের 25 ভাগ। আরেকটা অঙ্ক কি, এ এবং বি হলো দুটি স্থান যা 25 কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের রাস্তা দ্বারা সংযুক্ত। আমাদের কাছে দুটো স্থান আছে এ এবং বি, যাদের মধ্যে দৈর্ঘ্য মানে দূরত্ব 25 কিলোমিটার, ওদের মধ্যে যে রাস্তাটা সংযোগ করে ওই রাস্তাটার দৈর্ঘ্য হয়েছে 25 কিলোমিটার। এবার বলেছে 9 কিলোমিটার রাস্তা পিচ করা হয়েছে। এই যে 25 কিলোমিটার রাস্তার মধ্যে 9 কিলোমিটার রাস্তা পিচ করা হয়েছে। এবার বলেছে রাস্তার কোন ভগ্নাংশ পিচ করা হয়েছে এবং কোন ভগ্নাংশ পিচ করা হয়নি। ঠিক আছে, চলো দেখি, আমাদের কাছে 25 কিলোমিটারের একটা রাস্তা রয়েছে, তো এবার এটা থেকে 9 কিলোমিটার আমাদের পিচ করা হয়েছে, আর 16 কিলোমিটার, মানে 25 কিলোমিটার থেকে 9 কিলোমিটার পিচ হয়েছে, মানে কি 25 বিয়োগ 9 হলো 16 কিলোমিটার পিচ করা হয়নি, তাই তো পিচ করা রাস্তার দৈর্ঘ্য হলো 9 কিলোমিটার, তো পিচ করা হয়নি এমন রাস্তার দৈর্ঘ্য হলো 25 বিয়োগ 9 সমান 16 কিলোমিটার। পিচ করা রাস্তার ভগ্নাংশ কি? 9 ডিভাইডেড বাই 25। তো এবার কি হবে, পিচ করা হয়নি রাস্তার ভগ্নাংশ কি হবে? 16 ডিভাইডেড বাই 25, মানে যেটা হয়নি ওটা উপরে, আবার সম্পূর্ণ রাস্তার দৈর্ঘ্য নিচে। বুঝতে পারছো? ভেরি গুড, 16 ডিভাইডেড বাই 25। ঠিক আছে, এবার আরেকটা প্রশ্ন নেই, আশা করি এটা উত্তর করতে পারবে। কি বলেছে, 1 ঘন্টার কত অংশ 40 মিনিট? ঠিক আছে, অপশন এ তে দিয়েছে 1, অপশন বি তে 1/3, অপশন সি তে 2/3, অপশন ডি তে 3/2। তো আমি তোমাদেরকে 30 সেকেন্ডের সময় দেব, উত্তর করতে পারবে? চলো সময় শুরু করছি, সময় শুরু হয়ে গেছে তোমাদের। বলেছে 1 ঘন্টার কত অংশ 40 মিনিট। প্রথমে তোমরা এটা ভাবো
যে 1 ঘন্টা সমান কত মিনিট। যেহেতু 40 মিনিট বলেছে তো আমরা মিনিটের সমান সমান ভাগে ভাগ করে নেব 1 ঘন্টাকে। তো 1 ঘন্টা সমান কত মিনিট? উত্তর করো দেখি, তারপর আমি বলে দেব। সময় শেষের পথে, সময় শেষ হয়েছে তোমাদের। তো কি হবে দেখো, এখানে 1 ঘন্টা মানে কি 60 মিনিট, তাই। আর এখানে আমাদেরকে কি বলেছে 40 মিনিট কতটুকু অংশ। তো 1 ঘন্টা সমান হলো 60 আর উপরে দিয়ে দেব 40, তাই। এবার আমরা কাটাকাটি করে নেব। কাটাকাটি সমাধান করব, শূন্য শূন্য গেল, তারপর কি 3 2 মানে 2/3 মানে শুদ্ধ উত্তর হলো অপশন সি। বুঝতে পেরেছো? ভেরি গুড। এবার দেখি আমরা, এখানে দেখো একটা আপেল রয়েছে আর দুটো বন্ধু রয়েছে, ঠিক আছে। এবার আমরা এই একটি আপেলকে ধরে নাও ওদের মধ্যে ভাগ করে দেব। দেখতে পাচ্ছ সবাই কটা আপেল রয়েছে? ভেরি গুড, একটা আপেল। তো এবার আমরা কি করলাম, এটাকে ওদেরকে দেওয়ার জন্য ওরা সমান সমান 2 ভাগে ভাগ করে নিল। কেন 2 ভাগে? কারণ ওরা দুজন ব্যক্তি, তো দুটো ভাগ করলো, দুজন যাতে সমান সমান খেতে পারে। তাহলে প্রত্যেকে কয়টা ভাগ পেলো? ইয়েস, একটি ভাগ। তো সমান সমান মোট ভাগের সংখ্যা কত? মোট অংশের সংখ্যা ছিল 2 এবং প্রত্যেকে কটা অংশ পেয়েছে? ইয়েস, ভেরি গুড, একটা। তাহলে কি হলো এটা? এটা হলো 2/1 মানে অর্ধেক। তো প্রত্যেকে একটি আপেলের 2/1 মানে অর্ধেক অংশ পেয়েছে। এবার আমরা ওই একটি আপেলই, কিন্তু এবার বন্ধু 4 জন, 2 জন জায়গায় এবার 4 জন হয়ে গেছে। তো এবার কি করলো ওরা, ওই একটি আপেলকে 4টে সমান সমান ভাগে ভাগ করে নিয়েছে, ঠিক আছে। তো মোট ভাগের সংখ্যা আমরা পেয়ে গেলাম 4টে। ওরা 4টে ভাগে ভাগ করেছে, তো 4টে সমান সমান ভাগে ভাগ করে নিয়েছে ওরা। তো এবার ওই 4টে ভাগ থেকে সবাই একটা একটা অংশ পেলো। তো মোট ভাগ করা অংশের সংখ্যা হলো ইয়েস 4, আর ওটা থেকে প্রত্যেকে এক অংশ করে পেয়েছে মানে 1। তো প্রত্যেকে একটি আপেলের 4/1 মানে চতুর্থাংশ পেয়েছে, ঠিক আছে। এখানে দেখো আমরা কি বলেছি, প্রথমে যখন দুজন ছিল, দুজনের ক্ষেত্রে ওরা 2 ভাগ করলো, প্রত্যেকে অর্ধেক করে পেয়েছে, এটা ছিল অর্ধেক। তারপর যখন 4 জন ছিল, ওরা 4 ভাগ করলো, তো ওরা কত করে পেয়েছিল? চতুর্থাংশ করে, এটা ছিল চতুর্থাংশ, ঠিক আছে। একটা হলো 2/1, একটা হলো 4/1, ঠিক আছে। তো এই ভগ্নাংশগুলি সম্পূর্ণ থেকে কম। দেখো তো 2/1 অংশ মানে একটা সম্পূর্ণ আপেলের অর্ধেক, মানে একটা সম্পূর্ণ থেকে কম। একইভাবে 4/1 মানে একটা সম্পূর্ণ আপেলের 4/1 ভাগ, মানে একটা সম্পূর্ণ আপেল থেকে কম। তো এই দুটি ভগ্নাংশই একটি সম্পূর্ণ থেকে কম এবং এই ভগ্নাংশগুলির লব হর থেকে কম। দেখো লবে রয়েছে 1, হরে রয়েছে 4, এখানে লবে রয়েছে 1, হরে রয়েছে 2। তো লবের যে মান ওটা হরের মানের চেয়ে কম, 1 2 থেকে ছোট, তো লব হর থেকে কম বলেছে। এবং এই রকম ভগ্নাংশের একটি নাম রয়েছে যার নাম হলো প্রকৃত ভগ্নাংশ, ঠিক আছে। প্রকৃত ভগ্নাংশগুলো কি হয়? একটি সম্পূর্ণ থেকে কম হয়। আবার এই ক্ষেত্রে ভগ্নাংশগুলির হর থেকে লব, লব হর থেকে কম হয়, ঠিক আছে। লবের মান হর থেকে কম হয়, ঠিক আছে। তো এরকম ভগ্নাংশকে আমরা বলবো প্রকৃত ভগ্নাংশ। তো প্রকৃত ভগ্নাংশের আরো কিছু উদাহরণ দেখি। দেখো, যে ভগ্নাংশগুলি একটি সম্পূর্ণ থেকে কম, আবার এই ভগ্নাংশগুলি যেখানে লব হর থেকে ছোট হয়, ঠিক আছে। দেখো এখানে কি দেখছি আমরা, আমাদের কাছে একটা চক্র রয়েছে, এটা দেখো 12/7 ভাগ অংশ রং করা হয়েছে। 12টা সমান অংশ, ওটা থেকে 7 অংশ রং করা হয়েছে, লব হর থেকে ছোট, তাই। এবং এটা একটি সম্পূর্ণ থেকে কম, তাই। এবার দেখো আরেকটা উদাহরণ দেখো, এখানে 9টা সমান অংশ রয়েছে, এটা থেকে 2টা অংশ রং করেছি আমরা। আবার আরেকটি উদাহরণ, 8টা সমান অংশ, 5টে অংশ আমরা রং করেছি, ঠিক আছে। এবার আরেকটা প্রশ্ন নেই, আশা করি এটা উত্তর করতে পারবে তোমরা। লিখেছে 7টি ফলের 4টি হলো আপেল, এই ভগ্নাংশ রূপটি কিভাবে লেখা হবে?
এই যে কথা রয়েছে 60টি ফলের 4টে হলো আপেল, এটিকে ভগ্নাংশ রূপে কিভাবে লিখব? অপশন এ 3/7, অপশন বি 7/3, অপশন সি 4/7, অপশন ডি 4/3। তো 30 সেকেন্ডের সময় পারবে উত্তর করতে? ঠিক আছে, চলো আমি সময় শুরু করে দিচ্ছি তোমাদের জন্য। সময় শুরু হয়ে গেছে। কি বলেছে? 60টি ফলের 4টি হলো আপেল। এই ভগ্নাংশ রূপটি কিভাবে লিখতে পারবে তোমরা? এই যে আমি এখানে যে একটা বলেছি, এটা 60টে ফলের 4টে আপেল, এটাকে ভগ্নাংশ আকারে যদি কেউ লিখতে বলে তাহলে কিভাবে লিখবে? এখানে সোজা বুদ্ধি, মোট আপেলের মানে মোট ফলের সংখ্যা কত নিচে লিখবে, ওটার মধ্যে থেকে আপেলের সংখ্যা কত ওটা নিচে লিখবে, উপরে লিখবে। ঠিক আছে? তো কি হবে শুদ্ধ উত্তর? সময় শেষ হয়েছে তোমাদের। অপশন সি হলো আমাদের শুদ্ধ উত্তর। নিচে দেখো কি লেখা আছে? মোট ফলের সংখ্যা। উপরে লেখা আছে এই ফলগুলোর মধ্যে থেকে আপেলের সংখ্যা কয়টা। ঠিক আছে, ভেরি গুড। তো এবার দেখি কি রয়েছে। এবার আমরা আরেকটু এই যে ভগ্নাংশের সম্বন্ধে দেখতে যাচ্ছি। এখানে দেখো, আগে লিখেছিলাম দুই বন্ধুর মধ্যে একটি আপেল ভাগ করা। কটা আপেল আছে? ভেরি গুড, একটা আপেল। এটাকে এবার আমরা দুই বন্ধুর মধ্যে ভাগ করব। দুটো সমান ভাগে ভাগ করে দিলাম। তো প্রত্যেকে কত করে পাবে? সমান অংশের সংখ্যা হবে নিচে, উপরে থাকবে প্রত্যেকের পাওয়ার সংখ্যা। তো উপরে গেল 1, 2/1। তো প্রত্যেকে একটি আপেলের অর্ধেক পেয়েছে। তাই আবার এই দুইটি আপেল আবার যদি আমরা এই দুই বন্ধুর মধ্যে ভাগ করতে যাই, তো কি করব আমরা? দুটো আপেল রয়েছে, এই দুটো আপেলকে সমান ভাগে ভাগ করে দিলাম, মানে একটা আপেল একজনকে আর একটা আপেল আরেকজনকে দিয়ে দিলাম। তাই তো কি হলো? এখানে মোট আপেলের সংখ্যা কত হয়েছে, মানে মোট সমান সমান অংশের সংখ্যা 2। প্রত্যেকে পেয়েছে, কি পেয়েছে? দুটো না, দুটো না, একটা পেয়েছে। তাই তো কিভাবে এই যে দুটো রয়েছে এটাকে আমরা 4 ভাগ করতে পারি। এটাকে যদি এভাবে কেটে দিই, এটাকে এভাবে কেটে দিই, তাই 4টা হয়ে যাবে। তাই বুঝতে পেরেছো? তো প্রত্যেকে একটি আপেলের 2/2 অংশ একটি পূর্ণ পেয়েছে। ঠিক আছে, এবার দুই বন্ধুর মধ্যে 3টি আপেল ভাগ করা হবে। আমাদের কাছে 3টি আপেল আছে, আমরা 3টি আপেলকে কি করব? মাঝখান দিয়ে কেটে নিলাম সমান করে। আমাদের মোট অংশের সংখ্যা কটা হবে? ভেরি গুড, 6টা। প্রত্যেককে আমরা দিলাম, প্রথমে একটা 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 করে দিলাম, দেখলাম 3টে 3টে করে দিতে পেরেছি। তো কতটা হলো? মোট কত হবে? 2/3 ঠিক আছে, কারণ কয়জনের মধ্যে আমরা ভাগ করে দিচ্ছি? দুজনের মধ্যে। কটা আপেল? 3টা আপেল। তো মোট কয়জন রয়েছে? 2জন। কয়টা আপেল রয়েছে? উপরে 3জন। ঠিক আছে, 3টা আপেল। একইভাবে যদি এখানে থাকে যে আমাদের কাছে রয়েছে 5টা আপেল, 5টা আপেল দুইজনের মধ্যে যদি ভাগ করে দিতে হয় তাহলে কি হবে? আপেলের সংখ্যা হয়ে গেল 5, আর নিচে হয়ে যাবে 2জন বন্ধু। তাই একইভাবে যদি এখানে 4টি আপেল রয়েছে আর বন্ধু রয়েছে 3জন, তো নিচে 3 উপরে 4। বুঝতে পারছো? আপেলের সংখ্যা উপরে, বন্ধুর সংখ্যা নিচে। বুঝতে পেরেছো? ভেরি গুড। তো প্রত্যেকে একটি আপেলের 3/2 মানে 2/3 পেয়েছে। ঠিক আছে, ভেরি গুড। তো দুই বন্ধুর মধ্যে 3টি আপেল ভাগ করা আমরা দেখলাম কিভাবে পেয়েছি। আপেলের সংখ্যা হলো 3, যেটা উপরে, নিচে রয়েছে বন্ধুর সংখ্যা 2। ঠিক আছে, এই ভগ্নাংশ একটি সম্পূর্ণ থেকে বেশি। দেখো তো এখানে কি হয়েছে? এই দুটো অর্ধেক মিলে একটা সম্পূর্ণ আপেল হয়ে যাবে, তারপর এই অর্ধেক রয়েছে। তো এই ভগ্নাংশটি কি? একটি সম্পূর্ণ থেকে বেশি। এবং এখানে লবটি, লব কি? উপরেরটা লবটি হর থেকে বড়। তাই এখানে হর রয়েছে 2, এই হর থেকে ওই লবটি বড়। তো এইরকম ভগ্নাংশকে আমরা বলি অপ্রকৃত ভগ্নাংশ। ঠিক আছে, তো প্রত্যেকে একটি আপেলের 2/3 অংশ পেয়েছে। ঠিক আছে, 2/3 অংশ, এটা হলো একটি অপ্রকৃত ভগ্নাংশ। এবং এইভাবে যখন আমরা লিখি এটা হয়ে যাবে আমাদের মিশ্র ভগ্নাংশ। একটা সম্পূর্ণ, সাথে রয়েছে অর্ধেক।
এক দিলাম, তার মধ্যে অর্ধেক দিয়ে দিলাম, এরকমকে লিখবো আমরা মিশ্র ভগ্নাংশ। ঠিক আছে, মানে আমরা অপ্রকৃত ভগ্নাংশে মিশ্র ভগ্নাংশ আকারে লিখতে পারি। কোনো সময় আমরা প্রকৃত ভগ্নাংশকে মিশ্র ভগ্নাংশ আকারে লিখতে পারবো না। মিশ্র ভগ্নাংশ আকারে লেখার জন্য আমাদের লব সর্বদা হরের চেয়ে বড় হতে হবে, মানে পুরো ভগ্নাংশই একটি সম্পূর্ণ থেকে বেশি হতে হবে। ঠিক আছে, তো এবার আমরা কিছু উদাহরণ দেখি। দেখো এখানে দেখো একটা একটা গোল রয়েছে, তার মধ্যে আরেকটা গোলের একটা অংশ নিয়েছে, মানে কি একটা সম্পূর্ণ তার সাথে এক চতুর্থাংশ। বুঝতে পেরেছো? ভেরি গুড। তো এখানে কি একটা সম্পূর্ণ, এখানে চারটা অংশ, তার মধ্যে থেকে এখানে একটা কি হবে 5, উপরে নিচে 4 হবে, কারণ একটা বস্তুকে আমরা ভাগ করছি কয় ভাগে, সমান অংশের সংখ্যা 4, তাই এটা নিচে। ঠিক আছে, আর মোট অংশ কতটুকু অংশ রং করা হয়েছে, 5টে অংশ, এরকম সমান সমান 5টে অংশ রং করা হয়েছে, তাই এখানে উপরে 5। আশা করি বুঝেছো মিশ্র ভগ্নাংশ বা অপ্রকৃত ভগ্নাংশটা কিভাবে আমরা লিখি। ঠিক আছে, তো আরেকটা প্রশ্ন নেই, কি রয়েছে প্রশ্নে দেখি। রবি গণিত পরীক্ষায় 16 নম্বর পেয়েছে, পরীক্ষার সর্বোচ্চ নম্বর 25, রবির পাওয়া নম্বরকে ভগ্নাংশে কিভাবে উপস্থাপন করা হবে। বলেছে মোট নাম্বার রয়েছে 25, তার মধ্যে রবি পেয়েছে 16, তো এটাকে ভগ্নাংশে লিখবে, কিভাবে লিখবে। অপশন এ তে দিয়েছে 1/25, অপশন বি তে দিয়েছে 16/25, অপশন সি তে দিয়েছে 9/25, অপশন ডি তে দিয়েছে 25/25। তো আমি 30 সেকেন্ডের সময় দেব তোমাদেরকে এটা উত্তর করার জন্য। আশা করি ওই সময় তোমরা উত্তর করতে পারবে। তো তোমাদের সময় শুরু করে দিয়েছি, সময় শুরু হয়ে গেছে, উত্তর করো দেখি তাড়াতাড়ি। বলেই দিয়েছে মোট নম্বর কত, তার মধ্যে থেকে কত পেয়েছে রবি এটাও বলে দিয়েছে। তাড়াতাড়ি উত্তর করো, সময় খুব কম বেঁচে রয়েছে। মোট নম্বর কত? ইয়েস 25, সময় শেষ হয়েছে তোমাদের। এবং মোট নম্বর কত? 25। তো চারটি ক্ষেত্রেই দেখছি আমরা নিচে কিন্তু 25 দেওয়া আছে, তার মানে চারটি হতে পারে। এবার আমাদেরকে উপরেরটা দেখতে হবে। রবি কত নম্বর পেয়েছে? 16 নম্বর, তাই তো উপরে কি হবে, কারণ বলেছে রবির পাওয়া নম্বরকে, রবির পাওয়া নম্বরকে, তার মানে রবি 16 নম্বর পেয়েছে, তাই শুদ্ধ উত্তর হবে অপশন বি। বুঝতে পেরেছো? ভেরি গুড, তো অপশন বি হবে শুদ্ধ উত্তর, 16/25। ঠিক আছে, ভেরি গুড যারা যারা উত্তর করতে পেরেছো। তো আজকে আমরা অনেক কিছু জানলাম, ভগ্নাংশের বিষয়ে জানলাম, ভগ্নাংশ কি, ভগ্নাংশ কিভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে জড়িত, কিভাবে ভগ্নাংশকে আমরা লিখতে পারি, ভগ্নাংশের মধ্যে কি কি অংশ রয়েছে, ভগ্নাংশের লব রয়েছে যেটা উপরের অংশ, নিচে রয়েছে হর, এবং লব কি, লব হলো, হর হলো মোট সমান অংশের সংখ্যা, এবং লব হলো আমাদের বেছে নেওয়া সমান অংশের সংখ্যা। মোট সমান অংশের সংখ্যা যেটা নিচে লিখি এটা হবে হর, আবার লব হবে বেছে নেওয়া সমান অংশের সংখ্যা। এবং আমরা যে কোনো একটি ভাগ করা বিভাজনকে ভগ্নাংশে লেখার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ওখানে বিভাজনটা সমান সমান হতে হবে। বিভাজনটা যদি সমানভাবে হয় তবেই কিন্তু আমরা লিখতে পারবো, যদি সমান না হয় তাহলে কিন্তু ওটাকে আমরা লিখতে পারবো না। তাই যেমন এভাবে ছিল, এখানে সমান সমান অংশ ছিল, তাই এখানে আমরা লিখতে পেরেছিলাম রং করা অংশের সংখ্যা। যদি সমান না হয় তাহলে আমরা লিখতে পারবো না। ঠিক আছে, তারপর আমরা কিছুটা অঙ্ক করেছিলাম যে কিভাবে আমরা কোনো একটা আমাদের কাছে বক্তব্য দেওয়া থাকলে ওটাকে ভগ্নাংশে কিভাবে লিখবো, ওটা দেখেছিলাম। 1 মিটারের কত অংশ 25 সেন্টিমিটার, তো 1 মিটার সমান কত সেন্টিমিটার, প্রথমে এটা বের করেছিলাম। তারপর আমরা পেয়ে গেলাম মোট হলো 100, ওটার মধ্যে থেকে 25 সেন্টিমিটার আমাদেরকে বের করতে বলেছে, যেটা উপরে লিখে দেব সোজাসুজি। ঠিক আছে, তারপর আমরা দেখেছিলাম কি প্রকৃত ভগ্নাংশ, অপ্রকৃত ভগ্নাংশ, এইসব সম্বন্ধে জানলাম। তাই যে প্রকৃত ভগ্নাংশ কি, অপ্রকৃত ভগ্নাংশ কি। প্রকৃত ভগ্নাংশ কোনটা, যেখানে কি হয়, বলো দেখি প্রকৃত কোনটা,
ভেরি গুড। আচ্ছা ঠিক আছে, আজকের ক্লাসের সময় শেষের পথে। তো আজকের ক্লাসটা তোমাদের কি রকম লেগেছে এই প্রশ্নের উত্তরের সাহায্যে আমাকে জানাতে পারো। সময় শুরু করে দিয়েছি। অপশন এ তে রয়েছে হ্যাপি, যদি খুব খুশি থাকো। অপশন বি কোয়াইট গুড, যদি ভালো লেগেছে। অপশন সি স্যাটিসফ্যাক্টরি, যদি শুধু সন্তুষ্টিপূর্বক ছিল ক্লাসটা। আবার অপশন ডি কনফিউজ, যদি কনফিউশন থাকে ক্লাসে। তো আশা করি তোমরা বুঝেছো। যদি কিছু না বুঝেও থাকো, আগামী ক্লাসে আবার আসবো আমরা ভগ্নাংশ নিয়ে। আরো আমরা কিছু মজার জিনিস শিখবো, ভগ্নাংশের বিষয়ে আরো জানবো। ঠিক আছে, তাহলে আজকের ক্লাসের জন্য এতটুকুই। আগামী ক্লাসে আবার মিলবো আমরা। ধন্যবাদ।